inauguration ceremony towards sustainable and trusted internet, organized by Youth Internet Governance Forum Bangladesh 2021. Today's program, our honorable chairperson is Chairperson Bangladesh Internet Governance Forum and Chairman Parliamentary Standing Committee on Ministry of Information and Broadcasting, Honorable Mr. Hassanul Haq Inu MP. Today, guest of honor, Mr. Samiran Gupta, Head in India Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN. Guest of honor, Ms. Shabana Rashidia, Head of Public Policy, Bangladesh Facebook. Guest of honor, Ms. Sunni Chedi, Senior Advisor, Policy and Community, Bangladesh Asia Pacific Network Information Center, EPNIC, Australia. And today, the keynote speaker, Mr. A.H. Embazur Rahman, S2IBR, Chief Executive Officer, Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication. First of all, I would like to request to deliver the welcome speech, remarks and purpose of the Youth IGF Bangladesh by Ms. Sadia Kamrum Jahan Ripa, Chairperson, Youth IGF Bangladesh 2021. I would like to request Saida Ripa to deliver her welcome speech. Thank you. Thank you so much, Ms. Tamanna Mo. Good afternoon, everyone. Hope all of you are in good health in this pandemic situation. I would like to thank all of you to attend to this session and welcoming you to Youth IGF Bangladesh 2021 Day 1 session. I would like to thank all of our international guests for coming this event and giving their speech to our session. And I would like to thank our Honorable MP and Chairman of BIGF, Mr. Hassanul Haq Inu sir. We know that this program is for the youth of Bangladesh. So as this program is for the youth, so I would like to giving my presentation in Bengali for the people of our country. So with the due respect, I am now presenting my presentation in Bangla. You all can see my presentation in English as well. Now I'm sharing my screen. Hope you all can see my screen, laptop screen. Yes. Yes. Please proceed. Okay. Welcome to everyone, Youth IGF Bangladesh 2021 event. I would like to first আমি আমার প্রেজেন্টেশনটি বাংলায় দিতে চাচ্ছি এবং আমি পরবর্তী স্লাইডটিতে যাচ্ছি। সবার আগে আমি একটু আমার পরিচয়টা একটু দিয়ে নিচ্ছি। আমি সৈয়দা কামরুন জাহান রিপা, আমি কাজ করছি সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেডে অ্যাজ এ সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার। আমি গত 2018 মানে 2018 থেকে আমি IGF এর সাথে আমার যাত্রা শুরু, আমি কাজ করছি এবং আমার কিছু ইন্টারন্যাশনাল এবং ন্যাশনাল ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে ইতিমধ্যে। 2019-এ আমি অ্যাপনিক, সেনক এবং বিডিসিক এর ফেলোশিপ অর্জন করেছিলাম এবং 2020-তে আমি এপসিক, যেটাকে আমরা এশিয়া প্যাসিফিক স্কুল অফ ইন্টারনেট গভর্নেন্স বলি, এবং APRIGF এর ফেলো ছিলাম আমি 2020-এ। আমি বিডিসি 2021-এর ফেলোশিপ সিলেকশন কমিটিতে কাজ করেছি এবং এরই ধারাবাহিকতায় আমি ইউথ IGF বাংলাদেশের কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে নিযুক্ত হয়েছি এবং এখানে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছি। সবাই একটু বলে নিচ্ছি যে আমাদের ইউথ IGF বাংলাদেশ কি এবং এবার এটার কাজটা কি। ইউথ IGF বাংলাদেশ একটি ইনিশিয়েটিভ আন্ডার দ্য আমব্রেলা অফ BIGF। একটা মিনিট।
BIGF একটি ইনিশিয়েটিভ আন্ডার দ্য আমব্রেলা অফ BIGF। ইউথ IGF হচ্ছে BIGF এর একটি ইনিশিয়েটিভ আন্ডার দ্য আমব্রেলা অফ ইউথ IGF। এবং স্লাইড শো শুরু হচ্ছে, তাই না? এটি পরিচালিত হচ্ছে UNIGF এর মাধ্যমে, যেটাকে আমরা সবাই জানি ইউনাইটেড নেশন ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম, UNIGF। এটা একটি মাল্টি স্টেক হোল্ডার ফোরাম, যেখানে আমরা একটি কাজ করছি টুয়ার্ডস অ্যান ইনক্লুসিভ ট্রাস্টেড ইন্টারনেট নিয়ে। আমরা এখানে দেখাচ্ছি আমাদের ব্যানার, যেটা নিয়ে আমরা কাজ করেছি, এবং আমাদের ইউথ IGF এর থিম, যেটাকে আমরা সেট করেছিলাম টুয়ার্ডস অ্যান ইনক্লুসিভ, সাস্টেনেবল অ্যান্ড ট্রাস্টেড ইন্টারনেট, যাকে কেন্দ্র করে আমরা কাজ করেছি এবং ভবিষ্যতে কাজ করে যাব। অর্থাৎ ইউথ IGF হচ্ছে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, গঠনমূলক, বিশ্বস্ত এবং বিশ্বস্ত ইন্টারনেট, যেখানে আমরা আমাদের পুরো প্রজন্মকে একটি সুন্দর এবং শেপের ইন্টারনেট দিতে পারি। এরপরে এখানে আমরা দেখাতে চাচ্ছি আমাদের ভিশন। অ্যাকচুয়ালি ইউথ IGF তার ভিশন নিয়ে কাজ করেছে। এবং ভিশনটা কি? ইউথ IGF বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি হলো আমাদের যুবক এবং যুবতীদের জাতীয় এবং আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট পরিচালনায় Ripa, proceed. দীপা আপু মনে হয় মেবি নেটের প্রবলেম। শুনবে আছেন? রিপা আপু কি শুনতে পাচ্ছেন? ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে রিপা। ভুবন ভাই ফোন করেন। শুনতে পাচ্ছি, আমরা মেবি ইন্টারাপ্ট হয়েছিল। আমাদের এই প্রথম মিশনের পয়েন্টটি হচ্ছে, আমাদের কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, স্লাইডটা শেয়ার করবেন। এক মিনিট, হ্যাঁ। আমাদের মিশনের অন্তর্ভুক্ত প্রথম যে মিশনটা আমরা সেট করেছি, বা সেটা হচ্ছে সুরক্ষিত ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যেখানে আমাদের বাংলাদেশি যুব সম্প্রদায় এবং বহু অংশীদারীদের একত্রিত করে আমরা মূল্যবোধ, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সমঝোতা তৈরি করতে পারবো। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের ইউথদেরকে ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন, পরিবর্তন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার যে কার্যকলাপ আছে ইত্যাদি সেক্টরে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা। আমাদের কিছু স্ট্র্যাটেজি ছিল এই ইউথ IGF ফোরামের কাজের, যখন আমরা সংগঠনটার কাজ করছিলাম, সেই স্ট্র্যাটেজিটা আমরা তিনটি স্ট্র্যাটেজি সেট করেছি এবং তিনটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা কাজ করেছি। যার প্রথমটি হচ্ছে বিল্ডিং ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ আমাদের তরুণদের সক্ষম করা এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, যাতে তারা ইন্টারনেট গভর্নেন্স নিয়ে কাজ করতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে অর্গানাইজ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ গবেষণা এবং উন্নয়নে তাদেরকে সংগঠিত করা, একত্রিত করা। তৃতীয় হচ্ছে প্রোভাইড টেকনিক্যাল কোঅপারেশন, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা তরুণীদের প্রদান করা, যাতে তারা পরবর্তীতে টেকনিক্যাল সেক্টরে এনলার্জ হতে পারে এবং আমাদের যারা প্রজন্ম আছে এবং যারা ইউথ আছে তাদেরকে এখানে টেকনিক্যাল সেক্টরে তাদেরকে অবগত করতে পারে। এরপরে আমি পরবর্তী স্লাইডটিতে যাচ্ছি। আমাদের প্রোগ্রাম, বেসিক্যালি আমাদের তিনটি প্রোগ্রাম ছিল, যার একটি হচ্ছে অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম, ইউথ IGF বাংলাদেশ অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কল ফর সেশন এবং তার অপরটি হচ্ছে ইন্টারনেট ইনফ্লুয়েন্সার হান্ট প্রোগ্রাম।
প্রথম যে অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম সেখানে আমি একটা ছোট্ট ধারণা দিচ্ছি। এই প্রোগ্রামটা সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত আমাদের এই আজকের ইভেন্টে জানতে পারবেন সবাই যে অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রামটা কি ছিল অ্যাকচুয়ালি। এই অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রামে আমাদের মোটিভ ছিল যে আমরা আমাদের পুরো বাংলাদেশের যে 64টা জেলা আছে, শুধু বিভাগীয় পর্যায়ে না, জেলা পর্যায়ে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে আমরা প্রত্যেকটি সেক্টর থেকে এক একজন নারী পুরুষ বা আমাদের যে তরুণ তরুণী আছে তাদেরকে আমরা নিযুক্ত করব অ্যাম্বাসেডর হিসেবে, যাতে করে আমরা আমাদের প্রত্যন্ত যে অঞ্চলগুলো আছে যেখানে ইন্টারনেটের সুবিধা নেই বা মানুষ বঞ্চিত, যারা ইন্টারনেট গভর্নেন্স সম্পর্কে জানে না, তাদের কোনো আইডিয়াই নেই, এই অ্যাম্বাসেডররা আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে কাজ করবেন এবং সবাইকে এই ইন্টারনেট গভর্নেন্স সম্পর্কে জানাবেন, এর সিকিউরিটি সম্পর্কে জানাবেন, কিভাবে ইন্টারনেট ইউজ করতে হবে বা কিভাবে এর সহযোগিতায় তারা বাংলাদেশকে সামনে ভবিষ্যতে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারবেন সেটা একটা ধারণা প্রকাশ করবেন। এই অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রামটারই আপনারা আমাদের এই কয়েকটা সেশনের পরে আপনারা জানতে পারবেন। আমাদের এর পরবর্তীতে যে ইভেন্টে ছিল, প্রোগ্রামটি আমরা সেট করেছিলাম, সেটি হচ্ছে কল ফর সেশন। আমরা কল ফর সেশন রেখেছিলাম, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল এবং ন্যাশনাল পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন বক্তাদের কাছ থেকে পেপার নিয়েছি এবং সেখান থেকে সিলেক্ট করেছি যেই সেশনগুলো আপনারা আমাদের এই ডে 1 এবং ডে 2 ইভেন্টে দেখতে পারবেন, তাদেরকে শুনতে পারবেন। তৃতীয় যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সার হান্ট, অর্থাৎ আমরা একটি হান্ট মানে একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছি, যারা আমাদের এই 2 দিন ব্যাপী আমাদের প্রোগ্রামে যুক্ত থাকবেন এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া পেজ আছে আমাদের, টুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব চ্যানেল, ইনস্টাগ্রাম, সেখানে হচ্ছে আমরা আমাদের হ্যাশট্যাগ সহ হ্যাশট্যাগ IGF বাংলাদেশ, সেটা নিয়ে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা অবশ্যই পোস্ট দিবেন। আপনাদের যে এঙ্গেজমেন্ট আছে, আপনারা যেভাবে আমাদেরকে জানতে চান বা আমাদের স্পিকারদের থেকে আপনাদের মতামত কি সেগুলো শেয়ার করবেন। অবশ্যই আমি এখানে একটু ইনক্লুড করি, আপনারা যারাই শেয়ার করবেন অবশ্যই আপনাদের পেজ থেকে শেয়ার করলে সেটাকে পাবলিকলি করে দিবেন, যাতে আমরা দেখতে পারি, এবং আমাদের যে ইউটিউব পেজ আছে, ফেসবুক পেজ আছে, ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেখানে অবশ্যই আপনারা আমাদেরকে আপনাদের অভিমতগুলো জানাবেন। এর পরবর্তীতে আমাদের আমরা যে আজকে এই প্রোগ্রামটা করছি এর পিছনে আসলে আমাদের 2-3 মাসের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল। আমাদের কিছু কমিটি ছিল যে যারা কাজ করেছে, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এই আজকের এই ইভেন্টটার জন্য। তার মধ্যে থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অ্যাডভাইজারি কমিটিতে যাদের ছিলেন, দুজনের নাম একেবারেই না বললে নয়। একজন হচ্ছে আমাদের বজলু স্যার, উনি আমাদের চেয়ারম্যান বিএনসিসি, এবং আমাদের অনু ভাইয়া, যিনি আজকে এখনো উপস্থিত হতে পারেনি কিছু পারিবারিক কিছু কারণে, সমস্যার কারণে। এই দুজনের সহযোগিতা, অ্যাডভাইস এবং তাদের সমস্ত সহযোগিতার কারণে আমরা আজকে আসলে এই প্রোগ্রামটা এতদূর পর্যন্ত এত সুন্দরভাবে নিয়ে আসতে পেরেছি। তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সাথে ছিল আমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা স্টিয়ারিং কমিটি মেম্বারে ছিলাম 5 জন, আমার সাথে আমার আরো 4 জন কলিগ ছিলেন যারা আমাদের সাথে কাজ করেছেন, এবং আমাদের ইনফ্লুয়েন্সার হার্ট প্রোগ্রামটাকে সফল করার জন্য আমাদের এখানে ইনফ্লুয়েন্সার হার্ট কমিটি ছিল। এরপরে এখানে আমি একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করেছি, অর্থাৎ IGF বাংলাদেশ, IGF ফোরাম বাংলাদেশ BIGF এর আন্ডারে প্রতি বছর পরিচালিত হয়ে এসেছে। 2015 থেকে 2020 পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেছি। প্যান্ডেমিকের কারণে 2020 এর প্রোগ্রামটা আমরা ভার্চুয়ালি করতে হয়েছে, এবং এই 2021-এ আমরা IGF-টাকে একটি আলাদাভাবে ইন্ডিভিজুয়াল প্রোগ্রাম হিসেবে ঘোষণা করেছি, এবং সেটা প্রোগ্রামটা এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাট প্রতি বছর আমাদের BIGF এর আন্ডারে এই IGF অনুষ্ঠিত হতো। এখানে আপনারা তার কিছু চিত্র দেখতে পাচ্ছেন। এরপরে একটা গ্ল্যান্স আমি জানাতে চাচ্ছি যে আমাদের ইনিশিয়েটিভটা, অর্থাৎ আমরা এই আজকের এই ইভেন্টটাকে সাকসেসফুল করার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত মিটিং করেছি, অনলাইনে কাজ করেছি, জুমে কাজ করেছি, এবং সেটার একটা এখানে ওভারভিউ আছে। এরপরে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের যারা স্পন্সর আছেন, গুগল, ফেসবুক, আইক্যান, অ্যাপনিক, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের স্পন্সরশিপে আজকে আমাদের প্রোগ্রামটা এত সুন্দরভাবে আমরা পরিচালিত করতে পারছি। এরপরে আমাদের অর্গানাইজিং কমিটি কে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি। আপনারা ইতিমধ্যে জানেন BIGF এর আন্ডারে IGF প্রোগ্রামটা
হয়ে থাকে। আর বিআইজিএফ হচ্ছে বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম। আপনারা এই সম্পর্কে গুগলে সার্চ করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। আমাদের বিআইজিএফ এর ফেসবুক পেজ আছে, সেখান থেকে জানতে পারবেন। আমাদের ইভেন্টগুলো সম্পর্কে আপডেট হতে পারবেন। সেখান থেকে বিগত বছরে যে ইভেন্টগুলো হয়েছে সেখানকার সবকিছু ইনফরমেশন আছে, সেটা সম্পর্কে আপনারা দেখতে পারবেন আশা করি। এখানে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া কিছু প্ল্যাটফর্মের আমি তুলে ধরেছি। আমাদের ফেসবুক পেজ, আমাদের টুইটার পেজ, আমাদের ইনস্টাগ্রাম পেজ, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং আমাদের লিঙ্কডইনে পেজ আছে। সেখানে আপনারা অবশ্যই আপনাদের অভিমত জানাবেন, প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনারা জানাবেন, কেমন লাগলো জানাবেন, কি করতে চান, কিভাবে ইউথ আইজিএফটাকে আপনারা দেখতে চান সেভাবে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে আছি এবং কাজ করব আপনাদেরকে নিয়ে। এরপরে আমি এখানে আপনাদেরকে আমাদের যে ইউটিউবের আমাদের মেইল আছে, এখানে আপনারা আমাদের কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। আমাদের একটি ফোন নাম্বার আছে যেখানে আপনারা প্রতিনিয়ত ফোন করে আপনাদের বিভিন্ন অভিমত জানাতে পারেন। তো এই হচ্ছে আমার আজকে প্রেজেন্টেশন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে আমার সাথে আমার প্রেজেন্টেশনটি এত সুন্দর করে দেখার জন্য, আমাকে এইখানে কাজ করার জন্য, এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে নিযুক্ত হওয়ার জন্য। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, এই প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশনে সবাই নিরাপদে থাকবেন, সবাই সেফ থাকবেন। ধন্যবাদ। ওভার টু ইউ মো আপু। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Ms. Saida Kamrujahan Ripa, Chairperson Youth IGF Bangladesh, for your welcome remark and purpose of the Youth IGF Bangladesh. Your discussion was very much wonderful. And now I would like to present the keynote. Today's keynote speaker is Mr. A.H. Bazlur Rahman, Chief Executive Officer, Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication. I would like to request Mr. H. Bazlur Rahman to present the keynote. Thank you. unmute করে নেবেন। Thank you very much, Tamanna madam. You are so cordial. I would like to welcome all of you, Bangladesh to Bangladesh Youth IGF. His Excellency Mr. Hassanul Haq Inu, MP, Chairperson Bangladesh Internet Governance Forum, and Chairperson Parliamentary Standing Committee for Ministry of Information and Broadcasting. Today we have Somiran Gupta, another one, our great advisor of ICANN. We have Shabhanaz Roshidia, representative from Facebook. Today we have Mr. Nick from Google, and today we have another one, our long friend and advisor, Mr. Sani from Ethnic. Now I would like to start my keynote speech basically in Bangla, because our most of the audience come from the different district headquarter, Upazila headquarter. So I think if I use Bangla, it would be very helpful for them. So with the permission, now I would like to, so আপনারা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি 108 জন আমাদের অংশগ্রহণকারী এখানে রয়েছেন। আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের এই বাংলাদেশ ইউথ আইজিএফ এ যোগদান করবার জন্য। কিনোটের বক্তব্য আমার মনে হয় এখানেই লাস্ট বক্তব্য, কারণ আগামীতে 2022 যে বাংলাদেশ ইউথ আইজিএফ অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে আমরা আশা করি ইউথদের পক্ষ থেকেই কিনোট স্পিচ দেওয়ার মতো সক্ষমতা তৈরি হয়ে যাবে। তো ফলে আমি মনে করি আমরা যারা প্রাক্তন ইউথ আছি তারা এখান থেকে এইবারই শেষ টাইম সরে যাওয়ার। আমি মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশ ইউথ আইজিএফ এর যে নেতৃবৃন্দরা আছেন তারা যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করেছেন এবং এটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। আমাদের একটা অব্যাহত চেষ্টা ছিল সবসময় যে ইউথ আইজিএফ ফর দ্য ইউথ, বাই দ্য ইউথ, অফ দ্য ইউথ, অর্থাৎ ইউথ আইজিএফটা যাতে স্বাধীনভাবে বাংলাদেশের ইউথরা অর্গানাইজ করতে পারেন
এবং বাংলাদেশের ইয়তরা পরিচালনা করতে পারেন এবং বাংলাদেশের ইয়তদের জন্যই এই আইজিএফ ভূমিকা রাখতে পারে। সেই লক্ষ্য রেখেই মূলত আমরা কাজ করে গেছি, এখনো আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমার মনে হয় যে আজকের এই বাংলাদেশ ইয়ত আইজিএফ এর মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশের ইয়তদের একটা সক্ষমতা তৈরি হলো এবং বাংলাদেশের, আমি মনে করি এটা একটা ঐতিহাসিক দিন যে বাংলাদেশ আইজিএফ ইয়তদের দ্বারা সংগঠিত হতে যাচ্ছে। এটা গেল একটা দিক। আরেকটা দিক হলো আমাদের যারা অংশগ্রহণকারীরা আছেন তারা একটু জেনে রাখতে পারেন যে আইজিএফ বা ইয়ত আইজিএফটা কোথা থেকে আসলো। মূলত আপনারা জানেন যে 2003 সালে ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি নামে একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের উদ্যোগে। এই সামিটটি অনুষ্ঠিত হয় জেনেভাতে এবং 2005 সালে আরেকটি দ্বিতীয় ফেজের সামিট অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি তিউনেসিয়াতে। এবং 2005 সালের যে সামিট অনুষ্ঠিত হয় সেখানে দুটো বিষয় সামিটে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। একটি বিষয় ছিল ইন্টারনেটের মালিকানা, অথবা ইন্টারনেট কিভাবে পরিচালিত হবে, অথবা ইন্টারনেটের ব্যবস্থাপনাটা কে কন্ট্রোল করবে, কোন দেশ কন্ট্রোল করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে সেখানে নিষ্পত্তি হয়নি। আরেকটা বিষয় ছিল আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অথবা আইসিটিতে অর্থায়নটা কিভাবে হবে ইত্যাদি বিষয়। তো সেখানে একটি সমাধান আসলো যে প্রতি বছর আমরা যদি একটি করে সম্মেলন আয়োজন করি ইন্টারনেট বিষয়ে, তাহলে সেই সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের যেই সমস্যা, যে চ্যালেঞ্জ, সেগুলো দূর করা সম্ভব হবে। তারই ধারাবাহিকতায় 2006 সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম। এটা হলো মূলত এক ধরনের ছোট করে ইতিহাস আপনাদের জন্য। তারপর 2010-11 দিকে মূলত ইয়ত আইজিএফ এর আবির্ভাব হয় সারা বিশ্বব্যাপী ইয়তদেরকে প্রাধান্য দিয়ে। আমরা যখন বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের উদ্যোগে কনসালটেশন কিংবা ফোরাম আয়োজন করতাম, সেখানে একটি সেশন ডেডিকেটেড থাকতো ইয়তদেরকে, বাংলাদেশের ইয়ত এবং ইয়ত উইমেনদেরকে কেন্দ্র করে। সেই সেশনটি আজকে যে বাংলাদেশ ইয়ত আইজিএফ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটা মূলত এই বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের সেই সেশন, সেই প্ল্যানিং অংশ থেকে। এখানে আজকে যারা জয়েন করেছেন এদের অনেকেই সেই বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের ইয়ত সেশনে যোগদান করেছেন এবং বক্তব্য দিয়েছিলেন। তো আমি মনে করি যে আমাদের জন্য এটা একটা সৌভাগ্যের সময় যে বাংলাদেশ ইয়ত আইজিএফ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি এই সুযোগে আমাদের বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের সভাপতি হিজ এক্সেলেন্সি হাসানুল্লাহ কিনু মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে, তিনি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জ সহকারে আমাদেরকে গাইড করেছেন, আমাদেরকে পরিচালনা করেছেন, আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যাতে করে বাংলাদেশে ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামটা সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে। এবং আজকে আজকে আমরা তাকেও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যে আমাদেরকে গাইড করার ফলে বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের উদ্যোগে এখন স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ ইয়ত আইজিএফ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি এই কৃতজ্ঞ আমাদের মান্যবর হিজ এক্সেলেন্সি হাসানুল্লাহ কিনু মহোদয়ের প্রাপ্য। যদি এই অনুষ্ঠানটা আমরা ফেস টু ফেস করতে পারতাম তাহলে আমরা ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা, হাততালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দিত করতে পারতাম। হয়তো ভবিষ্যতে যখন আমরা ফেস টু ফেস অনুষ্ঠান করব, আমি মনে করি যে আমরা সরাসরি আমাদের হিজ এক্সেলেন্সি হাসানুল্লাহ কিনু মহোদয়কে আমরা আমাদের অভিনন্দন যথাযোগ্য উৎসাহের মাধ্যমে প্রদান করতে সক্ষম হব। সম্মানিত ইয়ত এবং ইউথ উইমেন বৃন্দ, বাংলাদেশে যুব এবং যুব নারী বৃন্দ, আমরা যখনই ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের কথা বলি বা ইন্টারনেট গভর্নেন্সের কথা বলি, তখনই আমাদের যুবকদের মধ্যে কিংবা অন্যান্য বয়সীদের মধ্যেও এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি। তারা বলে থাকেন এটা তো টেকনিক্যাল বিষয়, এখানে আমাদের তো কোনো কিছু করার নেই। এটা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন তারা দেখবেন, যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করেন তারা দেখবেন। এই অবস্থার মধ্য থেকেই কিন্তু আমরা ইন্টারনেট গভর্নেন্সকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশে। তো আজকে যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, এখানে মোট 7টা দফা আছে। আপনি যদি ইয়ত আইজিএফ এর কথাই বলুন, ইন্টারনেট গভর্নেন্সের কথাই বলুন, আপনি যদি 7 ভাবে দেখেন তাহলে বিষয়টা আপনার জন্য বুঝতে খুব সহজ হবে।
এবং আমরাও যারা নন টেকনিক্যাল লোক, আমি মূলত সরকার এবং রাজনীতি বিভাগের ছাত্র, আমিও এইভাবেই শিখেছি এই 7 দফাকে কেন্দ্র করে। এখানে 7টি দফা হলো, প্রথমে হলো অবকাঠামো। আপনারা ইন্টারনেট দেওয়ার জন্য যে ধরনের অবকাঠামোগুলো আপনারা দেখছেন, আইএসপি থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য শব্দগুলো আছে, সেগুলো থেকে শুরু করে কিভাবে ইন্টারনেটের অবকাঠামোর মাধ্যমে ইন্টারনেট দিয়ে থাকে আপনার বাড়ির পর্যন্ত, এই অবকাঠামো হলো একটা এরিয়া। আরেকটা এরিয়া হচ্ছে সিকিউরিটি। আপনাকে আপনাকে আপনার ইন্টারনেট নিরাপদে রাখা, আপনাকে নিরাপদ রাখা এই সিকিউরিটির একটা অংশ। তাহলে 2 নম্বরে আমরা পেলাম ইন্টারনেটের নিরাপত্তা, 1 নম্বরে পেলাম অবকাঠামো, 2 নম্বরে পেলাম ইন্টারনেট নিরাপত্তা। 3 নম্বর পয়েন্ট হলো লিগ্যাল আসপেক্ট, আইন কানুন ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশে পলিসি গাইডলাইন আইন কানুন থাকতে হবে, যাতে করে সুন্দরভাবে ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনাটা পরিচালিত হতে পারে। আরেকটি আসপেক্ট হলো ইকোনমিক আসপেক্ট, অর্থনৈতিক আসপেক্ট। এটা হলো 4 নম্বরের এরিয়া। অর্থাৎ ইন্টারনেট পরিচালনা করতে গেলে যে খরচের প্রয়োজন হয়, যে অর্থায়নের প্রয়োজন হয়, সেই অর্থায়নটা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাখা যায় কিনা, অথবা এটাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রেখে সকল, এই যে কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ সরকার একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এক দেশ এক রেট, এটাও কিন্তু এই ইকোনমিকের আওতায়, 4 নম্বর পয়েন্টের আওতায়। এক দেশ এক রেট, অর্থাৎ একটা দেশ একই রেটে ইন্টারনেট সবাই পাবে, সব স্থান থেকে, এনি হোয়ার এনি টাইম এনি প্লেস। আরেকটা হলো 5 নম্বর পয়েন্ট ছিল ডেভেলপমেন্ট, ইন্টারনেটের প্রতিনিয়ত ইন্টারনেটের আপনার মান উন্নয়ন করা। 6 নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হলো সোশিও কালচার, সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা। এক এক দেশের এক এক ধরনের কালচারাল সিচুয়েশন থাকে, সামাজিক অবস্থান থাকে। বাংলাদেশের অবস্থান থেকে বাংলাদেশের কালচারকে লক্ষ্য করে যাতে করে ইন্টারনেট ব্যবস্থাটি পরিচালিত হতে পারে, এটা মূলত সেই দিককেই এনশিওর করা হয়েছে। 7 নম্বর সর্বশেষ যেটা, সেটা হলো হিউম্যান রাইটস। এখন দেখুন, আপনাকে যদি প্রশ্ন করি যে আজকে বাংলাদেশ সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দিল, এটা কি সম্ভব? আপনি আজকে ইন্টারনেট থেকে আপনি নিজেকে বিতাড়িত করে নিলেন, এটা কি সম্ভব? সম্ভব নয়। যখনই সম্ভব নয়, তাহলে এখানে হিউম্যান রাইটসের আসপেক্ট থেকে আমাদেরকে ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনাটাকে দেখতে হবে। এই মূলত 7টা দফাকে যদি আপনি সুন্দর করে দেখেন, তাহলে এটা আপনার কাছে টেকনিক্যাল বিষয় মনে হবে না, এটা মনে হবে এটা আপনার একটা পারিবারিক বিষয়, এটা মনে হবে এটা আপনার একটা নিজের বিষয়, এটা মনে হবে এটা আপনার একটা প্রফেশনাল বিষয়। তাহলে আমি আবার একটা বলে রাখি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সিকিউরিটি, লিগ্যাল, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, সোশিও কালচারাল এবং হিউম্যান রাইটস, এই 7টা লেন্স থেকে মূলত আপনি যদি ইন্টারনেট গভর্নেন্সকে দেখেন, তাহলে আপনার কাছে ইন্টারনেট গভর্নেন্সের বিষয়টি একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ারের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন আমি আসছি বাংলাদেশে ইয়ুথদেরকে কেন্দ্র করে চ্যালেঞ্জগুলো কি কি ইন্টারনেট গভর্নেন্সে। একটা চ্যালেঞ্জ হলো ইয়ুথ ডিজিটাল ডিভাইড, অর্থাৎ শহরের যুব যুবনারী, গ্রামের যুব ও যুবনারী, শহরের ইয়ুথ অ্যান্ড ইয়ুথ উইমেন, রুরালের ইয়ুথ অ্যান্ড ইয়ুথ উইমেনদের মধ্যে এক ধরনের ডিভাইড রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আরবান সেন্ট্রিক ইয়ুথরা ইন্টারনেটের ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে সজাগ এবং সাবলীল, এবং তারা আরবান সেন্ট্রিক ইয়ুথরা ইন্টারনেটের যে ইম্প্যাক্ট আছে, ফলাফল আছে, তারা সেটা পাচ্ছে। আমাদের রুরাল এলাকার ইয়ুথরা এই ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। পরের যেটা, সেটা হলো ইয়ুথরা এখানে আবার 2 ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ হলো যে ইন্টারনেট সেন্ট্রিক, যাদেরকে আমরা ইন্টারনেট ফাইটার বলে থাকি। সব সময় তারা ইন্টারনেটের মধ্যে থাকে, খবরাখবরগুলো রাখে, নিজেকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছে, উদ্যোগগুলোর সাথে একীভূত হয়, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রাখে, রিজিওনাল যোগাযোগ রাখে, আবার দেশের ভিতরের মধ্যেও কিছু যোগাযোগ রাখে। অন্যদিকে আরেক ধরনের আমরা ইয়ুথদেরকে দেখতে পাই, যারা দেশের মধ্যে কোনো ধরনের কাজ নাই, বাট ইন্টারন্যাশনালি প্রচণ্ড সজাগ। ইন্টারন্যাশনালি তাদেরকে সমিতিতে গেলে তাদেরকে দেখা যায় যে সে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে, কিন্তু বাংলাদেশে এসে তাদের কোনো কার্যক্রমের খবর আমরা পাই না। এই ধরনের একটা অবস্থার মধ্যেও আমাদের ইয়ুথ সমাজ যাচ্ছে। আরেকটা হলো, আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি আমাদের রুরাল ইয়ুথদের স্কিলসের একটা গ্যাপ রয়ে গেছে, যে ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে তারা যে
তাদের জীবন এবং জীবিকার উন্নয়ন করবেন, এখানে এক ধরনের স্কিলসের গ্যাপ রয়েছে আমাদের যারা পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ইয়ত এবং ইয়ত উইমেনদের। আরেকটা হলো কোঅপারেশনটার সময় আমরা দেখি 4 নম্বর পয়েন্ট কোঅপারেশন। সেটা হলো যে এই কোঅপারেশনগুলো কিন্তু গণতান্ত্রিক ওয়েতে, অর্থাৎ ডেমোক্রেটাইজেশন না, সমভাবে বণ্টিত হচ্ছে না কোঅপারেশনটা। আরবান এলাকাকে কেন্দ্র করে আরবান এলাকার ইয়ুথরাই যাবতীয় সুযোগ সুবিধাগুলো কিন্তু ভোগ করে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই 4টা চ্যালেঞ্জকে কেন্দ্র করে মূলত আমরা এখন সামনের দিকে এগোচ্ছি। তাহলে এই 4টা চ্যালেঞ্জকে আমরা কিভাবে উত্তরণ ঘটাবো? 1 নম্বর চ্যালেঞ্জ হলো যে আপনারা আজকে যারা এই ইয়ত IGF এ যোগদান করেছেন, আপনাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যুব এবং যুবনারী বাংলাদেশের যারা এখানে যোগদান করার সুযোগ পেয়েছে। আপনারা দেশের ICT এবং ইন্টারনেট নিয়ে যে আইন কানুন পলিসিগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে একটু সম্যক যদি আপনারা জ্ঞান আহরণ করেন, একটু জ্ঞান রাখেন, খোঁজখবর রাখেন, তাহলে কিন্তু আমরা 1 নম্বরের এই চ্যালেঞ্জগুলো দূর করতে পারবো। 2 নম্বর হলো ইন্টারন্যাশনালি কি ঘটছে, ইন্টারনেটের কিভাবে ডেভেলপ হচ্ছে, ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে কোন দেশের ইয়ুথ এবং ইয়ুথ উইমেনরা তাদের জীবন জীবিকা উন্নয়ন করছে, এই ব্যাপারে বেস্ট প্র্যাকটিসেসগুলোর দিকে যদি আমরা খেয়াল রাখি, তাহলে আমরাও আমাদের জীবন মানের উন্নয়ন করতে পারবো। আর 3য় পয়েন্ট হলো দেশের মধ্যে আমাদের যারা স্টেক হোল্ডার আছে, বিশেষ করে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন, বেসিস, BCS, আমাদের যেই প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যদি আমরা অথবা সদস্যদের সাথে যদি আমরা যোগাযোগ রাখি, তাহলেও আমরা অনেক ব্যাপারে এদের থেকে কোঅপারেশন পাবো। আরেকটা বিষয় হলো ট্র্যাডিশনাল ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে একটু ইনোভেটিভ ধ্যান ধারণার ভিতর আসতে হবে। অর্থাৎ আমি নিজেকে রিস্কিলিং কিভাবে করতে পারি, আপ স্কিলিং কিভাবে করতে পারি, আমার মধ্যে যে সকল গ্যাপগুলো আছে, যে সকল স্কিলসের অভাবগুলি আছে, সেগুলি আমি কিভাবে দূর করতে পারি। তাহলেই আমি মনে করি বাংলাদেশের ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে ইয়ুথদের মধ্যে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, সেই চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের পক্ষে দূর করা সম্ভব হবে। আমি একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। আজকের যে ইয়ুথ IGF অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ইয়ুথ IGF এর ব্যাপারে আমাদের ইয়ুথ IGF এর চেয়ারপারসন অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তার সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই যে এম্পাওয়ারিং ইয়ুথ আমাদের আজকের বাংলাদেশ ইয়ুথ IGF এর মূল যেই পাওয়া, সেটা হলো যে আমরা যুব এবং যুব নারীদের ক্ষমতায়ন করতে চাই থ্রো ইন্টারনেট এবং থ্রো ইন্টারনেট গভর্নেন্স। তাদের ভয়েসকে আমরা অ্যাম্পলিফাই করতে চাই। ভয়েস যেখানে এসে থেমে যায়, সেখান থেকে আবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভয়েসকে আবার জোরদার করতে চাই। আর তৃতীয়ত হলো ইনফ্লুয়েন্সিং পাওয়ার। আমরা পাওয়ারকেও ইনফ্লুয়েন্স করতে চাই, যাতে করে ইয়ুথদের ইন্টারনেট গভর্নেন্স, ইন্টারনেটগতভাবে যে সমস্যাগুলি, যে চ্যালেঞ্জগুলো তারা ভোগ করতেছে শহর এবং গ্রামে, এই সমস্যাগুলো যাতে দ্রুত সুরাহা হয়ে যায়। এতক্ষণ ধরে আপনারা আমাকে শুনেছেন, এই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, এবং আমাদের যারা বিদেশি অতিথি আছেন তাদেরকেও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবং আপনারা বাংলাদেশ ইয়ুথ IGF সাকসেসফুল ভাবে আগামীতে নিজে স্বাধীনভাবে বাই দ্য ইয়ুথ, অফ দ্য ইয়ুথ, ফর দ্য ইয়ুথ পরিচালিত হোক, এই আশা এবং প্রত্যাশা নিয়ে এখানেই আমি শেষ করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you very much, the keynote speaker, Mr. H.M. Fazlur Rahman, for your excellent speech. And I think that Youth IGF will be very much benefited by your powerful speech. Now, I would like to request the guest of honor, Mr. Sunni Chendi, Senior Advisor, Policy and Community Development, Asia Pacific Information Center, EPNIC, Australia, to deliver his speech as a guest of honor. Thank you, Tamanna. Thanks very much. Your Excellency, a Member of Parliament and a good friend of EPNIC, Mr. Hansanullah Kinu, colleagues from the industry, ladies and gentlemen, good afternoon from EPNIC. I welcome Sunny, but before you speak, your name is not properly pronounced. You are Sunny Chendi. Right. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, welcome. Welcome Chendi or Sunny Chendi. I hope everything is all right back in Australia, Brisbane. Yeah, everything is all right here. You know, we don't feel that we have any COVID here actually in Brisbane. Yeah, I know. Go ahead with your speech. I'm listening to you. Thank you. Thank you.
Good afternoon from Australia. Yeah, APNIC is in Brisbane, Australia. I would like to express my sincere thanks to the organizers for inviting me to say a few words at the inaugural ceremony of the first Bangladesh Youth Internet Governance Forum. This is indeed an important forum for all of us involved, especially the youth in Bangladesh, because it allows us to draw the attention of policymakers to listen to and act upon the perspectives of the youth in the development of the internet, its governance, and the policies. APNIC is committed to an open, stable, and secure internet that serves the entire Asia-Pacific region. From this commitment comes our participation and engagement with the Internet Governance Forums at national, regional, and global level. The need to discuss the internet governance is real, and the forums like these provide space to carry out the discussions openly and inclusively towards an inclusive, sustainable, and trusted internet, and to strengthen engagement of youth in the internet governance ecosystem in Bangladesh. We at APNIC recognize the importance of the youth, so we seek to encourage and engage people in the Asia-Pacific in its activities and events to achieve the following goals. To ensure greater participation by young people in important activities such as internet policy development and internet governance discussions, to develop the next generation in Asia-Pacific of internet policy and technical community leaders, to provide an opportunity for young people to network with senior colleagues in the industry with similar technical interest. And this is a great opportunity for the youth of Bangladesh to speak up, to share their opinions, show their ideas, and to be different. Sometimes crazy ideas can be great ideas. So I encourage all the youth of Bangladesh to speak up freely. And I know this can be challenged sometimes because our culture dictates to be polite and respectful to those who are more senior to us. So to our seniors, let's give them a chance. Let's share their rich experiences with the youth, but let's encourage them to think and come up with their own ideas for themselves. Let's give them their own space to discuss their own issues at national, global, and regional levels. These young men and women, I'm sure, will become leaders in the governments and the institutions of civil society that create positive changes in Bangladesh. We at APNIC are immensely proud of our fellow Saida Kumrunjan Ripa for her leadership role, and we look forward to working with her and with the team of Youth Bangladesh IGF and everyone in Bangladesh now and in the future. I wish the Bangladesh Youth Internet Governance every success, and thank you once again for inviting me to say a few words in the inaugural ceremony. Thank you all. Thank you very much for your valuable speech, Mr. Sunny Jendi, Senior Advisor, Policy and Community Development, Asia Pacific Network Information Center, APNIC, Australia. Now, I would like to request I think it's my turn to speak. Shall I go ahead? please All right. Okay. Mr. Hassanul Haqqinu, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's my pleasure to be here at Youth IGF Bangladesh, and I'd like to thank the organizers for having me here today. It's a pleasure. I'm dialing in from Singapore. I hope everyone in Bangladesh is staying safe and healthy. I know it's been a very difficult period in Bangladesh, but it's really inspiring to see such a wide interest in this important forum. So I work in Google's Government Affairs and Public Policy Department. And what I do is I lead Google's engagement with governments in South and Southeast Asia. That involves sharing Google's perspective on policy issues, partnering with governments on solutions to the most pressing challenges they're facing, and explaining Google's products and their positive impact. So today I'd just like to speak briefly about 3 different things that we're doing to help realize the vision of Digital Bangladesh. The first thing is COVID-19 response and recovery.
So since the onset of the pandemic, we've collaborated with the government of Bangladesh on a wide range of initiatives to help fight the spread of COVID-19. The first is surfacing authoritative information on our products like Google Search and Maps from the A2I and rest of the government to help people stay safe and figure out how to get vaccinated. This includes getting the COVID-19 testing and vaccination centers listed on Google Maps. We've also provided $3.75 million in ad grants and ad credits to support COVID-related government public service announcements on Google Search. The second thing I'd like to talk about is our flood forecasting initiative. So as you all know, widespread flooding is really exacerbated the effects of the pandemic, and it's displaced 1.5 million Bangladeshis. We really recognize how severe of an issue this is, and that's why we've launched Google Flood Forecasting, and we've partnered with the Bangladesh Water Development Board and A2I to develop systems that predict when and where flooding will occur and keep people safe and informed. We've already sent out nearly 1 million alerts to Bangladeshi citizens, and just a few weeks ago, we expanded the area of coverage for the alerts to all areas nationwide that are vulnerable to riverine flooding. And that's about 100 million Bangladeshis who live in that coverage area. So we're really excited about being able to contribute in that product. The third and final thing I'd like to talk to you about today is Cormo. And I think this is particularly relevant because of the focus of the youth here at Youth IGF. So Cormo Jobs is and maybe some of you have used it, it's a jobs and career development app. And the idea is to facilitate youth employment in the country. And I think one of the cool things about this app, it was actually developed by a Bangladeshi citizen who works at Google. And it was launched in Bangladesh before any other country in the world. And we were really happy to partner with one of the largest supermarket chains in Bangladesh called Mina Bazaar to work with Cormo and offer remote job opportunities to entry-level job seekers and transition to 100% remote interviewing, which is really key in this time of social distancing. Another partnership with Cormo we announced in February of this year was with Banglalink. And through that partnership, Banglalink is hosting kiosks for Cormo Jobs at its customer care centers in Dhaka and Chittagong. So I hope this is helpful in terms of giving an overview of some of the work that Google is doing with partners and governments, government agencies in Bangladesh. We're really excited to be here today and to be a sponsor of Youth IGF. Excited to hear the discussion ahead and wishing you all the very best. Thanks very much. Thank you, Nick Bayer, for your wonderful presentation. Thank you. I think Dia is me. I would like to welcome you, Ms. Shabnaz Rashid Dia, and I'm proudly pronounce your name as a Bangladeshi. We are very happy to connect you. Please, welcome. Perfect. Thank you so much. And very pleased to be here. And I hope everyone in Bangladesh is safe today. Your Excellency, Member of the Parliament, Mr. Hassanul Haq Inu, Mr. Bazlur Rahman, colleagues at BIGF and Youth IGF, colleagues from the industry, and everyone joining us today. Shubho Aparanno. Facebook is excited to support Bangladesh Internet Governance Forum, as well as the Youth Internet Governance Forum, to develop a more inclusive, sustainable, and thriving global digital community. We congratulate Bangladesh on its 50th anniversary. আমি নিজেও একজন বাংলাদেশী, যা একটু আগে বলেছে, এবং বাংলাদেশে ডিজিটাল এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের একজন অংশীদার হতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। আজকে এখানে যারা যোগদান করেছেন এবং ইউথ আইজিএফ এর সাথে কাজ করছেন, তাদের সবাইকে অভিনন্দন। বিশেষ করে আমি ইউথ আইজিএফ এর চেয়ারপারসন রিপাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। তিনি আমার মতোই প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন এমন একজন নারী। Youth IGF is an important forum to empower young people, and it is exciting to see there is so much interest in this space in Bangladesh.
I work at Facebook's public policy team in the Asia Pacific region, and my team's role is similar to what my colleague at Google has described. At Facebook, we are committed to connect people and build inclusive communities around the world. We work across many areas, but today I will share about our work in Bangladesh on 3 specific areas: COVID-19 and mental health, empowering small businesses and the creator economy, and improving digital skills, which is particularly relevant for the young people here today. Our recent focus is to help communities connect with people they care about and cope with the impact of the COVID-19 pandemic. Since the beginning of the pandemic, Facebook has connected over 2 billion people in 189 countries with the latest information and health resources about COVID-19. In Bangladesh, we have been working closely with policymakers, civil society organizations, and international health experts, such as the World Health Organization, to connect people to information related to COVID-19, vaccine, and preventive health measures through our COVID-19 information hub, which is also available in Bangla. This year, we're working to support vaccination campaigns, including in Bangladesh, by ensuring people can easily register through surakha.gov.bd and find accurate information about vaccines and their eligibility. This week alone, in partnership with the ICT division and the Directorate General of Health Services, we launched Vaccine Finder in Bangladesh, which is a tool that helps people to find the nearest vaccination centers. Once they find a convenient center, with a single click, they can register on surakha.gov.bd and get their vaccines. It also shows information about who is eligible for a vaccine, what is the timeline, and other relevant information. We also show in-feed notifications in both English and Bangla in Bangladesh to encourage people to get vaccinated, continue wearing masks, and provide latest information on who is eligible to receive a vaccine. We recognize that the pandemic has affected mental health and wellness around the world. In Bangladesh, we onboarded mental health helplines on Facebook and Instagram, so people using our services can easily and directly connect with mental health experts and relevant resources in their communities. Supporting small businesses using our family of apps are core to our mission. During the pandemic, we saw a significant increase in the number of businesses that migrated online and innovated their business models by reaching out to customers, engaging with brands, and in conversational commerce. Many of the young people attending today are probably familiar with the myriad of businesses that are on Facebook. And if you're a rural entrepreneur, we are very excited that you are using our services to be able to run your business. Our Global State of Small Businesses survey indicates that 35% of SMBs surveyed said that they're adopting digital tools to help adapt with new ways of working after the pandemic. Bangladesh has experienced similar digital transformation, especially among women-led micro and small businesses who now use Facebook to connect with customers and drive traffic to their own websites. By the end of 2022, we plan to invest over $1 billion in programs that give creators new ways to earn money for the content they create on Facebook and Instagram. From artists to style experts and budding entertainers, creators drive a lot of passion and creativity we see across on our platforms. As we continue to build creative tools like live audio rooms and bulletin, we also want to reward creators, especially for those who are starting out, to create content for communities that they love. We are also pleased to enable opportunities for jobs through our Facebook Blueprint, where people can take courses and build a digital capacity to be able to get more jobs and opportunities during the pandemic. And finally, I want to talk about something which is quite relevant today, which is about digital literacy and digital citizenship. Similar to how we talk about and invest in preparedness to enter the job market, it is becoming imperative to be prepared as we enter into the digital world. Digital citizenship is how we navigate our privileges and obligations in this new space. It is how we decipher and share information, how we interact with other people, and how we exercise critical thinking and respectful communication. We all play a part in creating a responsible digital future. We are investing heavily in digital literacy and citizenship programs in the Asia Pacific region. Last year, we worked with partners in Bangladesh to launch We Think Digital, our flagship digital literacy and citizenship program that will empower the next generation of digital first citizens to build more responsible and respectful communities online. Many of the young people attending today are welcome to go to our website on We Think Digital to be able to take these courses and build their own digital capacity. In addition, we are working with partners like UNDP and UN Women to support programs to help train young people and community organizations on
how to build stronger, inclusive communities, as well as create more positive impact in our society. Facebook is a technology platform that connects populations in Bangladesh to the world. And we are committed to working closely with policymakers, civil society organizations such as the BIGF, researchers, academics, and young people like yourselves to do more for the country. Thank you all for being a part of this. And thank you for having us here. I wish the Youth IGF tremendous success. Dhanyabad shobaike. Thank you very much, the guest of honor, Honorable Speaker, Ms. Shabnaz Rashidia, Head of Public Policy Bangladesh, Facebook, for your excellent speech. And I hope that youth will be very much inspired by your speech. Now, I would like to request another guest of honor, Mr. Shamiran Gupta, Head in India, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN. I'd like to request Mr. Shamiran Gupta to deliver his speech. Shamiran da শুনতে পাচ্ছি না। কি হলো? Still we can't hear you. Sound, please. সমীরন দা ট্রাই করছে, ওনার সাউন্ডে একটু সমস্যা হচ্ছে। তামান্না ম্যাডাম, আপনি একটু জিজ্ঞেস করতে পারেন। সমীরনদা তো অনলাইনই দেখাচ্ছে, বুঝতে পারছি না, ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। সমীরন দা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? উনি বোধহয় টেক্সট করেছে। হ্যাঁ, জি, ওনার অডিওটা বোধহয় অফ। he's coming. He's trying. Seem to be wrong with connection. Yes, he's coming. লিখেছেন। Right, he's coming. Okay. Okay. আচ্ছা, আমরা ওয়েট করি। We dial back. Okay. No. Hello. সমীরন দা, আনমিউট করতে হবে, আনমিউট। না, শোনা যাচ্ছে না। সমীরন দা, কাইন্ডলি লিভ নিয়ে আবার জয়েন করবেন প্লিজ, হয়তো প্রবলেমটা ঠিক হয়ে যাবে। ওয়েট করেন, একটু ওয়েট করেন, দেখি ওটাকে কিভাবে নিয়ে আসা যায়। সমীরন দা, আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে। আচ্ছা, আমি ওনাকে একটা মেসেজ পাঠাচ্ছি। না, উনি মেসেজ দিয়েছেন, ওকে উনি লিভ নিয়ে আবার আসতেছেন। উনি আসতেছেন। লেট মি ডায়াল ব্যাক। সে আসতেছে আবার, দেখা যাক কি হয়। পার্ট অফ লাইফ, নো প্রবলেম। জি, আমাদের এই ফাঁকে আমাদের একটু একটু ডেটা দিয়ে হেল্প করতে পারবেন? কতটা জেলা থেকে এখন আমরা 101 জনকে দেখতে পাচ্ছি, মোট 8টা ডিভিশন থেকে জয়েন করেছেন আমাদের ইয়ুথ এবং ইয়ুথ উইমেনরা। আশরাফুর 8টা অঞ্চল বলেন। বাই দিস টাইম সমীরন দা আসুক।
ওকে, আটটা বিভাগ থেকে আমাদের এখানে আজকে ডেলিগেট বা আমাদের অ্যাম্বাসেডররা জয়েন করেছেন। হ্যাঁ, আটটা অঞ্চলের কথা বলেন। আমাদের চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী এবং সিলেট। ওকে, প্রত্যেকটা এখানে বিভাগীয় শহরগুলো ছাড়াও বিভাগীয় শহরগুলোর আন্ডারে যেসব জেলা শহরগুলো আছে, এবং আমরা চেষ্টা করেছি অনেক রিমোট এরিয়া থেকেও আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে তাদেরকে যুক্ত করার জন্য, এবং আমরা অনেককেই দেখতে পাচ্ছি তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আমি একজনকে দেখতে পাচ্ছি নড়াইল থেকে জয়েন করেছেন। গুড, ইট ইজ গুড। নড়াইল, নরসিংদী, ঠাকুরগাঁও থেকেও দেখতে পাচ্ছি। খুলনা, দাকপ, হ্যাঁ দাকপ থেকে জয়েন করেছেন একজন দেখতে পাচ্ছি। লালমনিরহাট থেকে দেখতে পাচ্ছি, রংপুর দেখতে পাচ্ছি, নারায়ণগঞ্জ দেখতে পাচ্ছি, ফরিদপুর দেখতে পাচ্ছি। ভেরি এনকারেজিং। ঝিনাইদহ, হ্যাঁ ঝিনাইদহ, গাইবান্ধাকে দেখতে পাচ্ছি, চিটাগাং, মেহেরপুর। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছে, এটা খুব হ্যাঁ, যশোর থেকে দেখতে পাচ্ছি, গাজীপুর, হ্যাঁ, খাগড়াছড়ি। এবার কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। ওয়েলকাম। Sorry about this. খুবই ওয়েলকাম ইউ ওয়ান্স अगेन। Sorry about this. Sorry to take so much time in the journey. এখানে আসলে খুব বৃষ্টি পড়ছে, and possibly my internet connection was impacted by that. It's okay. But His Excellency Hasanul Haq Inub, Mr. Bazlur Rahman, Bazlu Bhai, Onu Bhai, industry colleagues, and everybody else, friends who have joined. Once again, my apologies for the slight delay in my connecting with you today. But I'm very happy to be here. And firstly, let me congratulate Bangladesh Internet Governance Forum for organizing the Youth IGF session today, and all the good work that has gone in by the youth to put this together. Apnader inaugural session theme holo the inclusivity, sustainability and trust of the internet. Ami ei tinte bishoy niye ekটু bolbo, and of course I will start with a brief introduction to ICANN ki kore, and just duto line ete. So ICANN er kaj holo to actually connect the unique identifiers of the internet. Unique identifiers bolte jeta buji amra holo the domain name system, the names, numbers of the jeta diye internet connectivity হয়। আর তাছাড়া আরেকটা কাজ ICANN এর হলো it's a forum for policy development by the multi-stakeholder community, যেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আর মানে মানুষেরা পার্টিসিপেট করে এই পলিসি মেকিং প্রসেসে। অ্যান্ড তবে এই দুটো কাজ কিন্তু সম্ভব হয় যখন more and more people participate in this process. আর এই টেকনোলজি, ইন্টারনেটের যে টেকনোলজিটা, এটাকে কিভাবে মানে মজবুত রাখা যায়, এটাকে কিভাবে স্ট্রং রাখা যায়। আপনারা তো দেখছেনই during this COVID-19 situation, the internet has been everybody's lifeline. And how do we keep this internet stable, secure and interoperable? Broadly, 8 জিনিস হলো one of the key areas of internet governance. তবে আপনারা যদি ইনক্লুসিভিটির কথা বলেন, তাহলে দেখবেন যে অনেক কাজ এখন চলছে to get the non-English speaking internet users online.
or at least to make the internet of greater value to the non-English speaking user. এইগুলোকে এই নিয়ে অনেক কাজ চলছে এখানে আইক্যানেতে যে কাজটা হয়েছে সেটা হলো টপ লেভেল অফ the domain name system অথবা top level of the domain name system এতে internationalized domain names শুরু হয়েছে বাংলাদেশ of course 2014 থেকেই .bangla top level domain মানে is ওখানে আপনাদের available আছে তাছাড়া বিভিন্ন দেশে বা অন্যরকম ভাবে এই যে টপ লেভেল অফ দ্য ডোমেইন নেমটাকে যাতে আরো বেশি লোক ব্যবহার করতে পারে এই নিয়ে অনেক কাজ চলছে তাছাড়া আপনারা যখন সাস্টেনেবিলিটির কথা বলেন there are মানে আই এম নট শিওর আপনারা এটা কি মানে কোন কনটেক্সটে সাস্টেনেবিলিটি কথাটা ইউজ করেছেন বাট আই উইল গিভ ইউ two kinds of examples of sustainability. একটা হলো to keep the internet working the way it is, to keep it sustainable, and therefore to make sure that it is interoperable. আপনারা তো জানবেনই ধরুন আলাদা আলাদা অপারেটিং সিস্টেমস আছে and of the internet. All these operating systems actually are coordinated. Different people can use different systems and use the internet. কিন্তু sustainability যদি আপনি if you look at it আপনারা যদি দেখেন from the environment perspective তাহলে এখনো অনেক কাজ বাকি আছে you know for particularly sustainable goals যদি meet করতে হয় by 2030 and carbon footprint কমানো হয় কারণ মানে interneter one of the main engines are the large numbers of servers that are being used at সেখানে carbon footprint একটু quite severe আর সেখানে কিছু কাজ already শুরু হয়েছে to make sure that you know sustainability from the environment perspective is addressed. 3 number of course trust এখন trust ব্যাপারটা মানে দু রকমের উদাহরণ আমি আপনাদের দেব একটা হলো trust from the perspective of the networks যেই নেটওয়ার্কে আপনি আছেন সেই নেটওয়ার্ক is safe and secure and not being manipulated by bad actors কিন্তু আরেক রকমেরও trust আছে and a lot of the students at the program today and tomorrow I would like to say to them যে আপনারা সাইবার হাইজিন জিনিসটা কি ওটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন মানে how to use your computer how to use your laptop how to use your phone in a safe manner যাতে আপনারা সতর্ক থাকেন যে মানে malicious links যাতে আপনারা খোলেন না এই ধরনের ট্রেনিং যদি available থাকেন online or even in person please put in some effort to take those trainings এই নিয়ে আজকে আমি শেষ করি again my apologies to hold up the program for a few minutes but I'm very happy to be here our colleague Sabrina Lim will be joining later and she will talk about the regional schools of internet governance at কি কাজ হচ্ছে some of the participants here will perhaps be interested in knowing more about that with that once again I thank you again for having me and wishing this program great success thank you once again Thank you very much the respected guest of honor Mr. Shomiran Gupta, Head in India Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, for your valuable speech. Thank you very much. And now I would like to request Honorable Chair of this program, today's program towards an inclusive, sustainable and trusted internet, Mr. Hassanul Haq Inu MP, Chairperson Bangladesh Internet Governance Forum and Chairman Parliamentary Standing Committee on Ministry of Information and Broadcasting.
Please, Honorable Chair, Mr. Hassanul Haq, Inu MP. Just a minute. Can you hear me? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Clear, জি sir. শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি সবাইকে গুড আফটারনুন, শুভ অপরাহ্ন, আসসালামু আলাইকুম। Today we have with us Mr. Sharminan Gupta, Shabanaz Rashid Dia, Nick, Mr. Sani Shendi, Bazlur Rahman, and Ripa, and other participants from across Bangladesh. I welcome all on my behalf on my Bangladesh Internet Governance Forum also. Thank you for organizing this 2 days conference because Bangladesh Internet Governance Forum is trying very hard to involve all across Bangladesh so that they can understand and equip themselves with the internet technology and its other aspects also. Having said that, as you know that it's a youth IGF. Youth grew recently in a world where there is no digital boundary. So the youth can communicate with everyone across the world, free from psychological limitations and unnecessary prejudices of the past eras. So it's very necessary to engage the youth. So this effort of the BIGF to engage the youth is of course praiseworthy. Having said that, I was listening to all the speakers except a few minutes when my electricity was off. I could not listen to the last speakers, especially Shaminan Gupta and Dia and Nick. But still then, I understand that they did definitely talk on the issues. The keynote speaker and Bazlur Rahman also discussed and emphasized on building capacity, providing technological knowledge and cooperation and research and development. Well, this is okay. To operate a computer, to handle internet, you need the technological know-how. So that is a technical aspect. But internet, as it stands today, itself is creating a revolution in this world, in the society. So internet has many aspects, many aspects. So here, I would have been very happy that in Youth IGF, if there is an agenda or a discussion meeting or a lecture on the other issues which are related to internet, when internet is applied in a society, in a country, or across the world. So I will emphasize on such issues to our participants and honorable speakers. আমি ইংরেজিতেও বলছি, বাংলায়ও বলবো আর কি। তো আমি যেটা দেখেছি যে এখানে ইন্টারনেটটা কিভাবে আয়ত্ত করবেন, কিভাবে এটাকে ব্যবহার করবেন, ইন্টারনেটের প্রযুক্তিগত দিকটাকে কিভাবে বিকাশ করবেন, এই ব্যাপারে আমাদের যারা ইন্টারনেটের উপরে যারা প্রযুক্তিবিদ আছে তারা এই ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করেছেন, বিশ্বে অর্জন করছেন, সেই হিসাবে নতুন নতুন উদ্ভাবন করছেন এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি সরবরাহ করছে। কিন্তু যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে সেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে ইন্টারনেট তো সমাজের ভিতরেই কাজ করছে,
সমাজের এর গতিপতি প্রকৃতি কি হচ্ছে সেটা নিয়ে যদি আমি না ভাবি এবং একই সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে যদি সেগুলো না শিখিনি তাহলে কিন্তু দিনের শেষে বিপদেই পড়ে যাব। আর এই কথাটা বাংলায় বলার পরে বলতে চাচ্ছি যে the list of issues that are relevant for internet governance is very large and constantly swells. The speakers, they all know very well. Internet is, of course, a shared resource and a global common. And internet is developing very fast. But today's policy and legal frameworks are not built for the digital age. So many norms, etc., are outdated. We need, at the same time, human-centric digitization. We are at a point where the society needs a new digital deal. We also need e-citizens and world of equal opportunities. And here comes many other issues which needs to be considered. Well, having said that, let me take you to another aspect. Internet has a technical aspect. Internet has its policy aspect. Internet has its governance aspect and other aspects also. In all these aspects, multi-stakeholder approach is necessary. Transparency is necessary. Both government and non-government actors need to cooperate and also needed international actors and countries' cooperation. So a multi-dimensional cooperation is also necessary. We need also the stability of the cyberspace. Digitization in general and in internet in particular cut across all sectors of the society and economy, from agriculture to gender, equality, peace and security, and environment, climate change. So a holistic approach, a cross-sectoral approach is needed to understand internet and its application. Well, having said that, so we need to equip and train citizens with the new emerging technologies. We need to develop contents in mother tongue, etc., etc. That is, here the participants need to understand that if you want to use internet, but if you don't have your linguistic capability, then internet is no use. How this society stands now? It's a divided society. Social, gender, digital divides exist. People are marginalized in various forms. Dominations exist in increases various forms, in various quarters. So many deficits exist. And above all, there is a visible deficit of political will. So for that, there is no oneness. But internet can help ensure the policy of inclusion, can connect the unconnected, can ensure to achieve sustainable development goals. Internet can also change the economic map and wipe out the divides. So we need to see internet and its application, its governance through equity lens. For that, I request you to consider and be vocal across the country and the world for the right to internet be declared, be considered as basic human right, like freedom of speech. We need to harmonize ICTs with SDGs.
We need to secure cyberspace nationally and internationally. For that, an international and national agreement is necessary to secure cyberspace so that the internet users can safely move across the cyberspace. Secure data and e-commerce, the emerging e-commerce need to be secured. So internet is developing its own economy and there is no laws and policies. So I will ask the participants and the youth and everybody, apart from the technological aspects and training, we need to apply our mind to these issues and raise our voices so that the policymakers, the parliamentarians, the administrators in various sectors understand the necessity of these issues. Affordability of the internet and digital devices is very important if we want to wipe out the divides. So here comes the technological cooperation, here comes the issue of taxation, here comes the issue of government direct intervention so that everybody can have an affordability, capacity to use internet and have digital devices. So I can discuss, and you can also discuss on many other issues and governance issues. But let us now concentrate on the right to internet, securing of the cyberspace nationally, internationally, securing the data and e-commerce, emerging e-commerce, and affordability issue. Having said that, I conclude and ask everybody, please, in future, include these issues, these areas under discussion so that the youth can understand its policy and governance aspects also. Let's look forward for one world, one net, one vision. Thank you very much. Joy Bangla. Thank you very much, Honorable Chair of this program, His Excellency Mr. Hassanul Hakim MP, Chairperson, Bangladesh Internet Governance Forum, and Chairman, Parliamentary Standing Committee on Ministry of Information and Broadcasting, for your valuable speech and outstanding idea. I hope that that will help and influence all the youth of Internet Governance Forum. Thank you very much. With the speech of the Honorable Chairperson and the Chair of this program, Mr. Hassan Inu MP, the first session of this program is over, and we will resume to the second half of this session, second session very soon. And now I think there is a time for group photo, as the honorable guest of honor is still with us. So I think that we can take a group photo all together. So I would like to request the Ashraf Bhai or who is there to click the photo. Thank you, Tamanna. Please allow us a few minutes to take more snaps.
I think it's done. Nazmul bhai or Bhuvan bhai, you can take another snap. Yeah, sure, bro. Tamanna Appa next. Thank you very much for the group photo. Now I would like to request Youth IGF Bangladesh Influencer Hunt and Youth Ambassador Activity 2021, Ms. Grimpa Borua, Member IGF Bangladesh Steering Committee, and Mrs. Asha Praman Piyash, Deputy Director at World Youth Organization, to deliver their speech. Thank you, Ramana Moapo, for giving the opportunity. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to welcome all the guests, speakers, and all of our participants today for the UIGF Bangladesh program. I should probably start by introducing myself first. I'm Rimpa Borua. I have completed my graduation in computer science and engineering, working as a designer and artist, member of steering committee Youth IGF Bangladesh 2021, fellow of BDC 2021, and one of the winners of Professor Hans BDC 2021. Today, I am here to explain one of our most important programs, that is Influencer Hunt. So I will begin by explaining our Influencer Hunt program for a simple presentation. So here is the presentation of our Influencer Hunt of Youth IGF Bangladesh 2021. I have divided my presentation into some parts. I'll start off by explaining actually what is Influencer Hunt. Then I'll explain what are the selection criteria. And after that, I'll be explaining all of the information regarding to the program. In the end, I'll also share some tips with that how can you make it in some tricky steps to win the Influencer Hunt. So I'm starting. Here will be our definition of Youth IGF Bangladesh Influencer Hunt. So what is actually Influencer Hunt? In Youth IGF Bangladesh 2021 is holding an Influencer Hunt to select contributors who will help spread the activities of the event. We are looking for contributors from now on who will be actively involved in, participate in, share and spread event information among their peers, colleagues, friends, and fellow young people through various social media and resources. Now I'm going to our next slide. The announcement of the winner. From among the participants, 10 influencers will be selected. The winning prize, BDT 10,000, will be distributed among the winners via mobile recharge or mobile financial service, MFS. We will publish the winner list on 31 July before Youth IGF Bangladesh closing ceremony. So now I'll be sharing the selection criteria. Selection criteria. Number 1, must be a citizen of Bangladesh. Number 2, age between 18 to 40.
have to follow us on each social media like Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, and YouTube. Share your engagement through your thoughts, experience in your social media. Obviously, you have to share publicly using hashtag #IGF Bangladesh. And it's very important to add the hashtag that is our IGF Bangladesh in your social media post. Interaction and collaboration with speakers during session is very important also, and must attend each session of 2 days program 30 and 31 July. Prize list. Prize list will be like this actually. The first prize will be BDT 3000 and give the certificate. Second prize will be BDT 2000 and give the certificate. Third prize will be BDT 1000 and give the certificate. Fourth prize BDT 800 and give the certificate. Fifth prize BDT 800 and give the certificate. Sixth prize BDT 800 and give the certificate. Seventh prize BDT 400 and give the certificate. Eighth prize BDT 400 and give the certificate. Ninth prize BDT 400 and give the certificate. 10th prize will be BDT 400 and give the certificate. তো আমি এতক্ষণ আসলে ইংলিশে আমি আমাদের ক্রাইটেরিয়াস গুলো আমাদের ডেফিনেশন এন্ড অলসো আমাদের প্রাইস গুলো আসলে আমি ব্যাখ্যা করলাম। এখন আমি একটু চাইবো আমাদের পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে যদি এই ইনফ্লুয়েন্সার হান্ট নিয়ে আপনারা প্লিজ কোয়েশ্চেন করতে পারেন। I'll be happy to answer you. এবং আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে। আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টগুলো যেন আমরা অনেক বেশি বেশি শেয়ার করি। আমরা বেশি বেশি শেয়ার করব যাতে আমাদের ইন্টারঅ্যাকশনটা বাড়ে। এবং আমি বলেছিলাম যে আমি কিছু টিপস শেয়ার করব যা কিভাবে আপনারা উইন করতে পারেন। তো আমি আসলে শেয়ার করছি কিছু টিপস যে আপনারা কিভাবে আসলে উইন করতে পারেন। অ্যাজ আমি আসলে BDC 2021 এ ইনফ্লুয়েন্সার হান্ট ওয়ান অফ দ্য উইনার্স ছিলাম। তো আমি আসলে যে প্রবলেমগুলো ফেস করেছি বা যে টিপস গুলো ইউজ করেছি সেগুলো আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব। যেমন আমি অনেক বেশি ইন্টারঅ্যাক্ট করেছিলাম জুম চ্যাটে আমি অনেক কোয়েশ্চেন করেছিলাম। আমাদের যে সেশন গুলো ছিল আমাদের স্পিকার ছিল তাদের আমি সেশন গুলো শুনেছিলাম এবং তাদেরকে কোয়েশ্চেন করেছিলাম। তো এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া হবে। তো আপনারা অবশ্যই অনেক বেশি কোয়েশ্চেন করবেন, অনেক বেশি ইন্টারঅ্যাক্ট করবেন আমাদের স্পিকারদের সাথে। তারপর আপনারা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামের স্ক্রিনশট নিয়ে সেগুলো কিন্তু শেয়ার করতে পারেন। এছাড়াও আপনারা ভিডিও রেকর্ড করে বা যে কোনো ভাবে আপনারা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা পোস্ট করে দিতে পারেন। Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. I have a question here, please. Sorry, your sound is interrupting. My sound is very low. It's okay now? Is my sound okay? Yeah. Okay, thank you. Bangladesh IGF and the chairperson, Mr. Hassanul Hakilu and others. Assalamu alaikum. And I am Shankur Kumar Mandal from Dhaka. I am a teacher of Ideal School and College. And I specify I have joined with many organizations, but now I will talk over on this influencer hunt. And I have a question. That is the question is the age limit is here 18 to 40, but according to the UN Youth the age is 15 to 35, but I am over 40 plus, so I cannot join here in this competition, I think. And how can I join? I think age limitation is not okay. You can age limit, how you can just increase the age limitation from 18 to 50, otherwise
I think age limitation is not necessary here. My question is here. Otherwise, we cannot join here here in this year. Is there any boundary or এখানে কি লিমিটেশন আছে যে এর মধ্যেই থাকতে হবে বা এজ লিমিটটা আমরা কি বাড়াইতে পারি কিনা? কারণ দেখা যাচ্ছে আমি নিজে এখানে জয়েন করতে পারছি না ভাই, আমি কিন্তু আই হ্যাভ মানে আমার অনেক ইচ্ছা আছে যে আমি এখানে কাজ করব। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোশ্চেন। আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব অ্যানসারটা, প্লিজ একটু ধৈর্য ধরে বসুন, ঠিক আছে? আসলে আমার আরো অনেক কোশ্চেন ছিল, এগুলো কি আমি কি পরে বলবো না কি এখন বলবো? আচ্ছা, আপনার কোশ্চেনগুলো কি আমাদের এই সেশন রিলেটেড কোশ্চেন? না, সেশন রিলেটেড না, ওভারঅল রিলেটেড। আচ্ছা, তাহলে আমি প্রেফার করব যে আপনি তো যেই সেশন রিলেটেড কোশ্চেন হবে সেই সেশনে আপনি কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করেন। আচ্ছা, এই সেশন রিলেটেড কোশ্চেনটা আমার অলরেডি আমি বলেছি যে এজ লিমিটেড ব্যাপারটা, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, ওয়েলকাম। আর কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, উনি কোশ্চেনটা করেছেন আসলে এজ লিমিট নিয়ে। আমাদের আসলে এজ লিমিটটা বলে দেওয়া আছে 18 to 40 অ্যাকচুয়ালি ফর পার্টিসিপেটিং ইন ইনফ্লুয়েন্সার হান্ট প্রোগ্রাম। তো উনি বলেছেন যে আমাদের সাথে আসলে উনি কাজ করতে চান। আমাদের সাথে আসলে কাজ করার কিন্তু আরো অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে, শুধুই যে আমাদের ইনফ্লুয়েন্সার হান্ট প্রোগ্রাম আছে তা কিন্তু নয়। আমাদের আরো অনেক ধরনের লাইক অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম আছে, আমাদের অন্যান্য আরো অনেক প্রোগ্রামের মাধ্যমে কিন্তু উনি আমাদের সাথে কন্ট্রিবিউশন করতে পারেন। ঠিক আছে, আশা করি আপনি আপনার অ্যানসারটি পেয়ে গেছেন। আর কোনো কি কারো কোয়েশ্চেন আছে আমাদের এই সেশন রিলেটেড? হ্যাঁ দিদি, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। যে এখানে বলা হচ্ছে ইজ সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করার জন্য, তো আমার তো কোনো টুইটার অ্যাকাউন্ট নাই, তো এটা না থাকলে কি হবে? টুইটার অ্যাকাউন্ট না থাকলে আমি বলবো যে আপনি ওপেন করে নিতে পারেন যদি আপনার ইচ্ছে হয়। কারণ আজকাল আমার মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়া ওপেন করা খুব একটা কঠিন কাজ না। ইট উইল টেক আই থিংক নট মোর দেন 5 মিনিটস। বাট আপনার যদি তারপরে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করে থাকেন, আপনি বাকি যে 4টি আছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া, সেগুলোতে আপনি শেয়ার করে দিতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কোয়েশ্চেন। আর কোনো কোয়েশ্চেন কি আছে আমাদের? আচ্ছা, আমি কিছু আসলে আমাদের টিপস নিয়ে কথা বলছিলাম। আমার আরো কিছু আসলে টিপস আছে যে আপনারা আমাদের কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট গুলো আমরা বেশি রিচ করাতে পারি। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু আমরা যখন কোনো ছবি পোস্ট করি, সেগুলো যদি আমাদের কিন্তু স্কোয়ার সাইজ হয়, সেগুলো কিন্তু আমাদের বেশি অ্যাপ্রোচ করে বা রিচ করে। তো আমরা এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে পারি। ঠিক আছে, আমরা তারপরে কিন্তু আমাদের যে আপনারা যেই টপিক ভালো লাগে, যেই সেশন ভালো লাগে, সেই সেশনে কিন্তু আপনারা ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারেন, এন্ড দেন আপনারা আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়ে দিতে পারেন। এবং আমরা কিন্তু কোয়ালিটিটাও দেখবো যে আপনাদের রিচ কতটুকু হলো। আপনারা অবশ্যই অনেক শেয়ার করবেন, অনেক রিচ করবেন, কিন্তু আমরা যখন আসলে আমাদের টিম যখন সিলেকশন করবে, তখন আপনাদের পোস্ট কোয়ালিটিটাও দেখবে যে আপনারা আপনাদের হ্যাশট্যাগ গুলি ঠিক মতো ইউজ করেছেন কিনা। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কিন্তু হ্যাশট্যাগ দিয়েই আপনাদেরকে খুঁজে বের করবো। আপনি সাপোজ আপনি পোস্ট দিলেন, কিন্তু দিলেন ফ্রেন্ডস দিয়ে, তাহলে কিন্তু আমরা আপনাদের পোস্ট খুঁজে পাবো না। তাহলে কিন্তু আপনি মানে পার্টিসিপেশন থেকে একটু পিছিয়ে গেলেন। তো আমি বলবো যে অবশ্যই পোস্ট গুলো কিন্তু পাবলিকলি শেয়ার হতে হবে। এবং আমাদের কাউন্টডাউনটা আমাদের টিম করে যাচ্ছে। তো প্লিজ ডু শেয়ারিং আওয়ার পোস্ট। এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার যে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কগুলো আছে, এগুলো লিঙ্ক আমরা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা যাতে ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারেন। আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি আমাদের পুরো ইনফ্লুয়েন্সার হান্টটা। তো আমি আরেকটু অপেক্ষা করব কোশ্চেনের জন্য। রিম্পা, থ্যাংক ইউ ফর ইউর স্পিচ। আমাদের এখানে আসাদুজ্জামান তালুকদার নামে একজন হ্যান্ড রেজ করেছেন, তো ওনাকে কি আমরা একটু রেসপন্স করতে পারি? উনি কিছু কোশ্চেন আছেন ওনার। শিওর।
মিস্টার আসাদুজ্জামান, আপনি বলতে পারেন আপনার কোশ্চেনটা এখন প্লিজ। জি, আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আপনাদের উদ্যোগটা অনেক ভালো। আমি দেখলাম, যদিও আমি এই প্রথমবার আমাদের একজন পূর্ব পরিচিত হিরেন পণ্ডিত নামে একজন সিনিয়রের একটা ইমেইলের মাধ্যমে আমি প্রথম ইনভাইটটা পাই। দেন আমি রেজিস্ট্রেশন করি, তারপর এই আজকের এই ওয়েবিনারে যুক্ত হওয়া। আমি পেশাগতভাবে একজন সাংবাদিক, আমি নেত্রকোনা জেলাতে কাজ করি। তো বিষয়টা হচ্ছে আপনাদের ইনফ্লুয়েন্সার হান্ট যে বিষয়টা, এটা পাশাপাশি আপনাদের এই সার্বিক কার্যক্রমের সাথে এই ওয়েবিনারের পরে কিভাবে সংযুক্ত থাকা যায় সেই বিষয়টা জানতে চাচ্ছিলাম। ধন্যবাদ ভাইয়া, আমি আনসারটা দিচ্ছি ভাইয়ার। আপনার ইচ্ছা বা আপনার এই আজকে জয়েন করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সর্বপ্রথম। আর আপনার ইন্টারেস্টের জন্য আমরা আসলে অনেক হ্যাপি। এই ইভেন্টের পরে, মানে এটা তো আমাদের আজকে জাস্ট একটা টুডে সেশন হবে, আমাদের এখানে একটা আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি আমাদের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন পাবেন। ওখানে আমাদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য, বা যেহেতু আপনি নেত্রকোনা এরিয়া থেকে এসেছেন, আমরা চাইবো আপনার মাধ্যমে নেত্রকোনা এরিয়াটাকে রিচ করতে, এবং আপনার মাধ্যমে যদি আমরা নেত্রকোনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা আরো যে জায়গাগুলো আছে সেখানে যদি আমরা আমাদের ইউথ যাদেরকে বলছি, যাদেরকে নিয়ে আমরা আগাতে চাচ্ছি, বা আরো যারা ইন্টারেস্টেড পিপল আছে যারা কাজ করতে চায় আমাদের সাথে বা আমাদের এই ইন্টারনেট গভর্নেন্স নিয়ে জানতে চান, আমরা অবশ্যই আপনাকে স্বাগত জানাবো। আপনি আমাদের এই ইভেন্টের পরে আমাদের আরো অনেক কার্যক্রম হবে, যেটা আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে পাবেন। আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত থাকবেন। আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার পেজ আছে যেখানে আপনি প্রতিনিয়ত আপডেটগুলো পাবেন। একটু আপনার ফেসবুক সবারই আছে, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, প্রত্যেকটা থেকে আপনি একটু লাইক বা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যেখান থেকে আপনি ইনফরমেশনগুলো পাবেন। আর এরপরে আমাদের আরো অনেক ইভেন্ট হবে, শুধু ইউথ আইজিএফই না, আমাদের বিআইজিএফ এর প্রোগ্রাম হবে। বিটিসি নামে একটা স্কুল আছে আমাদের, যেটাকে বলা হয় বাংলাদেশ স্কুল অফ ইন্টারনেট গভর্নেন্স। সেখানে আমরা অনেক আয়োজন করে থাকি। আমরা ওখানে একটা বলতে পারেন একটা ইন্টারনেট নিয়ে প্লাস বিভিন্ন টেকনিক্যাল নিয়ে আমরা ওখানে সবাই, আমাদের স্পিকার ওখানে অনেক শিক্ষা দিয়ে থাকেন সবাইকে জানানোর জন্য, সবাইকে জানান। সো ওইখানে আশা করবো আপনাকে আমরা পাবো। সো আপনি একটু আমাদের ওয়েবসাইটে সবসময় একটু খেয়াল রাখবেন, এবং আমাদের যে কন্ট্যাক্ট যে ইনফরমেশন গুলো আছে আমাদের মেইল করতে পারেন। আমাদের একটা নাম্বার আছে যেটাতে সবসময় আপনি আমাদেরকে রিচ করতে পারবেন, সেখানে একটু কন্ট্যাক্ট করবেন প্লিজ। অবশ্যই আপনাকে আমরা আমাদের সাথে চাই। আশা প্রশ্নটা রিপা, রিপা আমি একটু যোগ করি আপনার সাথে আসাদুজ্জামানের জন্য, যেহেতু তিনি নেত্রকোনা থেকে এসেছেন। আসাদুজ্জামান সাহেব, আপনি নেত্রকোনাতে টেলিকমিউনিকেশন রিলেটেড যদি কোনো সমস্যা চ্যালেঞ্জ থাকে, নেত্রকোনাতে যদি আপনার ইন্টারনেটের কোনো চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যা থাকে, নেত্রকোনাতে ইউথরা যাতে টেলিকমিউনিকেশন এবং ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস পায়, প্রবেশ অধিকার পায়, সেখানে যদি কোনো সমস্যা থাকে, চ্যালেঞ্জ থাকে, তারপরে ইন্টারনেটের দাম নিয়ে যদি নেত্রকোনাতে সমস্যা থাকে, অ্যাক্সেস নিয়ে, এই যে বিষয়গুলো বললাম, এগুলো নিয়ে আপনি নেত্রকোনাতে কাজ করতে পারেন, এবং সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম আপনাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে। এটা শুধু যে নেত্রকোনায় তা না, ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের কাজই হলো ইন্টারনেট টেলিকমিউনিকেশন লোকাল এলাকায় যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, যে সমস্যাগুলো আছে, সেগুলো নিয়ে আপনারা লোকাল এলাকায় কাজ করলে আমরা আপনাদেরকে সর্বত সহযোগিতা করব। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আরেকজন আপু ছিলেন মেবি, আমি নামটা পুরোটা পড়তে পারছি না, আপুকে একটু যদি সুযোগ দেওয়া হয়। রায়নুমা মেবি, একটু আপুকে যদি একটু সুযোগ দেওয়া হয়। না, ওনাকে প্রশ্ন করতে বলুন। হ্যাঁ, উনি হ্যান্ড রেজ করেছেন, সো উনি কোশ্চেন করতে চাচ্ছেন, উনি অপশনটা পাচ্ছেন না। কে অপশন দেয়? কে? আসসালামু আলাইকুম। জি বলুন। হ্যাঁ, আমাকে অপশনটা দেওয়া হয়েছে, এতক্ষণ আমার এখানে অপশনটা ছিল না। যে আমার প্রশ্নটা ছিল যে আমরা ওই সোশ্যাল মিডিয়াতে যে লাইক দিয়ে সাথে থাকবো, আমাদের কিভাবে আইডেন্টিফাই করবেন এখানে? রিম্পা, তুমি কোশ্চেনটা আনসার দাও। ভাইয়া আপনার কোশ্চেনটা একটু রিপিট করবেন প্লিজ।
যে আমার প্রশ্নটা ছিল, আপনারা যে বলছেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের ওই আপনারা বলছেন দিতে আমাদের সেখানে আইডেন্টিফাই করবেন কিভাবে আমরা কারা কারা লাইক দিছি? ভাইয়া ইটস নট লাইক, মানে এটা কিন্তু অনলি লাইক এন্ড শেয়ার না, এটা আপনি পোস্ট যখন আপনি পাবলিকলি শেয়ার করবেন তখন আমরা যখন আসলে আমরা আমাদের এজন্য কিন্তু আমাদের হ্যাশট্যাগটা আছে, তো আমরা হ্যাশট্যাগ দিয়ে ইউজ করে আমরা আপনাকে আইডেন্টিফাই করে নিতে পারবো। ঠিক আছে, আমি যেটা বলেছিলাম যে আপনার পোস্টে লাইক আপনি এখন এই মুহূর্তে একটি পোস্ট দিলেন এবং আমাদের হ্যাশট্যাগটি ইউজ করলেন, তো আপনার এই হ্যাশট্যাগ দিয়ে কিন্তু আপনাকে আমরা আইডেন্টিফাই করে নিব এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনাকে এটা পাবলিকলি শেয়ার করতে হবে। অ্যাজ আই সেড, আপনি যদি ফ্রেন্ডস দিয়ে রাখেন, আপনি সম্ভবত আমার ফ্রেন্ড লিস্টে নেই বা আমাদের ফ্রেন্ড লিস্টে যদি না থাকেন তাহলে কিন্তু আমরা আপনাকে খুঁজে পাবো না। আপনি যদি মোর দেন 50 পোস্ট দিয়ে থাকেন কিন্তু সেটা যদি পাবলিক না হয় তাহলে কিন্তু আমরা আপনাকে খুঁজে পাবো না। বোঝাতে পেরেছি আমি? জি আপু, বুঝতে পারছি। আমি একটু অ্যাড করি ভাইয়া, আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজগুলো কিন্তু আছে, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম। আপনি আমাদের এই পেজগুলোতে গিয়ে হ্যাশট্যাগ দিয়েও কিন্তু আমাদের সাথে আমাদের এই পোস্টগুলো বা আমাদের এই ইভেন্টগুলো কেমন লাগছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারেন। আপনার থটস কি, আপনি চিন্তা করছেন কিভাবে আপনি ইউথ আইজিএফ কে দেখতে চান বা ইউথ আইজিএফ নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা কি, এই জিনিসগুলো একটু হ্যাশট্যাগ দিয়ে শেয়ার করবেন আমাদের এই ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ, ইভেন আপনার নিজের ফেসবুক পেজ থেকেও শেয়ার করতে পারেন, বাট অবশ্যই হ্যাশট্যাগ ইউথ আইজিএফ বাংলাদেশটা ইউজ করবেন। থ্যাংক ইউ। জি ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা আসলে অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার মেবি দিয়ে ফেলেছি এবং এই সেম কোয়েশ্চেন গুলোই হয়তো অনেকের ছিল। আমরা আর কি কোনো কোয়েশ্চেন নিতে পারি? আমাদের আর কেউ কি আছেন? মনে হয় নেই। আমরা তাহলে আমাদের আপু, আমি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি। হ্যাঁ শিওর আপু। আসসালামু আলাইকুম আপু, আমি সুমাইয়া বিনতে নোমান বলছি চট্টগ্রাম থেকে। আপু, আমি জানতে চাচ্ছি যে ইউটিউব থেকে যে ইনফ্লুয়েন্সটা করা হবে সেক্ষেত্রে কি ইউটিউবে কিছু ভিডিও আছে আপনাদের, ওটা কি শেয়ার করতে হবে? হ্যাঁ আপনাদের আপনি চ্যাট শিওর শেয়ার করতে পারেন আপনি। আমাদের সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতেই আসলে আমাদের এই কয়েকদিনের সমস্ত আপডেট, ব্যানার, বিভিন্ন আমাদের কার্যক্রম হচ্ছে কিন্তু আমাদের শেয়ার হচ্ছে। প্লাস আমাদের কিন্তু শুধু যে কার্যক্রম তা না, বিভিন্ন আপনি দেখবেন যে রিসোর্সফুল বিভিন্ন রিচ পোস্ট শেয়ার হয়েছে এর আগে, তো সেগুলো আপনি শেয়ার দিতে পারেন। বা আপনি এই কয়েকদিন সেশনে কি শিখলেন বা কি আরো ভবিষ্যতে কি জানতে চান এগুলো নিয়েও কিন্তু আপনি একটা পোস্ট দিয়ে সেটা শেয়ার করতে পারেন বা ভিডিও আকারে তৈরি করে শেয়ার করতে পারেন। শুধু আপনাকে যেটা করতে হবে যে একটু হ্যাশট্যাগটা ইউজ করতে হবে, পাবলিকলি ইউজ করতে হবে, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আপু। থ্যাংক ইউ ফর ইওর কোয়েশ্চেন। আর কেউ আছে আমরা যাদের কোনো কনফিউশন আছে এই ইনফ্লুয়েন্সার হান্ট নিয়ে? Yes, I have a question. Yeah, sure. Hi, I'm Ashilaiba, and I want to say that honestly, as a youth, this webinar helped me a lot. And from next time, I want my friends and my classmates to attend the webinar. So can I? Because we all are actually minors and we want to work with BIGF. Thank you. Thank you so much for joining. Do you have any questions? Hello, can you hear me? Assalamualaikum apu. Walaikum assalam. ওয়ালাইকুম আসসালাম। শুনতে পাচ্ছি। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আপু, আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি, আপনি আপনার প্রশ্নটি একটু করুন প্লিজ। Miss Erin, do you have any question? একজন হ্যান্ড রেজ করেছেন, আয়েশা লাবিবা, মেবি। Yes, I actually asked you a question, and yeah.
Yeah, sure. Can you repeat this? Yeah, sure. Hi, I'm Ashlaiba, and I want to say that honestly, as a year, this webinar helped me a lot. And from the next time, I want my friends and my classmates to attend the webinar, so can I? Because we all are actually minors, so we want to actually work with YGF. So it's Yeah, like sure. You can join all of our programs. even we are minors? Yes, no problem. Oh, thanks a lot. We appreciate all of the people of all aspects of our social activities. So it's not a problem at all. Thanks for clearing me doubt. Thanks a lot. Thank you so much for joining. রিয়াজ আফরিন রাকিব উনি মনে হয় কিছু বলতে চাচ্ছে। Yeah, sure. হ্যাঁ ভাইয়া, ধন্যবাদ, আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমি একেবারে প্রত্যন্ত মানে খুলনার দাকব থেকে বলতেছি। রীতিমতো আপনাদের সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য আমার নেটওয়ার্কের সাথে যুদ্ধ করা লাগছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এখন আমি এই নেটওয়ার্কের সাথে আমার গ্রামের নেটওয়ার্কের অবস্থাও খুব, ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের অবস্থাও খুব খারাপ। এখন আপনাদের সাথে আমরা এই বিষয়ে কিভাবে কাজ করতে পারি? হ্যাঁ, আমাদের সাথে কাজ করার আসলে সুযোগ অনেক আছে। যেমন আমি যদি আমার উদাহরণ দিয়ে বলি, আমি কিন্তু বিডিসি ইনফ্লুয়েন্সার হান্টে ওয়ান অফ দ্য উইনার ছিলাম। তো সেখান থেকে আসলে আমার ইন্টারেস্টটা গ্রো করে। আমি লাস্ট বিডিসি হচ্ছে ফেলো ছিলাম। তো সেখান থেকে ইন্টারেস্ট গ্রো করে দেন হচ্ছে আমি ইউটাইজিএফ ট্রেনিং কমিটিতে কাজ করছি। তো আপনাদের যদি অনেক ইচ্ছা থেকে থাকে, আপনারা প্লিজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের যোগাযোগের সব সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক, আমাদের জিমেইল আইডি সবকিছু আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিব, শেয়ার করে দিব। ঠিক আছে? আর হচ্ছে যে আপনাদের যদি উইন করার কথা বলে থাকেন, আমরা সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া গুলো আসলে দিয়ে দিয়েছি। এগুলো আপনারা যদি ফলো করেন তাহলে অবশ্যই আপনারা উইনার হতে পারেন, এবং সেভাবে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে আশা করি আরো অনেক কাজে আমরা পাবো। রিম্পা, Hello. বিরক্ত করে দেই। দাকব থেকে যিনি কথা বলছেন, আপনাকে ধন্যবাদ যে দাকব থেকে আপনি এখানে যোগ ভাই, আমি দিয়েছেন। শেরপুর থেকে বলছিলাম। না, আপনি একটু ওয়েট করেন। আমরা দাকব থেকে যিনি জয়েন করছেন তার সাথে একটু কথা বলছি, আপনি ওনার পরে জয়েন করেন। দাকব থেকে কে জয়েন করেছেন? হ্যাঁ, হ্যালো, জি জি, দাকব থেকে রিয়াদ জয়েন করেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ দাকব থেকে জয়েন করার জন্য। বাংলাদেশ ইন্টারনেট, আমরা যে স্কুল আয়োজন করে থাকি, বাংলাদেশ স্কুল অফ ইন্টারনেট গভর্নেন্স, আপনি সেখানে ভবিষ্যতে যোগদান করতে পারবেন। আমাদের সাথে যদি আপনি যোগাযোগ রাখেন তাহলে আমরা স্কুলের কখন হবে সেখানে আপনারা এবং আপনার সাথে আরো বন্ধুদেরকে নিয়ে যারা আপনার এলাকায় যুব এবং যুব নারীরা আছে, বিশেষ করে যুব নারী আপনাদের মতো বয়সী, তাদেরকে নিয়ে আপনারা বেশি বেশি যোগদান করবেন। এবং প্রয়োজনে আমরা ভবিষ্যতে খুলনাতে বাংলাদেশ স্কুল অন ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম, এই স্কুল অন গভর্নেন্স আলাদা একটা স্কুলের আয়োজন করব। যদি দেখি যে খুলনা অঞ্চল থেকে বেশি বেশি ইয়ুথ এবং ইয়ুথ উইমেনরা স্কুলে ভর্তি হতে চাচ্ছে, এই স্কুল 2 থেকে 3 দিনের মতো হয়, তখন আপনারা সেখানে যোগদান করতে পারবেন। আর আপনাদের এলাকার যে ইন্টারনেটের যে সমস্যাটা, এটা নিয়ে আপনাদের সাথে আমরা, আপনাদের যে মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট আছে মাননীয় এমপি মহোদয়, তার সাথে আমরা কাজ করব। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভাইয়া ফর এক্সপ্লেইনিং সো ক্লিয়ারলি। জি, সেই সাথে বলতে চাই আপা, আমাদের স্পিকাররা ওয়েট করছে, সো আমাদের সেশনটা এদিকে শেষ করতে হবে মনে হয়। হ্যাঁ ভাইয়া, শিওর। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর your attention and all the best to all the participants here. And please follow the rules for getting more chance to win. Thank you. Thank you. Welcome. And now I'm very pleased to welcome our Ashraf Bhai for this session today, and I'll request him to share his ideas and thoughts. Thank you so much, everyone. Thank you, Rimpa Puro, for your nice presentations and details about our influencer hunt. Can you please stop your share screen?
Okay, I would like to thank all of you once again, and congratulations to all of you. You can ask me why I congratulate you. This is our pleasure for the first time we can arrange Youth Internet Governance Forum Bangladesh, and all of you are part of this history. So congratulations and welcome once again. Now I will share about our Youth Ambassador activity, what our ambassador should do and shouldn't do, and who can we join with us as an ambassador. So I can proceed, and please being with us. আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? জি ভাইয়া। আশরাফ ভাই দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, যেহেতু আমাদের এখানে একেবারে আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সবাই জয়েন করেছে, আমি আমার এই পাঠটুকু বাংলা এবং ইংরেজির মিশেলে একটু বলতে চাই যেন সবার বুঝতে একটু সুবিধা হয়। ওকে, আমি আশরাফুর রহমান, আমি অন্যরকম গ্রুপে আছি হিউম্যান রিসোর্স এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স প্রফেশনাল হিসেবে। সেই সাথে আমি বাংলাদেশ স্কুল অফ ইন্টারনেট গভর্নেন্সের ফেলো হিসেবে 2019-এ ফেলোশিপ পেয়েছিলাম, এবং ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর অফ বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ অর্গানাইজেশন আর হচ্ছে যে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার আমার সুযোগ হয়েছে। এই হচ্ছে আমার পরিচয়। আচ্ছা, আমরা এখন একটু জানার চেষ্টা করব যে ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডরটা কি। এই যে আমরা যেই আজকে যে ইয়ুথ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম যে আয়োজন করলাম বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো, এখানে আমরা যাদেরকে অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পেতে চাই এবং যারা আপনারা অলরেডি আপনাদের সেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমাদের নিকট, তো সেটা আমরা একটু হচ্ছে যে একটু জানার চেষ্টা করি। Youth ambassadors are motivated young people who represent and advocate for young people right to information, and this ensure that the voice of young people is heard whenever new tools and services are developed for them, and that are the outcomes for our productions if we meet to needs the young people. অর্থাৎ এখানে বুঝাতে চাচ্ছি আমাদের ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর তারাই হবে যারা অন্য বাকি ইয়াং পিপলদেরকে, ইয়াং কমিউনিটিকে একটা সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে কমিউনিটি বিল্ড করতে হেল্প করবে, হ্যাঁ, এবং ইয়ুথ কমিউনিটি যারা আছে তাদের ভয়েস রেইজ করতে সাহায্য করবে। তাদেরকেই আমরা বলছি ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আমাদের সাথে জয়েন করবে। এবং এই ইন্টারনেট সোসাইটিতে, এই ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডে যত রকম নিউ টুলস ডেভেলপড হবে সেগুলো সম্পর্কে নিজে জানবে এবং অন্যদেরকে জানাবে। দিস উইল কল দ্য ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর। ওকে, ইয়ুথ আইজিএফ বাংলাদেশে যে অ্যাম্বাসেডর, সেখানে জয়েন করার ফলে কি ধরনের অপরচুনিটি ইউ ক্যান অ্যাভেল সেটা আমি একটু বলার চেষ্টা করছি। ইফ ইউ হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু বি ইয়ুথ IGF Bangladesh ambassador, you will have the opportunity to become a part of the Bangladesh Internet Governance Forum, which I called BIGF, by attending an annual meeting that brings various stakeholders and district ambassadors together from around the world in cities of Bangladesh to share good policies, knowledge, and participating relating the internet and the technology. অর্থাৎ আপনি এই ইয়ুথ আইজিএফ বাংলাদেশে একজন অ্যাম্বাসেডর হিসেবে জয়েন করার পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য যে ফোরামগুলো আছে, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম, সেখানকার বিভিন্ন মিটিং গুলোতে, বিভিন্ন ট্রেনিং সেশন গুলোতে যেখানে পলিসি এবং নলেজ গুলো শেয়ার হয়ে থাকে, সেখানে আপনার অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকবে এবং মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকবে। যে মতামতগুলোর ভিত্তিতে পলিসি মেকারদের নিকট আমাদের ভয়েস গুলো পৌঁছায় এবং সেই অনুযায়ী আমাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়। ওকে, এখন আমরা একটু প্রত্যেকে জানার চেষ্টা করি অ্যাম্বাসেডর যদি আমরা হয়ে যাই তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে যে কি কাজগুলো আমরা করব এবং কোন কাজগুলো আমরা করব না। বিকজ অফ অ্যাম্বাসেডরস মিনস এ লট এবং ইউ হ্যাভ ফিউ রেসপন্সিবিলিটি। অর্থাৎ
আমরা যদি আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে বা একেবারে ওয়ার্ল্ড পার্সপেক্টিভে, এখানে যেহেতু আমাদের গেস্ট অফ অনার ছাড়া বাকি ম্যাক্সিমাম আমাদের হচ্ছে লোকাল ডেলিগেটস, তো সেই জন্য বলছি আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি, আমরা নিশ্চয়ই জানি অনেক অর্গানাইজেশনের এরকম গুডউইল অ্যাম্বাসেডর থাকেন। সো হোয়াট দে ডু, তারা যেটা করেন তাদের উপর একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে এবং সেই রেসপন্সিবিলিটি গুলো তারা খুব সুচারুভাবে পালন করার চেষ্টা করে, সে দায়িত্বটুকু সুন্দরভাবে পালন করার চেষ্টা করে। আমাদের অ্যাম্বাসেডরদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সেই জিনিসগুলো আমি একটু নোট করার চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। প্রমোটিং ইউথ সিটিজেনশিপ, ডিপ্লোমেসি, volunteerism and community service as key aspects of the next generation leadership. আমাদের ডিপ্লোমেসি এবং ভলান্টিয়ারিজম বা কমিউনিটি সার্ভিস যে জিনিসগুলো আছে, হ্যাঁ, সেগুলোতে কিন্তু আমাদের অনেক ইয়াং ছেলে মেয়েরা বা আমাদের যে ইয়ুথ কমিউনিটি আছে তারা কিন্তু সেভাবে সামনের দিকে আসে না, তাদের হয়তো অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আসে না। সো আমরা যারা এই জায়গায় কাজ করব, আমরা তাদের ওই স্কিলগুলো ডেভেলপ করার চেষ্টা করব, তাদেরকে প্রমোট করার চেষ্টা করব, হ্যাঁ। এবং প্রত্যেকে যখন পার্টিসিপেট করবে তখন আমাদের জন্য আমরা এই যে একটা ট্রাস্টেড ইন্টারনেট চাই এবং প্রত্যেকের নিকট যে ইন্টারনেটটা পৌঁছে দিতে চাই, তখন আমাদের সবার জন্য সেই কাজটুকু সহজ হয়ে যাবে। হেল্প টু গেট আইসিটি অ্যাক্সেস। ওকে, শহরের ছেলেরা হয়তো একটা ইন্টারনেট বা আইসিটির যত রকম টুলস আছে সেগুলোর ব্যাপারে খুব ভালোভাবে জানেন এবং সেগুলো ব্যবহার করেন, কিন্তু একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের ছেলে কিংবা মেয়ে সে হয়তো সেই জিনিসগুলো জানে না। সুতরাং আমরা যারা অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করব, আমরা তাদেরকে সেই জায়গাগুলোতে হেল্প করব, তারা যেন খুব সহজে আইসিটির যত রকম অ্যাক্সেস আছে অ্যাটলিস্ট তার বেসিক অ্যাক্সেস গুলো যেন সে পায়, সেই জায়গাগুলোতে আমরা হেল্প করব। এম্পাওয়ারিং ভয়েস, আমাদের ইয়াং কমিউনিটির একটা বড় কমপ্লেনের জায়গা থাকে পলিসি মেকারদের নিকট কিংবা আমাদের সিনিয়রদের নিকট, যে আমাদের ভয়েসগুলো তাদের নিকট পৌঁছায় না কিংবা পৌঁছালেও সেগুলো রেকগনিশন পাওয়া যায় না। ওকে, আমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করব অ্যাটলিস্ট আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকের যা কিছু জানার বা শেখার, যা কিছু নিয়ে আমাদের কাজ করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় সেই জিনিসগুলো শেয়ার করা। তাতে করে প্রত্যেকের একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো যে আমাদের সোসাইটি ডেভেলপমেন্টের জন্য কোন কাজগুলো আমাদের করতে হবে, সেটাকে আমরা বলছি এম্পাওয়ারিং ভয়েস। ইনফ্লুয়েন্স পাওয়ার, আপনার এলাকায় যেই গভর্নমেন্ট বিভিন্ন পলিসি মেকাররা আছেন, একেবারে যেমন ধরেন আপনার একজন কমিশনার হতে পারে, ইউনিয়নের মেম্বার হতে পারেন, চেয়ারম্যান হতে পারেন, হ্যাঁ, তাদের মাধ্যমেও আপনারা আপনাদের কমিউনিটির বিভিন্ন রকম চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারেন। আপনি যদি কোথাও এক ধরনের অবস্টেকল মনে করেন যে না আমার কমিউনিটিতে এই ধরনের চেঞ্জটুকু দরকার বা এটা হলে আমার এলাকার জন্য ভালো হয়, ইন্টারনেটের এই জিনিসটা আমাদের পাওয়ার দরকার, আপনারা তাদের নিকট যেতে পারেন, কারণ তারা আপনাদের খুব কাছেই আছেন, হ্যাঁ। তাদেরকে একটু রিচ করার চেষ্টা করা, সেই জায়গায় আমাদের কোনো হেল্প চাইলে আমরাও আপনাদের সাথে সেই হেল্পটুকু নিশ্চয়ই করব, হ্যাঁ। তাতে করে যেটা হবে, আপনার এলাকার যিনি কমিশনার বা চেয়ারম্যান আছেন উনিও এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আরো বেশি অ্যাওয়ার হবেন। ফাইনালি, ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস ফর ট্রাস্টেড ইন্টারনেট। সো আমরা যারা অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করব, আগে আমরা নিজে অ্যাওয়ার হব একটা ট্রাস্টেড ইন্টারনেট কিভাবে হতে পারে, কোন কাজগুলো করলে ইন্টারনেটটা সত্যিকার অর্থে সবার জন্য ইজিলি অ্যাক্সেসেবল হবে এবং সেখানে ট্রাস্টওয়ার্দির ব্যাপার থাকবে। ওকে, আমরা এতক্ষণ জানছিলাম আমরা কোন জিনিসগুলো করব, এখন আমরা একটু জানার চেষ্টা করি কোন কাজগুলো আমরা করব না অ্যাজ এ অ্যাম্বাসেডর। ভায়োলেট এনি রুলস, প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে, এবং আপনি আমি যেই পরিবারকে বিলং করি, যে ফ্যামিলিকে বিলং করি, সেখানেও আমরা বেশ কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলি। একইভাবে আপনি যেহেতু একটা অর্গানাইজেশনকে রিপ্রেজেন্ট করবেন, এখানেও বিভিন্ন রকম রুলস থাকবে। আপনি যে কমিউনিটিতে আছেন সেখানেও বিভিন্ন রকম রুলস আছে। যেহেতু অ্যাম্বাসেডর মানে আপনাকে অনেকে ফলো করবে, হ্যাঁ, আপনি অনেককে মোটিভেট করবেন, সুতরাং আপনি নিজে কোনো রকম রুলস ভায়োলেট করবেন না। এঙ্গেজ এনিহোয়ার হুইচ ইজ হার্মফুল ফর অল, যে কারোর জন্য, আপনার আশপাশের আপনার ফ্রেন্ডস, কলিগ, হ্যাঁ, সবার জন্য কোনো হার্মফুল এমন কিছু যদি থাকে সেই জিনিসগুলো করবেন না। এখানে বিশেষ করে বলে রাখতে চাই,
অনেক সময় দেখা যায় রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন সংগঠন কিংবা বিভিন্ন রকম আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন হচ্ছে যে হয়তো বুঝে কিংবা না বুঝে এরকম অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে। সুতরাং এরকম কোনো কিছুতেই যেন আমরা এঙ্গেজ না হই, সেদিকে নিজে সতর্ক থাকা এবং আমাদের চারপাশের মানুষগুলোকে সচেতন রাখা। ইউজ YIGF logo উইদাউট পারমিশন। বলা হচ্ছে এই যে ইয়াথ অ্যাম্বাসেডর আপনি এখানে হতে যাচ্ছেন, আমাদের ইয়াথ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের যে লগো থাকবে সেই লগোটা আমাদের পারমিশন ছাড়া কোথাও ইউজ না করা। ডিসরেসপেক্টফুল অ্যাটিটিউড টু এনি ডিসিশন, যে কোনো রকম ডিসিশনের প্রতি রেসপেক্ট রাখা এবং এমন কিছু না করা যে সেটাতে ডিসরেসপেক্টফুল কিছু হয়। Pass a comment at social media which is not community standard. Okay, another important things, আমরা অনেকেই দেখতে পাই আমাদের দেশে কিংবা দেশের বাইরে যে ধরনের সেলিব্রিটিরা আছেন কিংবা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কলিগরা আছেন কিংবা বিভিন্ন যারা আমাদের মেন্টর সোশ্যাল মিডিয়াগুলো ইউজ করে থাকেন, তাদের বিভিন্ন পোস্টে গিয়ে আমরা অনেক সময় এমন ধরনের মন্তব্য করি যেটা একেবারেই শোভনীয় নয়। এবং অনেক সময় আমরা বুঝে কিংবা না বুঝে অনেক স্ল্যাং ওয়ার্ডও ইউজ করে থাকি। সুতরাং এই জিনিসগুলো আমাদের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডকে নষ্ট করে, আমাদের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের যেরকম সৌন্দর্য আছে সেটাকে নষ্ট করে। আমরা যারা অ্যাম্বাসেডর আমরা প্রত্যেকে আগে নিজে কমিটমেন্ট করি আমরা কখনো এই কাজগুলো করব না, কখনোই না। সো দিজ আর দ্য ডোন্টস। ওকে, আমরা আমাদের এইবারকার থিমে আমরা বলছিলাম যে আমরা ট্রাস্টেড ইন্টারনেট চাই, একটা সাস্টেইনেবল ইন্টারনেট চাই। সো একটা ট্রাস্টেড ইন্টারনেট কখন তৈরি হবে? যখন আমি আমার কমিউনিটিকে বিলিভ করাতে পারবো বা ইউজারদেরকে বিলিভ করাতে পারবো যে ইন্টারনেটটা সেফ। হ্যাঁ, সুতরাং এই ইন্টারনেটটা সেফ কখন হবে? সেফ তখনই হবে এই যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে ডোন্টসে গিয়ে আপনি কোন কোন কাজগুলো করবেন না। হ্যাঁ, এই কাজগুলো যখন আমরা করব না তখনই আমাদের ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডটা অনেক বেশি সেফ হবে। হ্যাঁ, এই সেফ ইন্টারনেটের সঙ্গে আরো অনেক কিছু জড়িত। আপাতত আমরা এইটুকু জানি যে কাজগুলো অ্যাজ এ অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আমাদের করা উচিত না, সেগুলো যদি আমরা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে বা ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডেও আমরা যদি মেনে চলি তাহলে অ্যাটলিস্ট এই পজিশনে আমরা ইন্টারনেটকে অন্তত আমাদের যেটুকু অ্যাক্সেস এখন আছে প্রাইমারি ইউজার হিসেবে সেটুকু অন্তত বলা যায় যে সেফ ইন্টারনেট হবে। এখানে দেখেন একটা আমি লেডারের ছবি দিয়েছি, মইয়ের ছবি দিয়েছি। এটার দেয়ার অর্থ হচ্ছে এটা আপনার চারপাশে হয়তো অনেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে বাট সে জানে না এটাকে কিভাবে সেফলি ইউজ করতে হবে। হয়তো তাকে এইটুকু বুঝিয়ে দিলে সে অনেক দূর হয়তো এগিয়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ, যার জন্য এই প্রতীকী মুইটা ব্যবহার করা হয়েছে যে তাকে লিডিং এ হেল্প করা। ওকে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টারনেটের বিভিন্ন অ্যাক্সেস নিয়ে বিভিন্ন সময় আমরা কথা বলে থাকি, স্পিড নিয়ে কথা বলে থাকি, ইউজারের দিক নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি। এখন এটা শুধু আমাদের বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে এরকম বিভিন্ন রকম ভালো কিংবা মন্দ ডাটা আছে। যদিও গতির দিক থেকে হয়তো বা আমরা অনেক পিছিয়ে, কিন্তু ইউজারের দিক থেকে আমরা বলা যায় অন্য অনেক দেশের চাইতে বেশ অগ্রগামী। সুতরাং এটা কিন্তু বলা যায় যে আমাদের একটা স্ট্রেংথ। যেহেতু আমাদের অনেক বেশি ইউজার আছে বাট হয়তো এই ইউজারের একটা যে ভালো ইম্প্যাক্ট আমাদের সোসাইটিতে যেভাবে পড়ার কথা সেই ইম্প্যাক্টটুকু আমরা পাচ্ছি না, বিকজ অফ আমরা এখন পর্যন্ত জানি না এই সোশ্যাল মিডিয়াকে কতটা ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা কিভাবে আর্নিং এবং লার্নিং নিয়েও কাজ করতে পারি। এই কাজগুলো কিন্তু আমরা যারা ইয়াথ অ্যাম্বাসেডর এগুলো কিন্তু আমরা অন্যদেরকে বোঝাবো এবং কি আমরা নিজে কন্ট্রিবিউট করব, সেই জায়গাগুলোতে আমরা একটু খেয়াল রাখবো। ওকে, এখানে একটা ডাটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 56% একটা ডাটার কথা বলছি। 56% পিপল মনে করে যে ইন্টারনেট মানে ট্রাস্টেবল। বাকিরা ইন্টারনেট যে ট্রাস্টেবল সেটা মনে করে না। এটা ইন্টারনেট সোসাইটির একটা জার্নালের রেফারেন্স দেয়া আছে, ইন্টারনেট সোসাইটির একটা জার্নাল থেকে এই ডাটা নেওয়া হয়েছে। তার মানে এখনো একটা বড় অংশ এই ইন্টারনেটকে ট্রাস্টেড মনে করে না।
এবং আপনি ওই বড় অংশের কথা হয়তো নাই বললেন, আপনি আপনার চারপাশেও দেখবেন যখন আপনার এলাকার কিংবা গ্রামের একটা লোককে আপনি যখন ইন্টারনেটের কথা বলবেন, তখন সে বলবে, আরে বাবা এসব আমি বুঝি না, এখানে কি আছে না আছে, এসব খুব কঠিন জিনিস। হ্যাঁ, অথচ আপনি ঠিকই দেখবেন তার ফোনে কিন্তু সে হয়তো একটা ফেসবুক ইউজ করছে, হ্যাঁ, হয়তো ওইটুকু তার মানে সুযোগ না থাকলেও, আই মিন অ্যাবিলিটি না থাকলেও সে একটু ডেটা ইউজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাকে যদি আপনি ধরিয়ে দেন, তাকে যদি আপনি এই জিনিসগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেন, হ্যাঁ, দেখা যাবে এইটুকু অ্যাক্সেস দিয়েও সে তার নিজের জন্য কিছু করতে পারবে এই অ্যাক্সেসটার মাধ্যমে, এই সুবিধাটার মাধ্যমে। সুতরাং ওই যে আবারও বলবো, এর আগের স্লাইডে যে কথাটা আমরা বলছিলাম যে তাকে লিডিং এ হেল্প করা, যে যতটুকু স্কিল আছে তাকে অন্তত লিডিং এ হেল্প করা। ওকে, আমরা এখানে যারা আশরাফ ভাই, সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ, আমরা একটু টাইম শর্টেজের মধ্যে আছি, একটু কি আর্লি শেষ করা যায় যাতে ওকে আমাদের স্পিকাররা আছে not তারা ওয়েট more করছেন। just give me 1 or 2 minutes. শিওর, থ্যাংক ইউ। ওকে, আমরা একটা রোড ম্যাপ নিয়ে কথা বলছি। এখানে আমরা যারা প্রত্যেকে জয়েন করেছি, আমরা প্রত্যেকে হয়তো কোনো না কোনো কাজে আমাদের নিজেদের পড়াশোনা বা চাকরি বাকরি করে থাকি, বা প্রফেশনাল অন্য কোনো দায়িত্ব আছে। সুতরাং আমরা নিজেদের কাজগুলোকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব, যে জায়গায় আমরা, যে এরিয়াতে আমরা আছি সেটাকে নিয়ে একটা আমরা রোড ম্যাপ চিন্তা করব। আমরা যারা অ্যাম্বাসেডর আছি কিভাবে আমরা প্রসিড হব, কোন কোন কাজগুলো আমরা করব। ওকে, কিছুক্ষণ আগে যে রোড ম্যাপ নিয়ে বলছি, এবার আসি সেই কাজগুলোকে আপনি ইজি করার জন্য আপনি কাজগুলোকে একটু সর্টিং করে নিতে পারেন, কোন কোন জিনিসটা আপনার সোসাইটির জন্য একেবারে আর্লি স্টেজে দরকার, বেসড অন দ্য ইম্পর্টেন্স, সেগুলোকে আপনারা প্রায়োরিটাইজ করে নিতে পারবেন, তাহলে কাজগুলো আপনাদের জন্য ইজি হবে। ওকে, সময়েরও স্বল্পতা আছে, আমিও শেষ করলাম। যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা প্রশ্ন নিয়ে নিতে পারি। থ্যাংক ইউ অল ফর লিসেন মি। জি, অনারেবল অ্যাটেন্ডেন্স, যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ রেইজ ইউর হ্যান্ডস, আদারওয়াইজ উই হ্যাভ টু জাম্প ইন অ্যানাদার সেশন। নেক্সট সেশনে চলে যান। ওকে, আমরা নেক্সট সেশনে চলে যেতে পারি। হ্যাঁ, পরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা পরে নিয়ে নিতে পারি। আশরাফ ভাই, নেক্সট সেশনে চলে যান ভাইয়া, আমাদের স্পিকাররা অপেক্ষা হচ্ছে। ওকে, now I would like to welcome our Ms. Sabrina Lim, who is the JC Program Manager, Singapore Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, which is called ICANN, and our another speaker, Anna Krumpik, which is Youth IGF Ambassador, Europe Youth and ITU. Please welcome you. You hear me, Sabrina Lim? Yes, Nazmul, do you hear me? Yeah, we can hear you. Okay, great. That's great. Thank you so much. Let me just share my screen if you don't mind. Okay, I hope everyone can see my screen and you're able to hear me as well. So I shall start then. Thank you so much for having me here at the first Youth IGF in Bangladesh. My name is Sabrina and I'm with the ICANN APAC office. So very good evening to everybody in Bangladesh and anybody else who may be joining in from anywhere else in our region. It's great to be able to see all of you and to be able to share a bit with you today about what we mean when we talk about participation of youth in internet governance. So let's start with a clean sheet. Where is the internet at today? What are some of the things that we think about when we think about the internet?
Truth is, the internet is actually over 50 years old. It's 52 this year, to be exact. But it's not old at all in the larger picture of human history. It's young like we are young, and it's constantly evolving. So having created this thing, human beings are also responsible for the internet's evolution. Now, the internet has about 5 billion users currently, but it only has about 1,500 top-level domains for people to use or identify themselves with. Now, the next billion new internet users will come from the Asia-Pacific region, from our region. So what does this mean? When we think about it, how are these people supposed to connect to the internet? How should they experience the internet? What opportunities and challenges will this mean for all of us? And what do you see this to mean for your community in Bangladesh, for example? So all these are big questions. At the heart of it all, I guess, the main question is this: what kind of internet do we actually want to see? If we want an inclusive, sustainable, and trusted internet, how can we and how can ICANN help? How do we ensure together that the internet remains open, stable, secure, interoperable, and resilient? These are some of the big questions. Questions being addressed today, also being addressed tomorrow. Questions that keep us busy here at ICANN. Questions that you will also need to consider as you move forward. So how can you help to rise to this opportunity? Let's think for a moment. Should youth just be another stakeholder group? I'd like to invite you to perhaps think a little bigger than that. Aim to grow participation, not just at a local level, but also regional and globally. And you don't need to stick with things in that one direction only. Things that happen at a regional level could affect global. Things that happen at global could affect local too. So you can start at home. Here now today, you have Youth IGF Bangladesh. You also have Bangladesh SIG. You also have Bangladesh IGF. At the regional level, perhaps you could consider joining Youth for IG. This is an interest group that's set up by APAC Youth for APAC Youth on internet governance issues. So as long as you're from our Asia Pacific region, you're a youth, you're interested in internet governance or IG issues, you can join. Now, some in Y4IG believe that youth can be more than just a stakeholder group. Youth want to be experts in the areas they are passionate about and be equally recognized for their contributions in those areas. And I'm sure you'll probably agree with the same view. Now, there are many other regional programs and platforms that are also available, and I've listed some of them there. So how does one make sense of all of this? How can you participate? Now, many issues that youth feel for are the same ones that the wider community also faces. Many of the things that affect the ability of youth to be able to participate are also the same ones that newcomers and others in the internet community are challenged by. So let's say we check out this recent blog that talks about youth participation. It's actually written by a leading member of Youth for IG, who is also an ICANN community member. And I'd love for you to read it because it gives a good picture of where the opportunity is, but also the weight of the responsibility and challenges that face youth today who want to participate in policy development. Now, we understand that youth entering the world of internet governance can find it really huge and bewildering. At ICANN, we help to enable and empower youth through various capacity building programs and engagement channels that we have to get you ready, not just locally, but also regionally and globally. The aim is basically to help you be able to participate meaningfully in the world of internet governance. Now, for those who are not so familiar with us, I'll just quickly touch a bit on what ICANN is all about, because this should help to give you some context as to why your participation will matter in this internet governance space. Now, ICANN is the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. As an organization,
Our responsibility to the world is to ensure the stability, security, and resiliency of the internet, as well as its unique identifier systems that make the internet work. When we talk about unique identifier systems, I know it sounds like a technical term, but basically we're talking about domain names, IP addresses or numbers, and protocol parameters, the things that work together to make the internet work. Now, what's important is actually that at ICANN, it's also the platform where the multi-stakeholder community develops some of the internet's policies and discusses related issues to these areas. For example, what kind of new top-level domains should there be? What rules are needed so that domains can be used in multiple languages? How should the WHOIS system become compliant with GDPR? How should domain abuse be defined and addressed? All these are big questions, and how the multi-stakeholder community at ICANN develops policy recommendations to questions like these is by practicing internet governance from a bottom-up, consensus-driven, and with multiple representation from all kinds of stakeholder groups. And these could be from end users, to businesses, to industry, to technical experts, to governments, and so forth. Now, just as the internet is a super network of networks made up of different interoperable parts working together, so too does policy development and related discussions happen in a collective manner that mirrors how the internet actually works. Here, as you can see, all stakeholder groups are to be treated on equal footing and meant to be as diverse and inclusive as possible in participation. Now, why diversity and inclusion is so important is simply because you cannot have global policy development that is meaningful without equally global and diverse representation. So this is where we need all of you too. And as you can see from our expected standards of behavior, age is really just a number. So if you come forward, how do we help to build you up towards participating meaningfully in the internet governance community? We help to enable and empower youth through the different programs and channels that we have. These will help to build your experience, but also build your networking, your sharing of ideas, your opportunities for collaborations with others, not just locally, but even more broadly, regionally, globally. The aim is to be able to equip you to be able to participate meaningfully. And by that, we mean being able to navigate this huge multi-stakeholder internet governance space, and also to help you contribute constructively towards building consensus when it comes to internet policy development. Although ICANN operates in the technical space of the internet, you don't actually need a technical background to join. For example, there was this youth that I was talking to the other time, and she was actually telling me that she nearly became a professional nurse. And she was in her last year of nursing school when she decided to actually drop out because she realized that internet governance was something that was more of her calling. She felt that by working in internet governance, you would be able to make an impact that could affect the entire world. Whereas if she were to simply remain as a nurse, she does help people, but it would mean only helping one person at a time. So that's some interesting food for thought there. Not sure what you might think about that. Now, so at ICANN, what could be a possible path for you? We have some ideas. So step one, for example, these could be simple things. Sign up for newsletters and announcements, or take our free online courses at ICANN Learn. These will help you to keep in the know, build some basics to start you off. Then, as you get a bit more familiar, you can expand your knowledge, your network, and your ideas. Apply for some of our programs, such as a PIGA or NextGen or Fellowship. These will help to continue to build your capacity to be able to not just build your knowledge, but also your interactions and collaborations with other people. If you keep going, then we hope you'll also come and attend and participate in different platforms and meetings that we have, such as APEC Space, or in our global ICANN public meetings that happen 3 times in a year. You could also join a stakeholder group at ICANN,
or even volunteer to be in a policy development process where the actual policy development work really happens. So in this way, these are options where you may not necessarily just influence policymakers or get to know them or share ideas with them. You could actually be part of them and be one of them yourself. So I'll just share a bit more about some of the programs that would apply to all of us here in our region. One of them is the Asia Pacific Internet Governance Academy, or what we call APIGA. And APIGA is especially targeted at grooming youth leaders from across our APAC region. So whether you are from Bangladesh or from anywhere else across the Asia Pacific, you are welcome. Now, this is usually an intensive 5-day program in Seoul, but due to COVID this year, it's going online instead, and it will happen in October and November. Now, APIGA is great because it has a blend of knowledge building, but also really active and intensive mentoring and networking with fellow youth leaders across the region, and also networking with key community leaders in our internet governance space in the region, the movers and the shakers at the forefront of their fields and their stakeholder groups. If you're interested, applications for this year are actually still open until 8th of August. So please feel free to come and apply. Now, at ICANN, Next Gen and Fellowship take place around our ICANN 3 public meetings a year. And these public meetings are where the global internet community gather to discuss policy-related issues. Next Gen is for students, and it takes place regionally depending where the ICANN meeting is held. So if that's the case, look out for ICANN 75, which will happen in September next year, because this one is supposed to be held in Malaysia. So that means Next Gen will be open to students from APAC. At the global level, our fellowship is run 3 times a year at each ICANN meeting. Now, this is more open because both students and working adults can join. There's actually no upper age limit. And applications for the fellowship for ICANN 73 are still open if you're keen to join. They're open until 15th of August. And ICANN 73 will be the global public meeting that happens in March next year. And if travel is possible, it would mean the fellowship will take place in San Juan in Puerto Rico. Now, if let's say after you've built some capacity through the different programs, you can come to a place like APAC Space to practice some of your new skills. APAC Space is a place for the APAC community to gather and to talk about issues of importance to the APAC community here at ICANN. It's also a safe place, like a practice ground for those who are newer on the scene. There are no questions too big or too small to ask or be answered. Here you can meet community and industry veterans, as well as other fellow youth and newcomers. Sessions are held as webinars every 2 months, and you can subscribe to the mailing list to join. So before I go, what I guess I really want to say is that you don't need to already know exactly what it is you want to do, and you can change or expand your areas of interest over time. The key is to start exploring, and we're all here to help, whether it's us in ICANN, whether it's folks who are in APNIC, in ISOC, in APR IGF, here at Bangladesh IGF. The key is to start exploring, and your efforts today will help to shape the internet for tomorrow. So on this note, I would like to congratulate the youth of Bangladesh for organizing the country's first youth IGF today. Its establishment shows how the youth, women, the community of Bangladesh have progressed in internet governance and inclusivity. This is also a wonderful milestone for all of us in the Asia Pacific region. And I look forward to seeing many of you soon, whether at ICANN, around the region, at APR IGF perhaps, or at home here at maybe Bangladesh IGF and so forth. So on that note, thank you very much for having me, and I'm happy to take any questions. Thank you, Sabrina, for your very informative session. I hope our delegates will get get more informations, and they can use it for their any do with ICANN or any other chapter. Thank you, Sabrina. Now I want to welcome Anna from BIGF, who is a Youth IGF Ambassador and Europe Youth Envoy. Please welcome Anna Krupnik. You hear me? Hello, thank you so much. Can you hear me well? Yeah,
We are very happy to connect you. Please. Good. Thank you. Thank you so much. So I'm Anna Krupnik from the Youth IGF, and I'm very pleased to be here as representative of Youth IGF. As you know, the Youth IGF is an officially recognized United Nations Internet Governance Forum structure. The Youth IGF is a global movement that operates as a multi-stakeholder network, and it allows the younger generation, aged from 18 to 35, to discuss and take a lead in issues related to internet governance in the format of local, national, and also regional activities. The Youth IGF represents the voice of young citizens on digital issues, and it centers its activities on three main pillars: awareness raising, participation literacy, governance and policy. The Youth IGF community is formed of 35 countries and also constitutes of more than 20,000 people, and it is able to target more than 50,000 people around the world. And as you know, the origins of Bangladesh Youth IGF have been developed together by the Youth IGF, by the Bangladeshi community, and of course by Abdul Awal. Currently, a number of countries are implementing targeted projects, either locally or regionally, and these activities are organized by the young on a volunteer basis, using the methodology which is provided by the Youth IGF. And so the Youth IGF inspired youth activism on internet governance all over the world, and that led to the creation of several Youth IGF chapters across the globe. And Youth IGF ambassadors have become recognized digital policy leaders in a number of countries. So today, I would like to bring to the table our community opinion on some hot internet governance issues. To start with, I would like to say that youth participation in internet governance is crucial. Through digitalization, the role of young people is becoming increasingly important. As we, young people, are the drivers of social change, and young people have the ability to come up with some innovative ideas, some proposals, and even tangible solutions that can be taken into consideration by other stakeholders. And besides that, young people have to be recognized as stakeholders themselves, and they should be given more opportunity to speak up and also to bring forward their voices closer to decision makers. And this is why I'm very happy to be and to have such an opportunity today. So I would like to focus on two main priorities that I'm currently working on as the Youth IGF ambassador and the Europe Youth Envoy of the International Telecommunication Union, and that I believe to be truly burning internet governance issues of today. So first, Youth IGF is working hard to promote cybersecurity skills among young people. The problem is that now a large part of youth population lacks even some basic cybersecurity skills and knowledge. And as the ranks of malicious actors and also the number of cyber attacks are growing exponentially, we are still unprepared to face all these cyber threats. And so there is a range of gaps that currently exist and that have to be reduced. So Youth IGF recently issued a number of recommendations on cybersecurity skills on the European level. So by doing so, we will be able to open up new possibilities for young people, also to enable them to acquire cybersecurity skills and ensure they can use them for their professional development and to build a career in cybersecurity. And also, this is why the first ever Cybersecurity Skills Summit, which was organized by the Youth IGF, came really timely, and all our speakers stressed the importance of closing the cybersecurity skills gap and supporting young people. And as a part of the ITU Generation Connect Europe Youth Group, I was also able to contribute to the creation of the Youth Declaration, and there we made a special focus on cybersecurity. And we also elaborated a number of actions for the governments to take. So namely, we urged them to raise awareness, to educate young people on cybersecurity, to ensure that young people are taught cyber skills and can benefit from them,
in the future. And by the way, the same group of young people supported by the ITU exists in your region. So the second priority I would like to focus on today is the green IT. We paid a special attention to this topic in our youth declaration because we young people are deeply concerned by the number of environmental problems that we are currently facing. And we recognize that young people will bear the largest burden of the consequences of the climate change. So the goal really is to spread the idea that ICTs can play a key role in mitigating climate change. And young people, young generation, as the largest user group of the internet and the mobile devices, can change their consumer behavior and thereby reduce the impact of the ICTs on the environment. And also Youth IGF has recently launched a series of podcasts on digital issues, and we are planning in the future to educate people, also to make awareness raising campaigns and engage young activists to educate people and general public on green IT. So young people can really play a key role in promoting this issue, and also engage other stakeholders in order to work together and leverage the potential of green information technology. And last, youth can make a big contribution to the discussions and also decision-making process related to internet governance by supporting the United Nations Secretary General Roadmap for Digital Cooperation. It is important also to involve young people in debates with a multi-stakeholder body and also bring forward their voices closer to decision makers. So finally, I would like to share with you the information of the Women in Tech repository that the Youth IGF recently partnered with. Youth IGF, together with the people-centered internet, are pleased to be working with the VISIS organizers to bring VISIS 2022 and other fora to the forefront of gender mainstreaming. So one key hurdle has been we cannot find women speakers, and therefore we are working on removing that hurdle. At the request of business stakeholders and also in the collaboration with them, we have worked on a business stock taking, Women in Tech repository. The main aim of this repository is to have a ready pipeline of women speakers and experts. And we are working with a gender task force and other stakeholders as well. And this is one of the results of the gender mainstreaming and ICT track at the Business Forum. So we humbly request your help to also promote this repository in Bangladesh by sharing the link with your networks of women in tech. This is all for me now. Thank you so much for your attention. Thank you. Thank you, Krapnik. Within this short time, you nicely present how our ambassador can voice up and engage with many policy making level. So thank you so much of you being with us in future also as our friends and well-wisher. Now I would like to welcome our another speaker, Ms. Federica Tortella, who is a lawyer and based in Dominican Republic. She will talk about social media against humanity. Please accept our apology because we are kill Federica Tortella's allocating time. Federica, you hear us? Is Federica here? আশা ভাইয়া Here is Augusto. Here we have Augusto by the backup of Federica. Maybe she can't join us right now. So, okay. So we have to give her permission as a panelist. Our event management team, please. His name? Augusto. Oh, yes. Augusto. Okay. He has given us a message in the chat box. Hello, Ashraf bhai. Hello, Nazrul bhai. Nazrul bhai, Hello. please. Hello.
ফেডরিকা কি পাইছেন? নাজমুল ভাই ফেডরিকা মেবি জয়েন করতে পারছেন না, ওনার অবর্তমানে অগাস্ট জয়েন করতে হ্যাঁ ওনাকে প্যানেলিস্ট করে দিবেন প্লিজ। হ্যাঁ করেছে। Augusto has already joined. হ্যাঁ। Can you hear me? Yeah, Augusto Matrian, we are welcoming you. Perfect. You hear us? So, yes, I'm Okay. I'm backing up Federica. I'm also from Embajadores Internet. I'm also a co-founder of it. She has to go to work. I have to work next, but I will do it quickly because I know you are finishing your day. But here in Latin America, It's our pleasure to connect you for those hiccups. So I will try to share my screen. Just let me a moment, please. Okay, are you seeing something? Yes. Perfect. And here I will put present. Probably you will see my browser window, but that's not too much problem. I will ask first if you, the organization team, could load the Zoom polls, or if not, I will share a Google Doc where people can play around there. So have you loaded the Zoom polls, or I share the Google Docs? Well, I will take the the silence as probably the polls are not ready. Probably just because I'm one person, it would be some hard to load it also. So I will just give me a second, and I will share on the chat. I will share a Google Doc. I hope people can join it and they will play around there. I will explain all the instructions, but you can get the link. So there you will have some commenting permissions that would be enough to play. And here I could see people just joining it. Yeah, I see there's a one person, perfect. And well, we will try to see more people joining it and to play the game. But first of all, just really quickly, well, I will introduce Embajadores Internet, which is an education project. We started as a youth initiative on 2006, participating at the IGF that time. And then the project still evolved, and we encourage people to get involved in the internet governance ecosystem and that. And here today, I will present this game that we are starting this year. And I also presented it in the Youth IGF Argentina. So it's a common initiative for youths. It's kind of a game to learn about the difficulties of content moderation. We ask some initial questions about, for example, who decides what content should stay online and what should be removed, etc. Who is in charge of this? Because every one of us has different parameters of what's good and what's wrong. So, and I see some messages. Just okay, sorry. So. There's a lot of discussion of that. For example, Facebook, the initiative called it's some kind of a panel of people who decides the edge case of okay, what should be online or not. It's called the oversight panel, and well, it's a common thing in the in the content moderation and social network stuff. So. Just, I have my control here. Yes. Next. Yes, here it's working. Perfect. So we will start just with the game and instructions. Just a little disclaimer from the content. The content, it's all safe for work, so don't worry about it. But probably could be a little bit triggering or to encourage the discussion. So
And all the posts and cards that we will show are all invented here. And sorry, and they are all just centered on the Western culture because, well, we're from Latin America. But the idea of this is that you can replicate the game then and make all the cards you want and play in another sessions, and that's decent. So, okay, how to play? Just imagine that. Congratulations to all of you. Now you are the judges of the internet, and you decide what stays on the net, what is posted, and you have to choose if this will stay on the net or not, on the internet or not, and you don't have to justify your decisions. You don't have to fall for terms, conditions, laws, nothing. Everything depends on your own opinions, beliefs, and judgments. So, for example, you will encounter some tweet, and you will have to decide. You will accept that tweet, and it will continue on the internet. You can warn it and put a label on it. You can remove it, and nobody can access it anymore. Or you can prosecute its author, and okay, we'll go to respond with the law and authorities and that. So we will see it with an example. This tweet, for example, from Karen, it says, "Vaccines are bad. My friend got really sick after the first dose," and with a hashtag ban vaccines. And if you encounter this tweet, what would you do? As I mentioned before, we have these 4 options. The first one is accept. Okay, you say this post is okay. Maybe it could be some controversial, but it's licit, so you should keep it online. And that's option accept, option A. Then we have the second option, which is warn. Probably we saw this on Twitter, but every platform has something like that. You said, okay, the content shouldn't be taken down, but probably could have some warning label. For example, this could say this the following may include potentially sensitive, misleading, etc. Content. And you have to click view to see it. Well, people have to click view to see it. It's like a first screen to protect the viewers. The third option is directly, okay, no, this content shouldn't be stay online. It must be deleted. So probably it won't be found anymore on the internet. You just delete it, the tweet. And the last option, which is the hardest one, is to prosecute the content. It must be deleted, but also its author should be reported to the authorities. So basically, we will have 5 posts to play, really, in some kind of demo of this game. But the idea here is to get the idea of how to create these cards. You can create it on Twitter or discuss real posts, and then you can replicate this session wherever you want. All of this content is free, and you can do it in your own local initiatives and events, etc. So basically, with all the posts, we'll have these 4 options, and people vote, and then we see the results, and we can discuss them. Yeah, I put the link as I see, just for the panelists. Sorry for that. And yeah, now I think that all the people will will see it. And just check at the chat and enter to the link. And while you are entering, I will say some how to play tips. I will share my screen. I see the post next, but you will just comment there which option do you vote for each one. So we will have 1 minute and 3 minutes to discuss, probably quicker. And in this time, we will have 5 cards of different posts with different controversial topics. Just don't overthink your answers. It's just a game, and okay, it's to have fun and discuss about this issue of content moderation. Well, here it says that you can raise your hand or write on the chat to express your opinions. I think that attendees couldn't just pop in and talk, but yeah, the chat, I think it will work and you can talk and express about every post. And I don't know if they can just ask to speak, and someone from the
organization team will give the word to them to speak up. So the dynamic is just to make a discussion. And well, we'll have also an open mic, but yeah, you can put all the comments on the chat and then we'll read it. You can mention us on on social media as Internet on Twitter, for example. And the most important thing is to have fun. So we will start playing, and now I will just share this. I put all the posts here, but now what I will do, first I will put some more zoom here, and I will start with car 0. It's an example. I see there's people there, so nice there. And this is the first one, and it's just to get used to the game and learn how to play it. It's just some innocent post about a girl called Shen, and it says, "I know this is an unpopular opinion, but I don't like ice cream. I prefer to eat some fruit instead," and put some emojis of fruits. So here, as people is doing, you can just, on the bullet points, just put accept or put an X or put whatever you want. Here we have 2 people accepting this post and nobody against it. So perfect. You can also, if you want, instead of putting accept or just an X or whatever you want, you can put in there your opinions. Or say, for example, no, I want to prosecute this person because ice cream is awesome, and nobody could say that they don't like ice cream, for example. But okay, so as we are seeing, we got more accept. So here we have, okay, all people participating, they are all accept this post because yes, it doesn't have anything controversial. So yeah, and we will pass to the next one. Just we will have four options. Okay, perfect. Now we will remember just to, if you are voting, just put an X or anything, and we will count it as a vote. Now we will go to another, a little bit more controversial post, or not. You will say it. This is from Free Cinema Forever, and it says, okay, here you can watch Best Motion Picture, Nomadland, and it just uploaded all the motion picture, all the film, and you can play it there, and you can see the movie Nomadland there as in the social media. So now we have someone who accepted. Of course, this movie is copyrighted and that, so it's kind of a piracy related post. But as we can see here, we have different criteria. Someone says, okay, accept it, it's okay. Another person say to warn it. So warn it is just to make a warn to the people, or even to put a label on the post. You can even explain further there. I see here Joy on the chat. She's saying, they are saying that, yeah, warn. And we have another warn here on the card number 1. So I think that's 2 warns and 1 remove. So here we have different opinions, as we see. We can say that we don't have consensus of what to do with this post. So anyone want to make another vote here or another comment, or we can just go to the next one? 1, 2, 3. Okay, continue with the next one. This is card number 2. This is from Instagram. It's invented, of course, from Jenna Correa. She's from Los Angeles. And okay, she just said, being a mom is a wonderful thing. I love you, little Tommy, and hashtag mom life. Okay, this is about, okay, the breastfeeding controversial. For example, Facebook, some time ago, they just deleted this kind of post, but then a lot of fans like make some noise on the internet and people started to say, no, this is illicit content. And now I think that Facebook accept this kind of post, but this is really a different controversial about different cultures, maybe. So here in Latin America, it's not that
I don't know how to say it's not it's really common to see this kind of thing, but in another culture is more uncommon. So and could be even offensive to see a woman breastfeeding. So this is and as we are seeing, we have 2 accepts, 1 remove. This so different criteria. And here in the chat we have 1 warn and 2 accepts. Just yeah. I will just when people put it on the chat, I will put another X I will put chat to say okay, I just overwrite another person. I will put it here, just there to have all the votes here. We have 1 and 2 accepts. So here I will put another from chat. 2 people from chat are voting that accept. Okay. And we have 1 warn here. Sorry for the for doing this while we are playing. So as we see here, we have now 4 accepts, 2 warns, and 2 removes, or 1 remove, which is taking 2 lines. As we see here, we have different opinions also in this kind of post. So what should we do with this kind of post? And they should be online. They should be just maybe warned with a warning, as we see, or remove it. Well, and now we will pass with the other post, card number 3. This is from Ann Davis. This is an invented person. It's not a famous or anything, just a normal invented person. And it says, okay, J.K. Rowling was a victim of cancel culture and the LGBT lobby. There's not such thing as trans women. They are men with mental issues disguised as women, and they must be sent to a conversion therapy. As you know, well, some months ago, well, J.K. Rowling talked about some things about the trans people, and yeah, but we are not judging J.K. here. We are just judging Anne's Davis post. So here I have, okay, are removed. I will put it on there from chat here. And we have another one. 1 accept, 2 warns, and 2 removes. So here, yeah, more people tend to remove or warn this kind of post because, yeah, it could be some hate speech, for example, about some minority communities. So, yeah. And probably, well, the criteria can change because, as we said, Ann Davis is an invented person, but it's a normal people. But some, for example, if this post is made by a famous person or a public figure, probably the impact is higher. So maybe the the action could be harder for people that has more followers or that because of the impact of that hate speech. So I think that as we see here, we don't have consensus here either. And well, we will go to the final card. Just this is a short version of the game, and I will read it because yeah, it's really small characters there. So I will read it. First, they installed all those 5G antennas. Then we all got coronavirus. And now they are telling us to get the vaccines. Those vaccines have microchips. Bill Gates and the New World Order will control all our movements with those chips. Be alert, don't get the vaccine and don't let them install those antennas in your neighborhood. So this is from People Against Power, and this is some kind of anonymous organization. This is invented also, but probably you see some posts similar on your real life. So what we have here, we have a remove from the chat. Then I already put it perfect. So we have 3 removes and 2 warns. And no one saying, okay, this is totally fine. We will just accept it as it is. At least 2 persons put
it should have at least a label saying this is could contain misleading information. So here I think that we have more consensus, but it's not a complete consensus, because some people said, okay, it should be just warned. Some people said it just be removed. Well, usually you use more cards that probably are more people that are more used to get the prosecute option. Here nobody votes for the prosecute on any of the option, but all the posts are just not that not that hard. So as we mentioned, well, I will just change we have no more cards here. So thank you all for participating. So if you want to make some comment about any specific card, it's now your time to do it. I will just jump into the final slide that it's here. And okay, just I will share another link that is the one that is there, so you can have more information about the game here in this on embajadoresinternet.org/social media against humanity. There you have an explanation of the game. And as I mentioned it before, the idea of this is that you can replicate this kind of game. You can create your own post and just create a session similar to this and put on discussion the content moderation of different type of posts. You can even use real posts and or invented ones. Well, that's it. If you wanted to get some help to create a session similar to this, you can please write us at embajadoresinternet@gmail.com, or you can find us on social media, especially on Twitter and Instagram. And yeah, thank you all for participating. You were an awesome audience. And if any one of you have some comment about the session, about content moderation, what you feel, this is the time. We are just over time, but just to read some comments. Okay, we have, yes, it was an interesting one and learning too. So thank you, Ripan. I sorry if I mispronounce your name. As you can hear, my pronunciation is not the best one. Okay, that's it. An amazing session. Thank you. And please, just if you are interested on discussing content moderation of us or anything, just reach us and we will be happy to to help you conducting a session about content moderation. The idea here is that we the youth people make some different kind of sessions. It's not all panels and people speaking. Sometimes it's good to have this kind of things where, okay, all the participants of the event can at least just put a vote and a comment there and say, okay, I think that this post should be removed or or anything. So it would have been good to hear some of the participants, but I know that time is is evil here. So thank you all, and thank you for people saying that enjoy the presentation. Thank you for having us, and Federica and I. And luckily, well, Federica couldn't make it because of time. But really, I really appreciate that you accept our proposal of session, being from Latin America, so far away from Bangladesh. So really, thank you and appreciate it. Thank you, Augusto, for your nice and interesting session. Though we miss Federica, but on your session, I think all delegates and participants enjoyed this session. Thank you, Augusto. Thank you. Okay, now I would like to welcome our next speaker, Mr. Syed Muhammad Mahmoodul Islam, who is the co-founder and Secretary General of Ascent Foundation. His topics is based on Bangladesh, COVID and during COVID, how our child, young and adolescent addict to internet, and how it's have a side effect and how we get solution from these.
আই মিন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে করোনা এবং করোনা পরবর্তী সময়ে আমাদের শিশু কিশোর বা তরুণরা ইন্টারনেটের প্রতি যেভাবে ঝুঁকে পড়েছে সেটার আসক্তি, প্রভাব, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, সেই সঙ্গে সেগুলোর সমাধান নিয়ে কথা বলবেন সাইদ মোহাম্মদ মাহমুদুল ইসলাম। ওয়েলকাম মিস্টার সাইদ মোহাম্মদ মাহমুদুল ইসলাম। ভাইয়া প্যানেলিস্ট করে দিতে হবে। উনি কি নামে আসছে? মাহমুদুল নামে আছেন ভাইয়া। ওকে, আই ডিড। আমরা দুটো আইডি দেখতে পাচ্ছি। সৈয়দ মোহাম্মদ ওই বাইরে করেন এডিটাই রিয়েল আইডি। মিস্টার সাইদ, ইউ হিয়ার মি? হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো, আমি শুনতে পাচ্ছি। ওকে, প্লিজ গো অ্যাহেড। কি স্ক্রিন শেয়ারটা শুরু করব? জি প্লিজ। সবাইকে শুভ বিকেল। আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা বাংলায় দিচ্ছি। আমাদের অধিকাংশ পার্টিসিপেন্ট এবং কিনোট নিয়ে আমি একটু কাজ করার চেষ্টা করছি, সেটা আজকে আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করছি। আমি সৈয়দ মোহাম্মদ মাহমুদুল ইসলাম, ফেলো এবং ইনফ্লুয়েন্সার হার্ন উইনার পঞ্চম বাংলাদেশ স্কুল অফ গভর্নমেন্ট ইন্টারনেট গভর্নেন্স 2021। এর পাশাপাশি আমি ফাউন্ডার ও সিইও বঙ্গবন্ধু লিডারশিপ সামিট, কো ফাউন্ডার ও সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাসেন্ট ফাউন্ডেশন, এবং পেশাগত জীবনে আমি একজন ক্রিয়েটিভ কন্টেন্ট রাইটার, ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আইডিয়ালিস্ট এবং রাইটার অ্যান্ড রিসার্চার হিসাবে কাজ করছি। আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা শুরু করছি। প্রথমে আসলে আমরা সবাই ইন্টারনেট নিয়ে আজকে কথা বলছি, ইন্টারনেটের ব্যবহার নিয়ে কথা বলছি। আমি একটু খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে যে ইন্টারনেট আমরা ব্যবহার করছি সেটার ইতিহাস একটু সবাইকে জানানোর চেষ্টা করছি। সবাই এখানে যারা আছেন জানেন, তাও আমি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু তথ্যগুলো তুলে ধরছি। ইন্টারনেট মূলত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কম্পিউটার, এবং এখন ইন্টারনেট দিয়ে অনেকগুলো ডিভাইস ইউজ করা যায়, তো সেটারই একটা আন্তঃসংযুক্ত নেটওয়ার্ক। সারা পৃথিবী জুড়ে যে বিস্তৃত পরস্পরের সাথে সংযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার ডিভাইস আছে, সেটা ইন্টারনেট। ইন্টারনেট সকলের জন্য একটা উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক, কিন্তু যখন প্রথম দিকে 1957 সালে স্পুটনিক 1 স্যাটেলাইট পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয়েছিল, তারপর থেকে পুরো বিশ্ব ইন্টারনেটের একটা থিম নিয়ে আলোচনা করেছিল যে একটা নেটওয়ার্ক দরকার যেটা দিয়ে সবাই সংযুক্ত থাকতে পারে এবং সেটা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। শুধুমাত্র সামরিক বা গবেষণার যেই নেটওয়ার্ক যেটা সকলের জন্য উন্মুক্ত না, সেটার বাদ দিয়ে আরেকটা নেটওয়ার্কের কথা সবাই ভাবছিল। তো 1957 সালে স্পুটনিক 1 স্যাটেলাইট পাঠানোর মাধ্যমে সেটার একটা সূচনা শুরু হয়। তারপর 1958 সালে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেকগুলো এজেন্সি তৈরি করে, তার মধ্যে একটা ছিল ARPA। সেটা মূলত ছিল ডিফেন্স, সামরিক কাজে যে কম্পিউটার বা কম্পিউটার সায়েন্স ব্যবহার করা হয় সেটার জন্য একটা নেটওয়ার্ক প্রজেক্ট। তো তার মাধ্যমে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা একটা সফল নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে, যেটা তাদের সামরিক যে 3 বাহিনী বা অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠান সেগুলোর সাথে একটা খুবই সুরক্ষিত নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে। তারপর সেখান থেকে আরো পরিবর্ধনের পর আরপানেট নামের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, এবং তারপর 1974 থেকে 1981 সালের পর আস্তে আস্তে জনসমুদ্র আমেরিকা বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে শেয়ার মার্কেট, তারা এই নেটওয়ার্কটা খুবই কম পরিসরে ইউজ করতো বা ব্যবহার করতো। 1974 থেকে 1981 সাল পর 1982 সালে এসে ইন্টারনেট শব্দটি প্রথম
ব্যবহার করা শুরু হয়। তারপরও অনেক পরিবর্তন হয় এবং 1988 সালের পর এসে ইন্টারনেটটা ব্যবহার শুরু হয় জনসাধারণের মধ্যে, এবং 1996 সালের প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে যে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করি সেই ইন্টারনেটটা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রথম বিশ্ব এবং উন্নতশীল বিশ্বে এই ইন্টারনেটটা ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের ইন্টারনেট আমরা এখন খুবই মাস লেভেলে বা খুবই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হিসেবে সবাই 10 জনের মধ্যে 7 জনই ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, কিন্তু প্রথম দিকে অবস্থাটা এটা ছিল না। 1994 সালের দিকে অফলাইনে ইমেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইন্টারনেটটা ব্যবহার শুরু হয়। তখন একটা সিস্টেম ছিল, সেটা হচ্ছে বিবিএস, বুলেটিন বোর্ড সিস্টেম, যেটা দিয়ে টিএনপি ফোন দিয়ে ডায়াল আপ ইন্টারনেটের সাহায্যে ইমেলটা ব্যবহার করতো, এবং সেটাও খুব কম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারতো, সেটা 500 বেশি ব্যবহার করার সুযোগ পেত না, এবং সেটা কিলোবাইটে ব্যবহার করা হতো। আমরা এখন মেগাবাইট, টেরাবাইট, গিগাবাইট নিয়ে খুব আলোচনা করি না জানি, কিন্তু ইন্টারনেটের একেবারেই ক্ষুদ্রতম কিলোবাইটটাই তখন ব্যবহার করা হতো, এবং সেটার জন্য খুবই উচ্চতর ফি প্রদান করা হতো এবং ডায়াল আপ ইন্টারনেটের মাধ্যমে, এবং সময় লাগতো। তৎকালীন সময় ফ্যাক্স পদ্ধতিটা খুবই জনপ্রিয় ছিল ইন্টারনেটের চেয়েও, কারণ সেটা খুব দ্রুত ইন্টারনেটের চেয়েও আমরা ব্যবহার করা হতো। এরপর 1996 সালে বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেটের জন্য ভিস্যাট, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার পদ্ধতি স্থাপন করা হয়, এবং আইএসএম নামক একটি আইপিএস ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে অনলাইন ইন্টারনেট সংযোগের বর্তমান বাংলাদেশের ইন্টারনেট পরিস্থিতি। সর্বশেষ 5 বছরের পরিসংখ্যান বিচারে বলা যাচ্ছে যে আমাদের ইন্টারনেটটা আমরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করছি এবং খুবই মাস লেভেলে করছি। সেটা আগে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য হোক, শিক্ষা হোক, চিকিৎসা হোক, এমনকি বিনোদন পর্যায়ে ব্যবহার করছি। যেটা খুব ছোট্ট একটা পরিসংখ্যান আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, যে চলতি বছর 2021 সালের মার্চ মাসের শেষে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় 11 কোটি, যেখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় 17 কোটির মতো, যেটা ফেব্রুয়ারি মাসে ছিল 11,27 লক্ষ। 1 মাসের ব্যবধানেই আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় 35 লক্ষ হয়ে গিয়েছে, এবং এই মোট ব্যবহারকারীর মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় 10.5 কোটিরও বেশি। অপরদিকে ব্রডব্যান্ড, যেটা আমরা কেবল ইন্টারনেটটা বলি, বাসা বাড়ি বা ব্রডব্যান্ড গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় 95 লক্ষ। তথ্য অনুযায়ী মার্চের শেষে দেশে মোবাইল ফোন সংখ্যা ইন্টারনেটে শিশু কিশোর তরুণদের অবস্থান এবং আসক্তির কারণ। দেশের মধ্যে সংখ্যা প্রায় 55% শিশু কিশোর তরুণ। এই তথ্যটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি, এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার স্বাভাবিক হলেও করোনার বর্তমান যে গত 2020 সালের মার্চ মাস থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় সকল শ্রেণীর, শিশু শ্রেণী থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত সকলে ইন্টারনেটটা ব্যবহার করছে। এই ইন্টারনেটটা ব্যবহার হচ্ছে সাধারণত জুম, গুগল মিটে ক্লাস, ওয়ার্ড, এক্সেল, পিডিএফ বা গুগল ড্রাইভে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়া, হোমওয়ার্ক দেওয়া, টেস্ট এক্সাম হওয়া, এবং এমনও হয়েছে, আমি গতবার নিজেও দেখেছি যে ক্লাস পার্টি বা যে পিকনিকটা হয় সেটাও অনলাইনে হচ্ছে। এছাড়া বিনোদনের জন্য শিশু কিশোর তরুণরা ইন্টারনেটে যে ইউটিউব, বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন অফলাইন গেমসের দিকেও ঝুঁকে পড়ছে। ইন্টারনেট মাধ্যমটা নতুন হওয়ার কারণে যেটা হয়েছে যে শিশু কিশোর তরুণরা নিজেদের দরকার ছাড়াও বিভিন্ন ওয়েবসাইটে না জেনে না বুঝে লগ ইন করছে বা দেখছে আগ্রহ, উৎসাহ বা কৌতূহল থেকে।
বাংলাদেশের শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা শীর্ষক একটা সমীক্ষা করা হয়েছিল, যেটাতে দেখা গিয়েছে যে স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থার ইন্টারনেট ব্যবহারকারী 10 থেকে 17 বছর বয়সী প্রায় 1281 জন শিশুর উপর একটি জরিপটিতে দেখা গিয়েছে যে প্রায় 25% শিশু এবং তাদের বয়স 11 হওয়ার আগেই তারা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে প্রবেশ করছে, যেটা 2-3 বছর আগেও একটা সম্ভব ছিল না। ইন্টারনেটে শিশু কিশোর ও তরুণদের অবস্থান ও কারণ হিসাবে যেটা আমি ফিগার আউট করেছি বা চিহ্নিত করেছি, ইন্টারনেট ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ডিভাইস, পিসি, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ট্যাব, এগুলোর সহজলভ্যতা এবং এগুলোর সুলভ মূল্য। বাংলাদেশে এখন প্রচুর ডিভাইস তৈরি হচ্ছে, পিসি, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, এগুলো সবই বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল হচ্ছে এবং তৈরি হচ্ছে। এই কারণে দামগুলো প্রায় অনেক কমে গেছে এবং বাংলাদেশ সরকার এগুলো শিক্ষা উপকরণ হিসেবে, তথ্য প্রযুক্তি উপকরণ হিসেবে এগুলোর যে ট্যাক্স ভ্যাট ছিল সেগুলো খুবই কম করে দিয়েছে, সেটার জন্য এটা সহজলভ্য সুলভ মূল্য হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা জীবন এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের ইন্টারনেট এখন একমাত্র মাধ্যম হয়ে গিয়েছে। ঘরবন্ধ অবস্থায় খেলাধুলা বা বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে তাই ইন্টারনেটের সাহায্য নিচ্ছে না, তাদের সেটার উপর ঝুঁকে পড়ছে। শিশু কিশোর ও তরুণদের ইন্টারনেট আসক্তির প্রভাব ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। ঘুম ছাড়াও সারাদিন প্রায় শিশু কিশোর তরুণরা ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, তো সেটার জন্য বেশ কিছু প্রভাব তাদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ভাবে পড়ছে। শারীরিক এবং মানসিক যে প্রভাবগুলো সেগুলো আমি এখানে যে পয়েন্টগুলো লিখেছি বা যে কারণগুলো লিখেছি সেগুলো আমি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে কথা বলে এবং তাদের সাথে ডিসকাশন করে আমি তাদের থেকে এই পয়েন্টগুলো নিয়েছি। আমি এখানে সরাসরি মেডিকেল বা চিকিৎসার টার্মগুলো ইউজ করছি না, যাতে সবার জন্য বোঝার সুবিধা হয়, সেজন্য আমি সংক্ষেপে সহজভাবে লিখেছি। যে শারীরিক প্রভাব হয় যে অনেকক্ষণ ধরে ডিভাইসের স্ক্রিনে দিয়ে তাকিয়ে থাকার ফলে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা হচ্ছে এবং চোখে অ্যালার্জি, চোখ দিয়ে পানি পড়া এবং রং যাচাই বাছাইয়ের একটা সমস্যা হয় দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিন ডিভাইসের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে। স্বল্পস্থায়ী মাথা ব্যথা বা দীর্ঘস্থায়ী মাইগ্রেন হতে পারে। অনেকক্ষণ ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে দীর্ঘমেয়াদী কোমর, হাত, পা ব্যথা বা স্থবিরতা সৃষ্টি হতে পারে, যা কিনা প্রাপ্তবয়স্ক হলে অর্থোপেডিক্স এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে হয়। আমরা সাধারণত শুয়ে বা বসে প্রায় অনেকক্ষণ 3 থেকে 4 ঘন্টা নেট ইউজ করি, সেটা যে কোনো বয়সী হোক, বাট এটাতে যারা চিকিৎসক আছে বা যারা মেডিকেল হেলথ কেয়ার কাজ করছে তাদের একটা মানা আছে যে আপনি 1 ঘন্টা ব্যবহার করে উঠে একটু মুভ করবেন, হাত পা চালাবেন বা একটু হাঁটা চলা করবেন। তৃতীয় পয়েন্ট হচ্ছে মানসিক প্রভাব, হচ্ছে যেটা আমি মনে করি যে সবচেয়ে বেশি আমাদের শিশু কিশোর তরুণদের উপর প্রভাব বিস্তার হচ্ছে। তাদের মেজাজ খিটমিটে হয়ে যাচ্ছে, তুচ্ছ কারণে তারা রেগে যাচ্ছে এবং আবেগপ্রবণ হয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আমি একটা ছোট উদাহরণ দিই, যদিও এটা পরে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো। যে কালকে আমি একটা নিউজ দেখলাম যে অনলাইন একটা গেম খেলা হচ্ছে, গেমটা হচ্ছে সম্ভবত পাবজি অর ফ্রি ফায়ার। সেটা খেলতে যে হেরে যাওয়ার পরে একজন তরুণ প্রায় 13 বছর বয়সে সে লজ্জা পেয়ে আত্মহত্যা করেছে, যেটা কিন্তু আসলে একটা মানে মেধার অপচয়। একটা তরুণ প্রাণ হারিয়ে গেল শুধুমাত্র তুচ্ছ কারণে আবেগপ্রবণ হয়। এরপর পয়েন্টটা হচ্ছে যে বাবা মা ভাই বোনের সাথে মেলামেশা হচ্ছে না, ঠিকভাবে কথা বলতেছে না, কারণ ইন্টারনেটে আসক্তিতে এত পর্যায়ে চলে গেছে। বাস্তবের চেয়ে ভার্চুয়াল অবস্থানকে আমরা বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি শিশু কিশোররা। তারা যেহেতু করোনার জন্য ঘরবন্দি, তারা বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ ওখানে করছে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা নতুন বন্ধু তৈরি করছে এবং তারা জানছে না যে অ্যাকচুয়ালি তারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে বাছাই করছে এবং বন্ধু বানাচ্ছে। কম বয়সে হতাশা, অবসাদ, অপ্রাপ্তিতে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে। এই 3টা জিনিস, যে হতাশা, অবসাদ, অপ্রাপ্তি, এগুলো সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরই দেখা যায় বা কিশোর তরুণদের মধ্যে এটা এখনই দেখা যাচ্ছে। শিশু কিশোর তরুণদের ইন্টারনেট আসক্তির প্রভাব ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে লাস্ট যে পয়েন্টটা, সেটা হচ্ছে সামাজিক প্রভাব। এটা নিয়ে আমি খুব বিস্তারিত আলোচনা করছি, কারণ এখানে আমাদের যারা অ্যাম্বাসেডর আছেন তারা সবাই বয়সে কিশোর এবং তরুণ, এবং আমাদের যে আজকের আয়োজনটা হচ্ছে সেটা কিশোরদের এবং তরুণদেরকে নিয়ে বিশেষত। তো আমি আশা করবো যে তারা এইটার ব্যাপারে আমাকে পুরোটার ব্যাপারে আমার সাথে কোশ্চেন বা আমাকে সাজেস্ট করতে পারেন, বাট এটা এইখানে যে পয়েন্টগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে আমি তাদের মতামত চাচ্ছি। চ্যাট বক্সে তারা আমাকে একটু লিখে দিন, আমি নিয়ে পরে আলোচনা করবো। সামাজিক প্রভাব হচ্ছে বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত কিশোর গ্যাং। এটা বলতেও দুঃখজনক হলো এটার সৃষ্টি কিন্তু ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে হচ্ছে। যে ইন্টারনেটের নেটওয়ার্ক আমরা ভালো কাজের জন্য ব্যবহার করার কথা, সেই ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করে যে এমনকি জুম মিটিং বা গুগল মিটেও তার কিশোর গ্যাং এর মিটিং গুলো করছে।
তাদের মানে পুলিশ আটক হওয়ার পর আমরা ইনফরমেশন গুলো জানতে পারছি। অপরিমণিত বয়সের হওয়ার কারণে না বুঝে জেনে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, বিশেষ গোষ্ঠী বা গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদি সংবেদনশীল ব্যাপারে কথা বলা বা বিরূপ মন্তব্য করা হচ্ছে, যেটা কিনা সাইবারের বুলিং হিসেবে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে, সমালোচিত হচ্ছে। উৎস যাচাই না করে হুজুকে করে যে কোনো সংবাদ, পোস্ট, ছবি শেয়ার করা হচ্ছে শুধুমাত্র লাইক শেয়ার এর একটা পাওয়ার একটা লক্ষ্যে। এর মাধ্যমে কিন্তু ফেক নিউজ, এটাও একটা খুব খারাপ জিনিস, ফেক নিউজেরও প্রসার হয়ে গেছে। আগ্রহ এবং কৌতূহল দেখিয়ে 18+ বা প্রাপ্তবয়স্কদের কন্টেন্ট, অ্যাপস, ওয়েবসাইটে বা ব্রাউজিং করা হচ্ছে এবং যেটা কিনা পরবর্তী যৌন অপরাধ এবং নির্যাতনে জড়িয়ে করা হচ্ছে। এটা নিয়েও আমরা সাম্প্রতিক সময় নিউজ দেখেছি। অতিরিক্ত সময় ধরে অনলাইনে গেমস বা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি থাকার ফলে কন্টেন্টের সংশ্লিষ্ট নৃশংসতা বা মারামারি, হানাহানি বা প্রাপ্তবয়স্কদের যে চারিত্রিক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো তো অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এবং এইসব গেমস বা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ইউজ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর পেমেন্ট করতে হয়। তো সেটার জন্য অনলাইন সেবা ব্যবহারের জন্য অভিভাবকদের অজান্তে তাদেরকে না জানিয়ে তাদের ব্যাংক কার্ড, ক্রেডিট, ডেবিট কার্ড, ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে যে বিকাশ, নগদ, সেগুলো অজান্তেই ব্যবহার করে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। অনেক সময় প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে না বুঝে অভিভাবক ও নিজেদের আর্থিক, সামাজিক সংবেদনশীল তথ্য, ছবি তুলে দেওয়া হচ্ছে হ্যাকার এবং ডিজিটাল অপরাধীদের হাতে। মাদক ব্যবসায়ীদের সুচতুর কলা কৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে দেশি বিদেশি বিভিন্ন মাদক অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং সাম্প্রতিক সময় যে এলএসডি বা ইয়াবা, মেথের যেই মাদক আটকের ঘটনা ঘটছে সেগুলো কিন্তু তদন্তের উঠে আসছে যে এগুলো অনলাইনের মাধ্যমেই শিশু কিশোরদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এবং সবচেয়ে আশঙ্কাজনক, আমি কিছুক্ষণ আগেও একটা নিউজ দেখলাম যে পেমেন্ট গুলো হচ্ছে ডিজিটাল ক্রিপ্টোকারেন্সি, বিটকয়েন ইত্যাদির মাধ্যমে, যাতে কিনা আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা কেউ ধরতে না পারে। বিভিন্ন গেমস বা অনলাইন বাজি, অনলাইন জুয়া খেলা, বেটিং সাইট, অনলাইন শপিং সাইটের টাকার ব্যবস্থাটা করতে গিয়ে ডিজিটাল আর্থিক অপরাধে তরুণ প্রজন্ম বা কিশোর তরুণীরা জড়িয়ে পড়ছে। আমাদের সমস্যা অনেকগুলো আছে, বাট সমস্যা বলতে গেলে অনেক সমস্যা থাকে, কিন্তু আমি খুব মেজর কিছু সমস্যা এখানে উল্লেখ করছি এবং সেটা সমাধান হিসেবে আমি কিছু স্টাডি করে কিছু সমাধান লিখে দিতে পারছি। হয়তো এই সমাধানগুলো আমি অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে বা যুক্তি থাকতে পারে বা আমারও ভুল হতে পারে। তো এগুলো মোটামুটি আমরা সমাধান হিসেবেই ব্যবহার মানে নিজেদের লাইফে বা আমরা ব্যবহার বা প্রয়োগ করে দিতে পারি। আমরাও কিন্তু একটা কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে যে আমরা এখানে যারা আছি, এখানে আমাদের অর্গানাইজার বা যারা আছে, অ্যাম্বাসেডার ছিলাম, সবাই কিন্তু আমরা একসময় শিশু কিশোর ছিলাম, আমরা তরুণ বয়সে পার করছি বা করে আসছি। আমরাও প্রচুর দুষ্টমি করেছিলাম, তখন কিন্তু আমাদের সময়ে ইন্টারনেটটাও ওভাবে ছিল না বা মহামারীটাও ছিল না। আমার এখনো মনে আছে, আমি আমার লাইফে প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার করেছিলাম একটা মেইল অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে 180 টাকা 1 ঘন্টা ব্যবহার করে, তখন কিলোবাইট হিসেবে ইন্টারনেট করা যেত। তো বর্তমানে শিশু কিশোর তরুণরা ইন্টারনেট আসক্তির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো আমাদের বিশেষ বিবেচনা রেখে সমাধানের রাস্তাগুলো আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে, এবং বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে বা পরিসংখ্যান নীতিমালা নিয়ে গবেষণা রেখে আমি কিছু সমাধান নিচে আপনাদের সামনে এখন উপস্থাপন করছি, যেটা হচ্ছে পরিবারের সকলে মিলে একসাথে যে কোনো কাজ করুন, বাগান করা, বারান্দা বা ঘরে গাছ লাগানো বা পরিচর্যাতে উৎসাহ দিন, যেটা আমাদের অনেক আগে 90s বা 80s এর দিকে একটা খুব অভ্যাস ছিল যে আমরা সবাই পরিবার সবাই একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করতাম, টিভিতে কিছু দেখতাম, বাগান করতাম বা কাজ করতাম। এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে ধর্মকর্মে উৎসাহিত করুন এবং ধর্মীয় আলোচনা করুন। আমরা যে এখানে যারা আছি, যে ধর্মেরই হই না কেন, আমরা যদি নিজেদের ধর্মটাকে নিয়ে একটু চর্চা করি, তাহলে কিন্তু আমরা একটু ইন্টারনেট থেকে আসক্তি থেকে কিছু হলেও চলে আসতে পারবো। এর পাশাপাশি আমাদের যে হারিয়ে যাওয়া একটা অভ্যাস আছে, আমি সেটা মনে করি যে কাগজের বই বা দৈনিক পত্রিকা যেটা প্রিন্ট হয়ে আসে সেটা পড়ার একটা অভ্যাস, এটা আমি দেখি না এখন সত্যি কথা তরুণ বা কিশোরদের মধ্যে। সবাই, আমিও নিজেও এখন যেটা করি যে অনলাইনেই নিউজটা পড়ি, আমার 5-6টা অনলাইন নিউজ পেপার আমি সেখান থেকে পড়ি, যেটা আমরা যদি পেপার বা কাগজের প্রিন্ট ভার্সনে যেতে পারি সেটা একটা অভ্যাস হয়ে যাবে। সৃজনশীল যে হস্তশিল্পের কাজ, ছবি আঁকা বা হাতের বিভিন্ন ডিআইএ আর্ট ক্রাফট বানানো, সেগুলো আমরা উৎসাহিত করতে পারি। বয়স অনুযায়ী শিশু কিশোরদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় ও ধরন, এটা আমরা যারা বড় আছি বাসায় গার্জিয়ান, তারা একটু পর্যবেক্ষণে রাখতে চেষ্টা করব।
এর পাশাপাশি বয়স অনুযায়ী শিশু কিশোরদের ইন্টারনেট ব্যবহারের যে ডিভাইসে প্যারেন্টাল সফটওয়্যার, অনেক ধরনের সফটওয়্যার আছে, এবং এখন যেটা হয় যে ডিভাইস গুলোতে বিল্ট ইন প্যারেন্টাল অপশন থাকে, সেটা ব্রাউজারেও থাকে, সেটা আমরা আপডেট করে চালু করে দিলে, পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলে, এটা একটা নজরদারি না হোক, একটা আপনি আমরা পরিদর্শনের মধ্যে রেখে দিতে পারি ব্যাপারটা। প্রাপ্তবয়স্কদের ডিভাইস যদি আমরা ব্যবহার করতে দেই শিশু কিশোরদের, সেক্ষেত্রে ডিভাইসের ড্রাইভ তথ্য, মানে বিভিন্ন তথ্য থাকতে পারে, এটা বড়দের আর্থিক, সেইগুলোর আমরা একটা আর্থিক যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে পারি, এবং আমরা আলাদা লগইন সিস্টেমটা করে দিতে পারি, যাতে তারা আমাদের লগইনটা না করে, তারা তাদের ভাবে লগইন করে, তারা আমাদের ইনফরমেশন গুলা কোনো না কোনো ভাবে ক্যাপচার যাতে না করতে পারে বা ব্যবহার না করতে পারে। শিশুদের সাথে আসলে কথা বলতে হবে, তাদের কিন্তু একটা আবেগ অনুভূতি আছে, যে কয়টা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সুইসাইড বা অ্যাক্সিডেন্টের মতো, সবগুলোতে কিন্তু তারা আবেগপ্রবণ হয়ে কাজ করেছে। তাদের সাথে যদি আমরা বন্ধুসুলভ ভাবে কথা বলি, আমার মনে হয় যে কিছুটা হলো সমাধান হতে পারে। অপ্রত্যাশিত যে বিভিন্ন অনলাইন বিজ্ঞাপন অফার অ্যাপস আছে, বিভিন্ন শপিং এর বা 18+ কন্টেন্টের, সেগুলো যাতে তাদের দৃষ্টিগোচর না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা প্রযুক্তিগতভাবে আমরা অ্যাড ব্লকার বিভিন্ন সেগুলো ব্যবহার করতে পারি। সাইবার বুলিং, চাইল্ড হ্যারাসমেন্ট, ফেক নিউজের ব্যাপারগুলো নিয়ে তাদের সাথে আমরা খোলা মনে খুব বেশি করে আলোচনা করতে পারি। অনলাইন গেমসের বদলে ঘরোয়া ইনডোর গেমস গুলোতে তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করতে পারি এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারি। তারপরেও কিছু কথা থাকে, ইন্টারনেট হচ্ছে একটা মাধ্যম, এটাকে আমরা কিভাবে কেমন ভাবে ব্যবহার করবো সেটা আমাদের হাতেই রয়েছে, যারা আমরা প্রাপ্তবয়স্ক আছি। ইন্টারনেটের অনলাইন গেমস, অশ্লীল কন্টেন্টের যেরকম আমাদের শিশু কিশোররা আসক্ত হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তার বিপরীতে কিন্তু অনেক শিশু কিশোর তরুণরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স করছে, জাতীয় আন্তর্জাতিক অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। ইভেন আমরা এখন যে আয়োজনটাতে আছি, সেটাও কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে অনেকে জেনে বা খোঁজ নিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে অ্যাটেন্ড করছে। তো তাদেরকে পজিটিভ দিকগুলো আমাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। শিশু কিশোর তরুণদের হচ্ছে মাটির মতো, তাদেরকে বুঝিয়ে বিকল্প মাধ্যমে আমরাই তাদের আসক্তিটা, ইন্টারনেট আসক্তিটা দূর করতে পারি। ইন্টারনেটের এই ভালো ব্যবহার যদি আমরা শেখাতে পারি, 100% না হলেও কিছুটা শিখতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরাই এই প্রজন্মের যারা এখন শিশু কিশোর আছে বা তরুণ আছে, বিশেষ করে আমাদের এই ইউথ IGF এর অ্যাম্বাসেডাররা, তাদেরকে কিন্তু আমরা আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত করতে পারি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা যেটা রূপকল্প বাংলাদেশ ভিশন 2041-এর জন্য, এবং তারাই কিন্তু এটা লিড দেবে এবং বাংলাদেশকে 2021 সালে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে দাঁড়া করতে পারে, উৎপাদন করতে পারে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউথ IGF বাংলাদেশ 2021-এর সকল অর্গানাইজার, সকল কমিটি ও কমিটি মেম্বার, সকল প্রত্যক্ষ পরোক্ষ স্টেকহোল্ডারদের এবং সকল টি-নোট, দেশি বিদেশি টি-নোট ও সেশন প্রেজেন্টারদের, এবং ইউথ IGF বাংলাদেশ 2021-এর সকল অ্যাম্বাসেডার এবং সকল পার্টিসিপেন্টদের, যারা 2 দিন ব্যাপী এই ভার্চুয়াল আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন এবং কালকেও নেবেন। এই কি-নোটে ব্যবহৃত সকল তথ্য উপাত্ত যে সকল ওয়েবসাইট ও নিউজ পোর্টাল আর্টিকেল থেকে নেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ। এখন যদি আমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চান বা কোনো জিজ্ঞাসা বা কোনো পরামর্শ থাকে, সেটাকে চ্যাট বক্স দিলে আমি সেটা শেয়ার করতে পারি। Thank you, Mr. Said Mohammad Mahmudul Islam. Mr. Said কে যদি আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা একটু প্রশ্ন করতে পারেন, হ্যান্ড রেজ করলে আমরা হচ্ছে কথা বলার সুযোগ করে দেব। সৌমেন্দ্র দেবনাথ একটা সাজেশন করেছেন যে বর্তমানে আমি মনে করি অনলাইন গেমিং তরুণ সমাজের হুমকি স্বরূপ, এটা নিরসন নিয়ে আপনার মতামত জানাবেন। সৌমেন্দ্র ভাইয়া, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, সবকিছুরই ভালো খারাপ দিক আছে। আপনি জানেন কিনা জানি না, আমি কিছুদিন এই গেমসটা নিয়ে, অনলাইন গেমসটা নিয়েও কাজ করেছি। দেখেন, আসক্তিটা হওয়ার ফলে আমরা যদি সারাদিন 3-4 ঘন্টার বেশি গেম খেলি, সেটা আসক্তি। বাট বাংলাদেশেরও কিছুদিন আগেও ফ্রি ফায়ার খেলতে যে বাংলাদেশ থেকে একটা টিম গিয়েছে ইন্টারন্যাশনালি, যারা কিনা প্রায় একজন ছেলে, এটা আমি চিনি, সে আমার সাথে কাজ করেছিল কিছুদিন, সে একাই প্রায় $15,000 আর্ন করে নিয়ে এসেছে গেমস খেলে। সে এটাকে পেশা হিসেবেই নিয়েছে।
এখন আসক্তিটাকে যদি আমরা পেশা হিসেবে নিতে পারি, প্রফেশন হিসেবে নিতে পারি, সেটা কিন্তু খারাপ হবে না। আর গেমিং কিন্তু চাইলেই বন্ধ করে দেওয়া পসিবল, কিন্তু আমাদের কিশোর এবং তরুণরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান, তারা কোনো না কোনো ওয়েতে গেমটা খেলবে। সেটা বিকল্প উপায় হোক, সেটা ভিপিএন হোক বা যে কোনো ভাবে, সরাসরি বন্ধ বা নিষিদ্ধ না করে সেটাকে একটা কাস্টমাইজেশন বা একটা রেগুলেটরি মনিটরিং এর মাধ্যমে যদি আমরা আনতে পারি, সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে। আর কেউ কিছু প্রশ্ন করবেন বা আমার মনে হয় যে আর কারো কোনো প্রশ্ন বা কিছু নেই। আলামিন, মিস্টার আলামিন আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন। আচ্ছা, আর কেউ অবশ্য দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমাদের প্যানেল মেম্বারদের মধ্যে হচ্ছে যে আমাদের ম্যামিংসিং এর ফোকাল মেম্বার হচ্ছে মিজান ভাই আছেন। মিজান ভাই কিছু জানতে চান? মিজানুর রহমান। না, আমি বলতে চেয়েছিলাম ওই যে একটা কোশ্চেন করছিল তো গেমের বিষয়ে, এটার উপরে আচ্ছা আচ্ছা, আমি থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমি মিস্টার সাইদ, থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন। ধন্যবাদ। আমি ক্যামেরা মাইক্রোফোনটা দুটোই অফ করছি। জি প্লিজ। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমাদের এখন নলেজ নেটওয়ার্কিং এন্ড ক্লোজিং সেশনের আগে আমি একটু ওয়েলকাম করতে চাই আমাদের বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের অনারেবল সেক্রেটারি জেনারেল অনু ভাইকে। অনু ভাই আমাদের সঙ্গে আছেন, আমরা অনু ভাইকে ওয়েলকাম করছি। অনু ভাই প্লিজ। অনু ভাই কি আছেন না বের হয়ে গেছে? অনু ভাইকে দেখছি না। রিপাপু, আমরা কি কেউ একজন একটু অনু ভাইকে নক করতে পারি কিনা? অনু ভাই যদি অল্প একটু সময়ের জন্য আসেন। ভাই আমি ফোন করছি। জি প্লিজ। কতক্ষণ চলবে এটা? এই তো সেশন তো শেষ, এখন এটাই লাস্ট সেশন। আচ্ছা, এর ফাঁকে একটু হচ্ছে যে সবার কাছ থেকে জানতে চাই এবং বলতে চাই হচ্ছে, আমরা যখন শুরু করি প্রায় 102-3 জন ছিলেন। মিজান ভাই। জি মিজানুর রহমান। আমরা মনে হয় মেবি অনেকেই আমাকে পার্সোনালি ইনবক্সে বললো তারা কথা বলতে পারছে না। ঠিক আছে, তারা অনেকেই কথা বলতে চাইছিল, কোয়েশ্চেন করতে চেয়েছিল, অনেকেই লিখতে পারছে না, বাট অনেকেই যে মিউট করে সে কোয়েশ্চেন করতে পারতো, কথা বলতে পারতো। এটা নিয়ে তারা কি একটু আমার কমেন্ট বক্সে বা আমাকে বলছে, তো এটা আমরা পরে আলোচনা করব এটা নিয়ে। সাজ্জাদ আচ্ছা ঠিক আছে। ভাইয়া হ্যান্ড রাইজ করছে একজন, ওই হ্যান্ড রাইজ গুলো একটু খেয়াল করে। উনার মাইক্রোফোনটা অ্যালাউ করা আছে। মিস্টার সিরাজুল ইসলাম, আপনার মাইক্রোফোন অ্যালাউ করা আছে, আপনি একটু কাইন্ডলি আনমিউট করে কথা বলুন। হ্যালো। হ্যালো। জি, সাজ্জাদ হোসেন বলছি। জি প্লিজ। আচ্ছা, আমি 2019 এবং 2021 এর বিডিসি এর ফেলো। তো আমি যে জিনিসটা প্রথম থেকেই আর কি নোটিশ করছি, বিশেষ করে ইউথ আইজিএফ এর এবারের আসরে আর কি, তো সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন। এমন হবে যে মফস্বল শহর থেকে বা উপজেলা লেভেল বা হয়তো কেউ কেউ একদম গ্রাম পর্যায় থেকেও অংশগ্রহণ করছেন। তো তাদের কাছে আমি যেটা ফিল করলাম যে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম তারা ফেস করছেন আর কি। বিশেষ করে যখন আমাদের ইনফ্লুয়েন্সার হান্ট প্রতিযোগিতার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল, অনেকেই
বেশ কিছু কমন টার্মস সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন। তো আমার কাছে মনে হলো যে আমরা যদি আমাদের প্রেজেন্টেশন গুলো ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাতেও যদি কিছু টার্ম হিসাবে পরিচিত করতে পারি, বা বাংলায় কিছু কিছু ধারণা দেওয়া যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে পার্টিসিপেন্টের জন্য আরো বুঝতে সুবিধা হবে এই বিষয়গুলো। সাজাদ ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। মানে আপনি যেটা বলেছেন সেটা আসলে খুবই যুক্তিযুক্ত, কারণ আমাদের এবারে এটা আমাদের জন্য সত্যি একটা, আমি বলবো যে এটা আমাদের পুরো টিমের একটা অ্যাচিভমেন্টই বটে। আমরা চেয়েছিলাম 64টা জেলাকে হচ্ছে যে কভার করার জন্য, যদিও 64টা জেলাকে হয়তো আমরা কভার করতে পারিনি, বাট আমরা চেষ্টা করেছি একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটা গ্রামের ছেলে মেয়েকেও যেন আমরা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারি। ইভেন অনেক সময় মাইনরিটির কথা বলা হয়, আমাদের কাছে কোনো মাইনরিটি কোনো ইস্যুস না, ইভেন প্রত্যেকটা কমিউনিটিকে হচ্ছে যে আমরা টাচ করার চেষ্টা করেছি, তারা যেন আমাদের এখানে যুক্ত হয়। তো সেই জায়গায় হয়তো এই ধরনের কিছু চ্যালেঞ্জ এখনো থেকে যাচ্ছে, এটা আমাদের জন্য হয়তো লেসন হিসেবে থাকবে। এবং আমরা সেগুলো আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী ইনশাল্লাহ আমরা সেগুলো চেষ্টা করব আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম গুলোতে, সেগুলো নিয়ে যেন আমরা কাজ করতে পারি। জি জি, একজন মাইনর পার্টিসিপেন্টও আমার মনে হয় ছিলেন, এবং উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে মাইনর হিসাবে সে অংশগ্রহণ করতে পারে কিনা আমাদের প্রোগ্রামের সাথে। উই অলওয়েজ ওয়েলকাম দেম, এবং আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে বলতে চাই হচ্ছে যে আমরা চাই আমাদের সঙ্গে তারা আসুক, কাজ করুক, তাদের মাধ্যমে আমরা ওই কমিউনিটিটাকে রিচ করতে চাই। থ্যাংক ইউ সাজাদ ভাই। থ্যাংক ইউ সাজাদ ভাই। আশরাফ ভাইয়া, আমার অনুভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে, ভাইয়া একটু ফ্যামিলিগত কিছু ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন, সো ভাইয়া কালকে আমাদের সাথে জয়েন করবেন। তো আজকে অন বিহাফ অফ হিম আমি বজলু ভাইয়াকে রিকোয়েস্ট করবো যে আমাদের এই নলেজ শেয়ারিং ইভেন্টটাকে যদি একটু আপনি এনলার্জ করতেন, আপনার নলেজটা শেয়ার করে বা আমাদেরকে এই প্রোগ্রামে এই করে। ওভার টু ইউ আশরাফ ভাই। হ্যাঁ, না আমাকে কি করতে হবে? শিডিউল তো শেষ আমাদের লাস্ট। হ্যাঁ বুঝলো ভাই, এখন হচ্ছে ওই যে নলেজ নেটওয়ার্কিং এন্ড ক্লোজিং সেশন আর কি, এখানে যদি একটু আপনার এক্সপেরিয়েন্স বা হ্যাঁ, নলেজ নেটওয়ার্কিং এ এখানে তো আপনারা ডিভাইডেড করে ফেলছেন। আপনারা প্যানেলিস্ট এক গ্রুপ, অ্যাটেন্ডি আরেক গ্রুপ, হরিজন এবং ব্রাহ্মণ। এটা কিন্তু আইজিএফ এর স্পিরিট বিরোধী কাজ। এক গ্রুপ প্যানেলিস্ট, এক গ্রুপ অ্যাটেন্ডি, এই যে ডিভাইডটা আপনারা করলেন, এটা আমাদেরকে আগামী দিন থেকে তুলে দিতে হবে। এখানে সবাই অ্যাটেন্ডি, কোনো প্যানেলিস্ট থাকবে না, সবাই অ্যাটেন্ডি। প্যানেলিস্টের টাইমে সে তার বক্তৃতা দিবে, কাজ করবে। এই জন্য এই যে সাজ্জাদ হোসেন রিজু যে কোয়েশ্চেনটা করলেন, অনেকেই টেকনিক্যাল ইয়েতে প্রশ্ন করতে পারেন নাই, ঢুকতে পারেন না এই সমস্ত কারণে। আইজিএফ এর স্পিরিট কি? এখানে সবাই সমান এবং সমান একটা টেবিলে বসে তারা নলেজ শেয়ার করবে। এখানে কেউ উচিত না, কেউ নিশ্চিত না, মাল্টি স্টেক হোল্ডার প্ল্যাটফর্ম এটা। এখানে সাজ্জাদ ভাই আছে, সাজ্জাদ হোসেন আরেকজন আইজিএফ এক্সপার্ট। এটা মাল্টি স্টেক হোল্ডার প্ল্যাটফর্ম, তাই ইউথদের মধ্যেও তো মাল্টি স্টেক হোল্ডার আছে। তাহলে আমরা কেন এই দুইটা ভাগ করলাম এবং টেকনিক্যালি কেন এই জিনিসটা হলো, এটাকে আপনারা আগামী দিন থেকে শুরু করে ফেলেন। এক, দুই হলো যে নলেজ শেয়ারিং। এখন নলেজ শেয়ারিং এর তো ব্যাপার আছে, নলেজের 4টা ধাপ আছে নলেজ শেয়ারিং বা নলেজের। একটা হলো যে নলেজ ক্রিয়েট করা। আমাদের আজকে যারা এখানে 110 জনের মতো ছিলেন, এখন 59-এ নামছেন, কারণ তারা তো অনেকে চলে গেছেন, ইন্টারেস্ট পান নাই, কারণ তারা আমাদেরকে রিচ করতে পারেন। 120 জন ছিলেন, রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা ইন্টারেক্ট করতে পারেন নাই। ইন্টারেক্ট করতে না পারার কারণে অনেকেই চলে গেছেন ইন্টারেস্ট হারিয়ে। তো এখানে নলেজ ক্রিয়েট করতে হবে সমানভাবে, নলেজকে ডিসেমিনেট করতে হবে, তারপরে নলেজকে ইউটিলাইজেশন করতে হবে, এবং আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা, নলেজকে প্রিজার্ভেশন করতে হবে। 4টা জিনিস কিন্তু এখানে নলেজের। তো নলেজ নেটওয়ার্কিং এর এই 4টা সুর: নলেজ ক্রিয়েট করা, নলেজ ইউটিলাইজ করা, নলেজ ডিসেমিনেট করা এবং নলেজ প্রিজার্ভ করা। তো আজকে আপনারা যারা এখানে আছেন সারা দেশ থেকে, আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব, আপনারা এখানে কথা বলতে পারেন, আমাদের এখনো সুযোগ আছে, কথা বলতে পারেন। আপনাদের কথাগুলো আমরা আরো
কয় মিনিট শুনতে পারি আশরাফুর? আমরা আরো কিছুক্ষণ, যদিও এখন মাগরিবের নামাজ একটা তারপরে টাইম দিয়ে দেন, 10 মিনিট বা 15 মিনিট হতে পারে। হ্যাঁ, 10 মিনিট আমরা শুনতে পারি। 10 থেকে 15 মিনিট আমরা শুনতে পারি। ফলে এই যে নলেজ ক্রিয়েটিং, নলেজ ডিসেমিনেটিং, নলেজ শেয়ারিং এবং নলেজ প্রিজার্ভেশন, এই জিনিসগুলো উপর কিভাবে আমরা এই ইন্টারনেটের যে চ্যালেঞ্জ আছে আপনার এলাকায়, ইন্টারনেটের চ্যালেঞ্জ আছে, সমাধানের উপায় আছে, সেগুলোকে আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি, কিভাবে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফেলোশিপকে নিয়ে যেতে পারি। ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে অনেক ফেলোশিপ দেওয়া হয়, কেবলমাত্র আরবান এলাকার গুটি কতক লোকজন ফেলোশিপগুলো বারবার ব্যবহার করছে, কিন্তু আমাদের গ্রামীণ যুব নারীরা এই ফেলোশিপগুলো পাচ্ছে না। এই সংক্রান্ত বিষয়ে আপনারা আলাপ আলোচনা শুরু করতে পারেন। আমি ওপেন করে দিচ্ছি, এটা আশরাফ মডারেট করেন, প্রয়োজনে আমি ইন্টারভেন করব যদি কোথাও ইন্টারভেন করতে হয়। ওভার টু আশরাফুর। জি বুঝল ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আমাদের এই যে পার্টিসিপেন্টরা আছেন বা ডেলিগেটরা আছেন, আমি প্রত্যেককে এখন হচ্ছে যে আপনাদের মাইক্রোফোন অন করার সুযোগ করে দিচ্ছি, এবং যিনি বা যারা আপনারা কথা বলতে চান হ্যান্ড রেইজও করতে হবে না, জাস্ট আনমিউট ইউরসেলফ এন্ড ইউ ক্যান রেইজ ইউর কোশ্চেনস। আমি ওয়ান বাই ওয়ান। হ্যাঁ, আশরাফুর মডারেট করেন। জি বলুন, আমরা শুনতে পাচ্ছি। একটু কাইন্ডলি আমরা একটু মাথায় রাখবো যে একজন প্রশ্ন করার সময় আমরা অন্যজনরা মাইক্রোফোন অফ রাখবো, দেন একজনের প্রশ্ন শেষ হলে আমরা আরেকজন শুরু করব, প্লিজ। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি। আপনার একটা পয়েন্ট, আপনি যখন আমাদেরকে কয়েকটা পয়েন্ট দিয়েছিলেন, তখন একটা বিষয় আমাদের সাথে শেয়ার করেছিলেন যে আমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে, ওটা আমরা মানে কমিশনার সাথে বা এই ধরনের যে জায়গা থেকে মানে সবার পদক্ষেপ নিতে হবে। তো আমার বেসিক্যালি বিষয়টা হলো কি, যেটা আমাদের সেফ ইন্টারনেটের বিষয়, আমাদের তো একটা নিয়ম করা দেওয়া হয়েছে যে এক দেশ এক রেট। তো আমরা যখন মানে সবার ক্ষেত্রে আমি অনেক সময় ওদের থেকে আস্ক করি যারা প্রোভাইডার সার্ভার আছে, ইন্টারনেট প্রোভাইডার, যে আপনাদের রেট কখনো হাই কখনো মানে যেটা বলা হয়েছে ওই রেটের বাইরে কেন আপনারা, তখন তারা বলে কি এটা আমাদের জন্য না, মানে ইন্টারনেট প্রোভাইডার যারা আছে ওয়াইফাই লাইন যারা দেয় তাদের জন্য না। তো এই বিষয়ে যদি একটু। আচ্ছা, আপনার পয়েন্ট ক্লিয়ার। সেটা হলো যে আমাদের ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামটা হলো মাল্টি স্টেক হোল্ডার ভয়েসের একটা ফোরাম। চট্টগ্রামে আপনারাও আয়োজন করতে পারেন, আমরা সহায়তা করব, আমরাও সেখানে যাব। মাল্টি স্টেক হোল্ডার অর্থাৎ আইএসপি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারপরে ওখানকার বিজনেস কমিউনিটি, ওখানকার সিভিল সোসাইটি, ওখানকার যুব সমাজ একটা ডায়ালগ করতে পারে যে চট্টগ্রামে ইন্টারনেটের সমস্যা, চ্যালেঞ্জ, উত্তরণের উপায় কি। কারণ এগুলো একটা টেবিলে না বসে এগুলোর কোনো সমাধান হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো নিয়ে লেখালেখিও করা দরকার, আবার এই ধরনের সম্মুখে সংলাপের আয়োজন করাও দরকার। একটা সংলাপ আয়োজন করলে সেখানে অনেক বিষয় সমাধান হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। এসএন, আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। আপনারা যেই বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আছে তাদেরকে নিয়ে আয়োজন করতে পারেন, এবং আমাদের হেল্প চাইলে ইনশাল্লাহ আমরা হেল্প করব। ইনশাআল্লাহ ভাইয়া, ধন্যবাদ। জি, আসসালামু আলাইকুম। তাহাজ্জুদ ভূঁইয়া। জি, আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু বলবেন। মিস্টার তাহাজ্জুদ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের এরিয়াতে যে সব ইন্টারনেট প্রোভাইডার্সরা থাকে, তাদের ওখান থেকে মাঝে মাঝে হচ্ছে নেটের স্পিডটা তারা ডাউন করে দেয় বা হচ্ছে আপ করে দেয়, এবং সেই সব জিনিসগুলো একসময় আমাদের উপরে ইম্প্যাক্ট করে। তো এই ক্ষেত্রে আর কি ধরনের সলিউশন তাদেরকে আমরা প্রোভাইড করতে পারি? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাদের এলাকা কোথায় তাহাজ্জুদ সাহেব? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমাদের এলাকাটা হচ্ছে ফরিদপুরে। আমাদের আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ, ক্লিয়ার। প্রথম কথা হলো, দেখুন
এই যে ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যদি আগে আমাদেরকে একটু নিজেদের ভালো করে জানতে হবে, কারণ আমরা যদি না জানি তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হইতেই থাকবো। যেমন ধরা যাক আপনি কোনো দোকান থেকে গিয়ে 5 কেজি চাউল কিনলেন এবং 5 কেজি চাউলের টাকা দিয়ে দিলেন, বাড়িতে এসে দেখলেন যে 5 কেজি চাউলের বদলে আপনি চাউল পেয়েছেন 3 কেজি, 2 কেজি চাউল আপনি পান নাই, তাহলে আপনি কি করবেন? তাহাজ্জুদ সাহেব বলেন। তাহাজ্জুদ সাহেব শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, আপনি 5 কেজি চাল কিনেছেন দোকান থেকে, সেখানে আপনি বাসায় গিয়ে দেখলেন 3 কেজি, এখন কি করবেন আপনি? এখন আমি আবার পুনরায় তার কাছে যা বলবো যে আমার হচ্ছে চাল কম হয়েছে, আপনি এটাকে সমপরিমাণ করে দেন। করে দেন। তো এখন যে আপনি মোবাইলে ইন্টারনেট কিনেন অথবা ব্রডব্যান্ডে যে ইন্টারনেট কিনেন, এটাকে মাপেন কি দিয়ে? এটার মাপার যন্ত্র কি? এবং এবং একজন ক্রেতা হিসাবে, রাইট, এবং একজন ক্রেতা হিসাবে আপনার অধিকার কি, যে আপনি কত কেবিপিএস ইন্টারনেট হচ্ছে আপনার অধিকার। এটা এই জন্য ওখানে আপনাদের সংলাপ আয়োজন করতে হবে। আপনারা যারা আছেন ক্রেতা, আবার বিক্রেতা, আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আবার জনপ্রতিনিধি, একত্রে বসে সংলাপ করলে এটার সমস্যাটা বেরিয়ে আসবে এবং সমাধানের উপায়টা বেরিয়ে আসবে। আপনাকে ধন্যবাদ। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ তাহাজ্জুদ। রায়ানুজ্জামান ফাহিম হ্যান্ড রেজ করেছেন। জি ধন্যবাদ। আমার একটা প্রশ্ন ছিল হচ্ছে, আমাদের কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী পুরা দেশে যে এক রেটে ইন্টারনেট মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল, এখানে 5 MBPS এর মূল্য দিয়েছিল 500 টাকা, আর ওই 10 MBPS মেবি 800 নাকি 1000 করেছিল। কথা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, আপনি বলেছেন যে 5 MBPS এর জন্য 500 টাকা আর 10 MBPS এর জন্য 1000 টাকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওই কিছুদিন আগে ওই সরকারি পক্ষ থেকে এক রেটে পুরো ইন্টারনেটের কথা হয়েছিল না? জি। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি 5 MBPS চালাই 600 টাকা দিয়ে। এখন আমি যদি আমার আপনার এলাকা প্রোভাইডারকে কোথায়? বলি যে সারা দেশে যদি এই নিয়মটা করছে, সে বলবে যে আমি স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছি। সেই ক্ষেত্রে আসলে কি বাড়াইছে নাকি আমি এটা চেক করবো কিভাবে, বা এটার কি কোনো সমাধান আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জিনিসেরই সমাধান আছে, যেহেতু এটা ইন্টারনেটের ম্যাটার, সমাধান তো আছেই। সেটা হলো যে এক দেশ এক রেট, এটা ডিক্লার হয়েছে, কিন্তু এটা এখনো সমান তালে সারা দেশে এখনো চালু হতে কিছুটা সময় লাগবে। তার আগে আমাদেরকে যে বারবার যে কথাটা বলছি, আমাদের এক টেবিলে বসে ডায়ালগের আয়োজন করতে হবে। এই ডায়ালগের দায়িত্ব নিতে পারে উপজেলা চেয়ারম্যান, এই ডায়ালগের দায়িত্ব নিতে পারে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, এই ডায়ালগের ব্যাপারে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা লেভেলে, এই ডায়ালগের ব্যাপারে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে জেলা লেভেলে জেলা প্রশাসন। ফলে আমাদেরকে সাংবাদিকদেরকে সাথে রাখতে হবে, সিভিল সোসাইটিকে সাথে রাখতে হবে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সাথে রাখতে হবে, ব্যবসায়ীদেরকে সাথে রাখতে হবে, কারণ ব্যবসায়ীদেরও অনেক সমস্যা আছে। সেই সমস্যাগুলো যদি সমাধান হয়ে যায় তাহলে আমাদের যারা ভোক্তা আছে ভোক্তারা ভালো ফল পাবে। এখন তো ভোক্তাদের অধিকারটাই জানে না। ভোক্তারা ইন্টারনেট কিনে 100 টাকার পায়, সেখানে 20 টাকা 30 টাকা 40 টাকার অথবা কম বেশ হয়। এই জন্যই আমাদের প্রচুর ভাবে কাজ করতে হবে। আশা করি যে সকল মহল বসে এই সমস্যাগুলোর সমাধান আমাদের করতে হবে। রায়হানুজ্জামান সাহেব, থ্যাংক ইউ। জি ধন্যবাদ। আমি যশোর থেকে বলতে চাই একটু সুযোগ পেলে। জি, ফারাজি আহমেদ সাহেব প্লিজ। বলুন স্যার, বলুন স্যার। জি স্যার, বজলুর রহমান ভাই, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। বিএনএনআরসির মাধ্যমে আজকে প্রথম এই প্ল্যাটফর্মে আমার অংশগ্রহণ করার সুযোগ হলো। আসলে বজলু ভাই সব কথা বলে দিয়েছেন, এবং আজকের এই প্ল্যাটফর্মে সম্ভবত, কথাটি বলছি কারণ আমি নিশ্চিত নই, সম্ভবত আমরাই প্রথম বাবা এবং সন্তান অংশগ্রহণ করলাম। আমি থ্যাংক ইউ, যশোর থেকে অংশ নিলাম এবং আমার ছেলে ফারাজি আহমেদ সামি নামে আছে, রেজিস্ট্রেশন করা, সে ঢাকা থেকে অংশ নিয়েছে।
তো আমি কিছুক্ষণ আগে আমার ওয়াইফের সাথে কথা বলছিলাম, তিনিও ঢাকাতে। তো তিনি বললেন যে তোমার ছেলে বের হয়ে গেছে, কারণ সে খুব ইন্টারেস্ট পাচ্ছিল না, অর্থাৎ ইন্টারেক্টিভ হয়নি, একঘেয়েমি আলোচনা হয়েছে, গতানুগতিক, যেটা বজলু ভাই বলছিলেন। তো সেটাকে কিভাবে ইন্টারেক্টিভ করা যায় আগামীকাল, আগামী দিন, সেই বিষয়টি একটু বিবেচনায় রাখা খুব সিরিয়াসলি, যাতে করে নতুন প্রজন্ম উৎসাহ না হারিয়ে ফেলে, সেটি একটি বিষয়, তাদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া। এবং একই সাথে যে আইজিএফ এর এই ফোরামটি, এটি কি ফাংশনাল করার জন্য ভাবা যেতে পারে কিনা, আপনারা যারা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আছেন, যে রিজিয়ন পর্যায়ে এটার একটু কনফারেন্স করা যেতে পারে কিনা। কারণ আপনারা জানেন যে যশোরে বাংলাদেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক অবস্থিত। এখানে আইটি নিয়ে অনেক কাজ হয়, কিন্তু এখানেও কিন্তু সারা দেশের মতনই ইন্টারনেটের স্পিড সহ এর দরদাম ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়েই অনেক প্রশ্ন রয়েছে। যদিও বজলু ভাই বলেছেন যে উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন বা জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে ডায়ালগ করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে এটা ভাবাই যেতে পারে। কিন্তু কেন্দ্র এক্ষেত্রে যদি একটি গাইডলাইন তৈরি করে বা সারা দেশকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে পারে, একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে, তাহলে সেটা আরো যৌক্তিক হতে পারে বলে আমার মনে হয়। আরেকটি বিষয় আমার সর্বশেষ জানার রয়েছে, যে যেহেতু এটি দুদিনের কনফারেন্স, আগামীকাল রেজিস্ট্রেশন করে কেউ কেউ কি আগামীকালের সেশনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে কিনা? ধন্যবাদ। ওকে, শেষের প্রশ্ন হলো পারবেন, আগামী দিনও জয়েন করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নাই রেজিস্ট্রেশন করে। এখন আজকের যে লিমিটেশন ছিল সেটা কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, সবাইকেই এখন অ্যাটেন্ডি এবং প্যানেলিস্টের মর্যাদা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তবে এখানে একটু রেসপন্সিবিলিটি আছে, অনেকে ওই নয়েজ ক্রিয়েট করে, অর্থাৎ মাইক্রোফোন ওপেন রেখে নিজেদের একটু কথাবার্তা বলে, সেটা এসে অন্য স্পিকারের উপর প্রভাব ফেলে। তো আমি মনে করি যে এগুলো প্রসেস অফ দ্য ট্রেনিং, এগুলো আমাদেরও এরকম ভুল হয়েছে, এগুলো আস্তে আস্তে এই ভুল কেটে যাবে, আমরাও দায়িত্বশীল হব, কারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে না পড়লে তো দায়িত্বশীল হওয়া যায় না। সুতরাং ভুল করলে শুদ্ধ হবে। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন গেল, প্রথম প্রশ্নটা হলো যশোরে অবশ্যই একটা ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম, ইউথ আইজিএফ করা যেতে পারে। যশোরের যারা যুব এবং যুব নারীরা আছেন, যশোর অবশ্যই একটি প্রগতিশীল এলাকা এবং ইম্প্যাক্ট এলাকা। যশোরের ব্যাপারে আমি আশা করি আমাদের যারা ইউথ আইজিএফ এর নেতৃবৃন্দ আছেন তারা ভাববেন, এবং ফরাজি আহমেদ সাহেদ বুলবুল, তিনি ওখানকার একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, তার নেতৃত্বে তিনি আমাদেরকে সহায়তা করবেন, যাতে করে যশোরের ইয়ুথ এবং ইয়ুথ উইমেন, যুব এবং যুব নারীরা যাতে করে এই সম্মেলনে যোগদান করতে পারে, তাদের অধিকারগুলো বুঝতে পারে। আসলে বাংলাদেশে ডিজিটাল রাইট, ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট রাইট, অর্থাৎ আমি যে একটা ল্যাপটপ কিনবো, সেই ল্যাপটপের তো এটা একটা পণ্য, এই পণ্যটা কিনতে গিয়ে আমার কি রাইটস আছে, জাতিসংঘের ক্যাটাগরিক্যালি এই ব্যাপারে দফা আছে, তবে এই ব্যাপারে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা কম। আশা করি যে যশোরে বা অন্যান্য জায়গায় যখন এই ইউথ আইজিএফ এর কর্মকাণ্ডটা শুরু হবে, তখন আমাদের যুব এবং যুব নারীদের মধ্যে ক্রেতা অধিকার এই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফরাজি ভাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অনেক ধন্যবাদ। জি বজলু ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের কিন্তু মিউট বা আনমিউট করার কোনো অপশনই ছিল না, ফলে নয়েজ ক্রিয়েট হয়েছে আমাদের দিক থেকে। আমি কিন্তু নিজে এটা বুঝতে পারিনি, যেমন এখন আমি কথা বলছি যে আনমিউট, এটা কিন্তু তখন এই সুযোগটা আমাদের সামনে ছিল না। আগামী দিন থাকবে, আগামী দিন থাকবে ফরাজি ভাই, আগামী দিন থাকবে। জি জি জি, অনেক ধন্যবাদ বজলু ভাই। হ্যাঁ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যোগদান করার জন্য। হ্যাঁ, এরপরে আশরাফুর আর কেউ আছে? জি, আমরা আমাদের সাজ্জাদ ভাইকে হ্যান্ড রেজ করা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। সাজ্জাদ ভাই কি কিছু বলতে চাচ্ছেন? সাজ্জাদ হোসেন ভাই, আমি আসলে বিদায় নিতে যাচ্ছি আর কি, লিভ নিতে যাচ্ছি। কিছু বলে লিভ নেন, নেটওয়ার্কিং সেশন, কিছু বলে বিদায় হতে হবে। আমি বলেই বিদায় নিচ্ছি এই কারণে, যে কথাগুলো এখন এতক্ষণ হলো যে আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই, আমাদের অপশন ছিল না। মাই এক্সপেরিয়েন্স সেটা হচ্ছে যে আমি প্রতিদিন আমার মোবাইল থেকে জয়েন করি, যার ফলে মোবাইলে জাসদের মশাল দেখে আমাকে এরা ফেলে।
কিন্তু আজকে যেহেতু আমি ল্যাপটপ থেকে জয়েন করছি, যার ফলে প্রথম প্রায় 30 মিনিটের কাছাকাছি আমি আসলে বুঝতেই পারছিলাম না আমি কি এখানে পার্টিসিপেন্ট কিনা। আমার এক্সপিরিয়েন্সটাই যখন কিছুক্ষণ পরে অন্যদেরকে হঠাৎ করে দেখলাম যে 120 থেকে একবারে 180-তে চলে আসলো, কেন এত কমলো? আমি কয়েকজনকে, আমি যাদেরকে কমিউনিকেট করেছি, শুধু বরিশাল না, বরিশালের বাইরেও, তাদের সাথে যখন যোগাযোগ করলাম তারা কিন্তু ওই কথাই বললো যে আমরা এর আগেও জমে কথা বলেছি, কিন্তু এরকম অপশন তো কখন দেখি নাই, যে আমি আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা, আমি দেখছি কিনা, এগুলোই বুঝতেছি না। তো এইটা যদিও আমরা প্যানেলে আলাপ করে নিয়ে এই ডিসিশনটা আসছিল, কিন্তু এর ফলটা আমরা আজকে দেখলাম। আমার মনে হয় একটা সূত্রে কালকে ওপেন ফর অল দিয়ে কিছু নয়েজ থাকবে, সেই নয়েজের মধ্যেই আমাদের আসলে কাজটা করতে হবে। নাহলে যদি ইন্টারেক্টিভ না হয়। সরি একটু ইন্টারাপ্ট করছি সাজাদ ভাই, মানে এখানে তো হ্যান্ড রেজ করার অপশন থাকে, যদি মানে না না আশরাফুর এটা তো আগেই সিদ্ধান্ত হলো যে এখানে সকলের লেভেলটা সমান হবে। মানে ইন্টারনেট গভর্নেন্সের স্পিরিট হলো সকলের পার্টিসিপেশন সমান হবে। সব কাজ করে না, কিন্তু এটা আমার 25,000 টাকা দামি সেট। হ্যাঁ, এর আগে আমি আইফোন ব্যবহার করতাম, এখন যদি আমি আমার এই লেভেল চিন্তা করি হবে না। কিন্তু না, তা তো অবশ্যই গ্রামে যারা আছে, যারা এখানেও জয়েন করেছে নতুন করে, আমরা এখন যারা প্যানেলিস্ট বা বাইরে আছি 30 থেকে 40 জনের হয়তো দামি সেট আছে, আর বাকি সবাই কিন্তু বিলো 15। আর বিলো 15 হলেও তাদের সেটে সব ধরনের কাজ কিন্তু ফাংশন কাজ করে না, অনেকের সেট আছে স্ক্রিন কাজ করে না। তাদেরকে আমরা কিভাবে এই আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসবো, মজাটা পাওয়ানো আর কি। আমি যে মজা পেয়ে এই বিআইজিএফ এ আছি বা আইজিএফ এর প্রোগ্রামে যেতাম, বুঝলো ভাই একবার ইউজ করেছেন যে আইজিএফ এক্সপার্ট, তো সেইখানে কেন মজা পাবে? একটা ছেলে যখন দেখে যে সে কিছুই করতে পারছে না, শুধু শুনছে, সেই শুধু শোনার জন্য থাকবে না আসলে। হয়েছে তাই উদ্বোধনী অধিবেশনের পরে কিন্তু চলে গেছে। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সেশন ছিল পরেরটা, সেখানেও কিন্তু থাকে নাই, অ্যাম্বাসেডররা অনেকেই চলে গেছে। সো এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে একটু খেয়াল রাখা ভালো। এই পর্যন্ত আজকে বলতে চাই না, কারণ কালকের প্রোগ্রামের প্রস্তুতি আছে, অন্য কাজও আছে, আমি একটু লিভ নিতে চাই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থাকার জন্য। আচ্ছা, আমার শুধু আরেকটা বিষয় একটু জানার আছে। আজকে সেশন শুরু হয়েছে দেরিতে, কিন্তু আগামীকাল ঠিক কয়টায় শুরু হবে সেই টাইমটা? না দেরিতে মানে 10 মিনিট দেরিতে শুরু হয়েছে ফরাজি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 3:10 আমরা শুরু করেছি, 10 মিনিট দিয়েছিলাম আমাদের লোকজন যাতে করে যোগদান করে। না 3:10, কিন্তু আমাদের টাইমটা ছিল 2টায় আসলে লেখা ছিল, এই জন্য আমরা একটু কনফিউজ হয়ে গেছিলাম। আশরাফুর আগামী দিন কয়টায় শুরু হবে? আমরা আজকে যেহেতু আমাদের মানে ওপেনিং সেরিমনি 2:30 থেকে বলা ছিল, আমরা সবাইকে এই জন্য বলছি যে হচ্ছে 2:30 জয়েন করতে। হ্যাঁ, আর আগামীকাল হচ্ছে যে আমাদের যে টাইম দেয়া আছে ওই টাইম অনুযায়ী আমরা সবাই জয়েন করব। একটু আর্লি জয়েন করলে যেটা হয় হচ্ছে যে মানে আমাদের ওয়ার্ম আপ কয়টায় দেয়া আছে, কয়টায় টাইম দেয়া আছে? সেম টাইম। টাইমটা কয়টা? 2:30 থেকে। 2:30 থেকে? জি, না, মূল সেশন শুরু হবে কয়টায়? কে এটা? নাজমুল ভাইয়া। নাজমুল বলেন, কয়টায় শুরু হবে আগামী দিন? 2:30 থেকে 3টার মধ্যে আমরা জয়েন করব, এটা আমাদের জয়েনিং। আর 3টা থেকে শুরু হবে আমাদের মূল প্রোগ্রাম। যাই হোক, 3টা থেকে শুরু হবে, 3টা থেকে শুরু হবে। এর আগে 2:30 থেকে এই জুম খুলে দেওয়া হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। খুলে দেওয়া হবে নেটওয়ার্কিং এর জন্য, কিন্তু আমাদের ওয়ার্কিং প্রোগ্রাম শুরু হবে 3টা থেকে। ফরাজি ভাই, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর কেউর প্রশ্ন? ইমরান ভাই, ইমরান হোসেন। আর আশরাফ ভাই, জি, আগামী কাল কি কি সেশনের উপর কথা হবে এটা একটু বলে দিয়েন ভাইয়া। কয়টা থেকে কয়টা কোন সেশন, এগুলি একটু আপনি বলে দিয়েন। আচ্ছা, আশরাফুর আপনি এখনই বলে দেন। আমি এখনই বলে দিচ্ছি স্যার। আচ্ছা, স্ক্রিন শেয়ার করে দেন, বলে দিয়ে স্ক্রিন শেয়ার করে দেন। আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি ভাই, ঠিক আছে? আশরাফ ভাই, আমার মনে হয় যে আমাদের কনফারেন্স শিডিউল যেটা আছে ওইটা একটু যদি লিংক করে শেয়ার করে দেওয়া যায় পিডিএফ ফাইলটা আমাদের ওয়েবসাইটে ওই তো। আচ্ছা, আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি ভাই, ঠিক আছে? জি জি জি, পিডিএফটা শেয়ার করতেছি ভাই। আশরাফ ভাই আপনি বলেন তাহলে, জি ঠিক জি, আছে? ঠিক আছে, ওকে ভাই। আচ্ছা, আমার একটা সাজেশন ছিল, সেটা হচ্ছে
আমি কি বলতে পারি 30 সেকেন্ড? জি 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 সাজাদ ভাই প্লিজ। সেটা হচ্ছে যে আমরা তো আসলে আমাদের পার্টিসিপেন্টদের জন্য এজ লিমিটটা দিয়ে দিয়েছি এবং পাশাপাশি আর কোনো ধরনের কোনো রিকোয়ারমেন্ট আমরা দিয়ে দিই নাই, সবার জন্য ওপেন রেখেছিলাম আর কি, যে 18 থেকে 40 পর্যন্ত সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু আমার মনে হয় যে ইন্টারনেটের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ সেনসিটিভ এবং ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু নিয়ে যারা পার্টিসিপেন্ট থাকবে তাদের মিনিমাম কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকা দরকার। কারণ আমার মনে হলো যে অনেকে এখনো সোশ্যাল মিডিয়ার সাথেই অভ্যস্ত না, ফেসবুকের তাদের অ্যাকাউন্টই নেই, কিন্তু তারা এই ধরনের প্রোগ্রামে পার্টিসিপেন্ট করছে, তাহলে সে কিন্তু এই আমাদের প্রোগ্রামের গভীরতাটা বুঝতে পারবে না। তো আমার মনে হয় যে মিনিমাম কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকা দরকার। আমাদের এখানে যে ধরনের আলোচনা হয় সেই ধরনের আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য, বোঝার জন্য, প্রয়োগ করার জন্য রিকোয়ারমেন্টের দরকার আছে। তো আমরা এর পরবর্তীতে মিনিমাম একটা রিকোয়ারমেন্ট বেঁধে দিতে পারি, তাহলে হবে কি যে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা এই আমাদের আলোচনাটা ভালোভাবে ধারণ করতে পারবে এবং প্রয়োগ করতে পারবে। ওকে, সরাসরি শিডিউলে চলে যান। কে শিডিউল বলবেন কে? ঠিক আছে সাজ্জাদ ভাই, আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো। আর আচ্ছা, আমাদের সেকেন্ড ডে, আমাদের এই ইভেন্টের সেকেন্ড ডে অর্থাৎ 31 জুলাই, আজকে যে সময়ে আমরা জুম লিংকে সবে ওয়েবিনারে চলে এসেছি, 2:30টা থেকে আমরা চলে আসব, কিন্তু আমরা প্রোগ্রাম শুরু করব 3টা থেকে। আমি এটা একটু আবার রিপিট করছি, 2:30টা আমরা সবাই জয়েন করব যে যার একটু সুবিধা অনুযায়ী, কিন্তু 3টা থেকে আমরা প্রোগ্রাম শুরু করব। ওকে, 3টা থেকে 3:30 পর্যন্ত আমার যেই সেশনটা থাকবে ইয়ুথ এন্টারপ্রেনার এন্ড ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন প্রসেস এন্ড সিকিউরিটি, এটার উপরে আমাদের স্পিকার আছেন ইমরান হোসেন, যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ iHost, তিনি এটা নিয়ে কথা বলবেন। এর পরের সেশনটা হচ্ছে এম্পাওয়ারিং ইয়ুথ বিগ ডেটা এন্ড আইওটি, এটা নিয়ে মিস্টার সিরাজুল ইসলাম, যিনি সিস্টেম ম্যানেজার হিসেবে আইআইসিটি অ্যানালিস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আছেন, সরি ডুয়েটে আছেন উনি, তিনি কথা বলবেন এটার উপরে। 4টা থেকে 4:30 এই সময়টাতে অন দ্য কনড্রাম অফ সাইবার ভ্যালু সিস্টেম অফ ম্যালপ্র্যাকটিসেস, তিনি হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়া থেকে যুক্ত হবেন আমাদের সঙ্গে অভিযান ভট্টাচার্য, যিনি সিনিয়র সায়েন্টিস্ট এবং রিসার্চার হিসেবে কাজ করছেন কলকাতাতে, এবং উনি আইসকের কলকাতা চ্যাপ্টারের একজন মেম্বার। তারপরের সেশনটা হচ্ছে 4:30 থেকে 5টা, ওটিটির উপরে এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট মনিটাইজেশনের উপরে কথা বলবেন সালাউদ্দিন সেলিম, যিনি হেড অফ ব্রডকাস্ট অ্যান্ড আইটি, সময় টেলিভিশন। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং এখন ডিজিটাল যে কন্টেন্টগুলো সেগুলো কিভাবে মনিটাইজেশন হয় বা হওয়া দরকার সেগুলো নিয়ে কথা বলবেন। এরপরে 5টা থেকে 5:30 যে সেশনটা থাকবে রিজিওনাল অ্যান্ড লোকাল পার্টিসিপেশন ইন ইন্টারনেট গভর্নেন্স, সেটাতে আমাদের শ্রীদীপ রাহনাজি কথা বলবেন, যিনি সেক্রেটারি জেনারেল অফ এশিয়া প্যাসিফিক স্কুল অফ ইন্টারনেট গভর্নেন্স, তিনি আমাদেরকে সময় দিবেন। 5:30 থেকে 6:55 ক্লোজিং সেরিমনি থাকবে ইয়ুথ IGF এর। এর পরের সেশন থাকবে গভর্নমেন্ট অপরচুনিটি ফর ইয়ুথ ট্রেনিং এন্ড গ্র্যান্টস, এটা নিয়ে কথা বলবে আমাদের শাহরিয়ার হাসান জিসুন নামে একজন ন্যাশনাল কনসালটেন্ট আইসিটি ডিভিশনে। তারপরে 6টা থেকে 6:03 খুব ছোট্ট সময়ের জন্য একটু করে আমাদের YIGF এর চেয়ারপারসন রিপা আপু কথা বলবেন। এরপরে 6:03 থেকে 6:19 ডিভিশনাল ফোকাল পয়েন্ট যারা আছেন আমাদের 8টা ডিভিশনে, তাদের প্রত্যেকের জন্য 2 মিনিট করে সময় বরাদ্দ আছে। এখানে তারা কথা বলবেন প্রত্যেক ডিভিশন থেকে, সেই ফোকাল মেম্বাররা একটু করে কথা বলবেন। এই 8 জন কথা বলার পরে আমাদের স্পেশাল গেস্ট থাকবেন, যিনি 6:19 আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 6:22 পর্যন্ত কথা বলবেন, রাশেদ মেহেদি, যিনি প্রেসিডেন্ট টেলিকম রিপোর্টার্স অফ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ TRNB এবং স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট সমকাল। 6:22 থেকে 6:25 পর্যন্ত আমাদের অ্যানাদার স্পেশাল গেস্ট, যিনি আমাদের BNNRCর
চেয়ারপারসন হিসেবে আছেন আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের অ্যাডভাইজার হচ্ছেন বজলুর রহমান ভাই। ভাই আমাদের সাথে কথা বলবেন 6:25 থেকে 6:40। আমাদের চিফ গেস্ট হিসেবে থাকবেন অনারেবল হাসানুল হক ইনু এমপি। উনি আমাদেরকে আগামীকালও ইনশাল্লাহ সময় দেবেন। লাস্টলি এখন যে সেশনটা হচ্ছে এরকম নলেজ এন্ড নেটওয়ার্কিং সেশনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হবে। ওকে, একটু বলতে চাই, বলতে পারবো? জি প্লিজ। পরিচয় দিয়ে বলুন, পরিচয় দিয়ে বলুন। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমার নাম শঙ্কর কুমার মণ্ডল। আসলে আমি ঢাকা থাকি, কিন্তু আমার গ্রামের বাড়ি হলো বরিশাল, আগৈলঝিরা থানা। আমি শুনছেন হয়তো বা গৌরনদী, গৌরনদী সবাই শুনে থাকবে, কিন্তু আগৈলঝিরা একটু আনকমন। গৌরনদীর পাশের থানা অ্যাকচুয়ালি। শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? জি বলুন বলুন বলুন। আচ্ছা, আমি আসলে সাজাদ ভাইকে আমি পার্সোনালি চিনি। আর আমরা একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন আছে, সেটা হলো জিয়া জনক। আমরা ইতিমধ্যে গত বছর এই বছরে যে কোভিড নিয়ে অনেক কাজ করেছি। কোভিডের বিভিন্ন স্যানিটাইজেশন, লোকজনকে ফ্রি মাস্ক দেওয়া, স্যানিটাইজার দেওয়া। আপনার অর্গানাইজেশনের নাম কি বললেন? জনলোক। আচ্ছা, জি। আমাদের প্রশ্নটা করেন। আচ্ছা, প্রশ্নটা হলো যে আমি চাচ্ছিলাম যে এখানে একটা অ্যাম্বাসেডর হতে, কিন্তু আমি রুলস এন্ড রেগুলেশনগুলো আমি একটু পড়লাম, কারণ লিঙ্কটা শেয়ার করা আছে, তো আমি লিঙ্কটা ক্লিক করে দেখলাম। আসলে ওখানে আবার সেই এজ লিমিট দেওয়া আছে, যেহেতু আমার এজটা এক্সিট হয়ে যাচ্ছে। আমার 42 রানিং আর কি এজ, কিন্তু এখানে দেওয়া আছে 18 to 40। এখন আমি তো আবার ওখানে যে আবার যে ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে যে একটা লোকের বাংলা এবং ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি, বাংলা তো যেহেতু আমাদের মাতৃ ল্যাঙ্গুয়েজ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইংলিশ, যারা অ্যাম্বাসেডার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অ্যাম্বাসেডার হবে, তাদের ইংলিশটা তারা কীভাবে এত ফ্লুয়েন্টলি বলবে সেটা আমার ক্ষেত্রে একটু বোধগম্য নয়। কিন্তু আবার এইজটার ক্ষেত্রে লিমিট, এখন এখানে কি এইজটা কি শিথিলযোগ্য করা যায়? না মিস্টার মন্ডল, এই শিথিলের কোনো সুযোগ নাই, কারণ বাংলাদেশে এমনিতে আমরা 5 বছর বাড়াই দিছি, কারণ আপনি দেখছেন ইন্টারন্যাশনালি 35 বছর মাত্র অ্যালাউ করে। সুতরাং বাংলাদেশের আঙ্গিকে আমরা 5 বছর বাড়াইছি আমাদের নানান কনটেক্সটে। আপনি অন্যান্য বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের সাথে আপনি কাজ করতে পারবেন, আপনার সেই ক্ষেত্রে কাজ কোনো বাধা নেই। আর আপনি ইংরেজির কথা বলছেন, ইংরেজি বাংলা স্টাইলে বললেও হবে, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, কোনো অসুবিধা নাই। ইংলিশটা কমিউনিকেট করতে পারলেই হবে। না, আমি ইংলিশ বলতে পারি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যেহেতু না, আরেকটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হলো যে আমাদের গ্রামে যে অবস্থাটা, আমাদের আসলে সবাই তো আর ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক ইউজ করে না, ইউজ করে হলো যে কোনো অপারেটরের মাধ্যমে, যে গ্রামীণ হোক বা বাংলালিংক বা ইসের হোক। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সে যে ইন্টারনেটে কিনুক না কেন, ওই নেটওয়ার্কের অবস্থা যদি দুর্বল হয়, তাহলে ইন্টারনেট কিন্তু ইউজ করা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়? হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের করণীয় হলো, আপনারা এই যে এত কাজ করেন, কোভিড নিয়ে কাজ করেন, এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করেন, কিন্তু কখনো কি কাজ হয়েছে যে টেলিকমের সমস্যা দূর করার জন্য একটা সেমিনার আয়োজন করা? কখনো কি কাজ হয়েছে আগলজিরা উপজেলায় ইন্টারনেটের সমস্যা সম্ভাবনা দূর করার জন্য আমরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে একটা স্মারকলিপি দেয়া? কখনো কি কোনো কাজ হয়েছে? তাইলে এখন এটাও তো একটা দারিদ্র বিমোচন এজেন্ডা, পভার্টি এলিভিয়েশন। আমরা হচ্ছি, যেমন ধরা যাক, এটা নট আপনি যে আগলজোড়া তা না, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে আমরা ডিজিটাল গরিব। ডিজিটাল গরিবের অর্থ হলো যে আমরা, আপনি যেই টাকা দিয়ে মোবাইলে ইন্টারনেট কিনেন, আপনি সেই পরিমাণ ইন্টারনেট পান না, আপনি ফ্রডের শিকার হন মোবাইল কোম্পানি থেকে। এখন এই বিষয়টা জানার জন্যই মূলত এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস কর্মসূচি। এবং আপনার যেহেতু সংস্থা আছে, আপনি আপনার এই সংস্থার কাজকর্মের সাথে আপনি বৃক্ষরোপণ অভিযান দিতেছেন, আপনি কোভিড নিয়ে কাজ করতেছেন, আপনি আরো ভালো ভালো গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা নিয়ে কাজ করতেছেন। সেখানে আপনি ডিজিটাল এজেন্ডাও এখানে নিয়ে আসেন, যে টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট, এগুলি মানুষের রাইট, এবং এগুলোকে আমরা উপজেলা প্রশাসনের সাথে আমরা ইনফ্লুয়েন্স করব, উপজেলা প্রশাসনের সাথে আমরা একত্রে কাজ করব, তাহলেই কিন্তু সমস্যার সমাধানগুলো আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এখন আমি চাচ্ছি যে আমার সংগঠন দিয়ে আপনাদের সাথে আমি আসলে অ্যাড হতে চাচ্ছি। আমি আসলে এখানে আছি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের, আমি ইংলিশ টিচার হিসেবে আছি, আমি বনশ্রী ব্রাঞ্চে আছি। না, কিন্তু আপনার উচিত হবে আগলজোড়ার তরুণ সমাজ, যুব এবং যুব নারী সমাজকে তৈরি করা। আপনি যেহেতু ঢাকায় থাকেন, অসুবিধা নাই, আগলজোড়া থেকে আপনাকে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। অনেক সময় দেখা গেছে যে আমরা ঢাকায় থাকি, প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করি, কিন্তু সেটা কিন্তু মিসম্যাচ করে। আগলজোড়া থেকেই আপনি যদি কিছু যুব এবং যুব নারীকে তৈরি করেন, যারা নিয়মিতভাবে উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখবে,
তাহলেই কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হবে। আপনি কিন্তু ঢাকা থেকে গিয়ে আগলজোড়ার সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। না না না, অবশ্যই অবশ্যই। এবং আমি কালকে আমার একজন লোক যোগ হবে আগলজেরা থেকে যোগ হবে। হ্যাঁ, আমি তাদেরকে ইনফর্ম করে রাখছি, আজকে যোগ হইতো কিন্তু অ্যাড হইতো, কিন্তু তাদের কারণে সে অ্যাড হতে পারেনি। আর ঠিক কালকে আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে। ওকে, ওয়েলকাম। আশরাফ আর ভাই, কেউ আছেন? জি নাজমুল ভাইয়া ওই যে আগামীকাল ইনফ্লুয়েন্সার হান্ট প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং ওই ব্যাপারটাও একটু বললেন। আচ্ছা, আমাদের আরেকজনকে আমরা হ্যান্ড রেজ করা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, জুবায়ের তালুকদার। মিস্টার জুবায়ের তালুকদার, আপনি আনমিউট করে কথা বলতে পারেন, আপনার মাইক্রোফোন অ্যালাউ করা আছে। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ জুবায়ের তালুকদার বানারীপাড়া থেকে বলছি, বানারীপাড়া বরিশাল। আমি বর্তমানে বানারীপাড়া ডিজিটাল পোস্ট উপজেলা পোস্ট সেন্টারের উদ্যোক্তা হিসেবে আছি। তো আমি আমার প্রশ্ন করতে পারি? জি জি জি, আচ্ছা, আমার একটা জাস্ট মতামত ছিল, সেটা হচ্ছে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় অনেকগুলো প্রজেক্ট বর্তমানে চালু আছে, যেগুলা আপনার খুবই বিশেষ করে যুবতীদের জন্য, প্লাস যারা বেকার আছে তাদের জন্য অনেক প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যায় যে যেমন আমি একটা প্রজেক্টের কথা বলি, সেটা হচ্ছে হাইটেক পার্ক অথরিটি যে একটা প্রজেক্ট লঞ্চ করেছে, সেটা হচ্ছে শেখ কামাল আইটি প্রজেক্ট। তো এটাই আমার ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তো এই ধরনের যে ট্রেনিং গুলো, এগুলো মূলত হচ্ছে একেবারে প্র্যাকটিক্যাল লেভেল, মানে একবারে থিওরিক্যাল যে রকমের কিছু লেখাপড়া হয় আমরা স্কুল কলেজে করি ওই রকমের না, ট্রেনিং বেসড। তো এই যে পরীক্ষাগুলো মানে ট্রেনিং গুলো হয়, এই ট্রেনিং গুলো হওয়ার পরে তারা মূল্যায়ন করে। সেক্ষেত্রে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন ধরনের থিওরিক্যাল প্রশ্ন রেখে একটা রেজাল্ট দিয়ে দেয়। আসলে তো ফ্রিল্যান্সিং সাইটের জন্য তারা আমাদের তৈরি করতেছিল। এক্ষেত্রে জুবায়ের, আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছি। আগামী দিন ওই যে একজন ভদ্রলোক এই ব্যাপারে সেশন কন্ট্যাক্ট করবেন, আপনার এই প্রশ্নটা আগামী দিন ওনাকে করলে উনি যথারীতি যথা জায়গায় আপনার ফিডব্যাকটা পৌঁছে দিতে পারবে। জি জি, আমি মানে রেজাল্ট ভালো করছি, কিন্তু দেখা যায় অনেকেই প্র্যাকটিক্যালি অনেক ভালো ছিল, কিন্তু তারা থিওরিক্যাল প্রশ্নতে তারা পিছনে আছে, কিন্তু বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং করতেছে খুব ভালো। এটা আপনি আগামী দিন এই যে ওনার সেশনটায় আপনি এই প্রশ্নটা করলে উনি সুন্দরভাবে এটা আপনাকে এই ফিডব্যাকটা যত জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবেন। জি, আমাদের একটা সেশন আছে গভর্নমেন্ট অপরচুনিটি ফর ইউথ, যেটা জিসান ভাই নেবেন আগামীকাল, ওখানে আপনি প্রশ্নটা করবেন ভাইয়া। জি, থ্যাংক ইউ, ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ জুবায়ের ভাই। আপাতত প্রশ্ন করার মতো কাউকে দেখছি না, আমরা চাইলে আজকের মতো ক্লোজ করতে পারি। হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েন্সার হান্টের কথাটা একটু বলে দেন। কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট ছিল, সেগুলো একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আমাদের যেই ইনফ্লুয়েন্সার হান্টের যে ক্যাম্পেইনটার কথা আমরা বলেছি, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামের লিংক বা এই ইভেন্টটা সম্পর্কে হচ্ছে নানান জায়গায় পোস্ট দিয়ে আমাদেরকে হেল্প করছেন। এই ইনফ্লুয়েন্সার হান্টের রেজাল্টটা আমরা আগামীকাল প্রকাশ করব। হ্যাঁ, সুতরাং এখনো সময় আছে, আপনারা যেই সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে আছেন সেগুলোতে এখনো আপনারা পোস্টগুলো কন্টিনিউ করতে পারেন, এবং আমরা আমাদের সার্চিং ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে আমরা বিজয়ীদেরকে বেছে নেব। আশা করছি আপনারা সেই দৌড়ে যে চেষ্টা করবেন প্রত্যেককে এগিয়ে রাখতে। বুঝলো ভাই, যদি লাস্ট কিছু বলতে চান। না না, আমার আর কোনো বলার কিছু নাই। আমি আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আশা করি আগামী দিন আমাদের পার্টিসিপেশনের মাত্রা আরো বাড়বে এবং সেশনগুলো আরো ইন্টারেক্টিভ হবে, এই আশা এবং প্রত্যাশা নিয়ে এখানে শেষ করছি। ওভার টু আশরাফ। থ্যাংক ইউ বুঝ ভাই। আমি শুধু এইটুকু বলবো, আজকে এই যে এখন পর্যন্ত 39 জনকে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনারা আপনাদের পেশেন্ট নিয়ে এতক্ষণ ছিলেন। আমরা আশা করবো যে আগামীকালও আমাদের সঙ্গে এভাবে করে থাকবেন। তো আজকের জন্য শেষ করছি, আশা করছি আগামীকাল আবার দেখা হবে। সবাই নিরাপদে থাকুন। কোভিড এবং ডেঙ্গু পরিস্থিতি একটু বাড়ছে, সেক্ষেত্রে একটু সচেতন থাকি, মাস্ক পরি, বাইরে বের হলে স্যানিটাইজার ব্যবহার করি, এবং বাসায় থাকা অবস্থায় ডেঙ্গু থেকে বাঁচার জন্য যা যা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া দরকার সেগুলো নিই। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ, সবাইকেও ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।